სალამი ყველას. სამშვიდობის ამერიკაში, არ ვიცი თბილისში რა ხდება. დაღამდა ალბათ და ჯერ არ გათენებულა და ახლა იწყება არჩევნების შედეგების შემოსვლა. არჩევნების შედეგების შემოსვლა იწყება და ჩვენ ვეცდებით მივყვეთ და რაღაცნაირად თქვენთან ერთად ვიყოთ ეს პერიოდი. How did he become a friend to presidents, to scientists and royalty? Jeffrey Epstein. Minimum volume. But his victims are minimum volume. თანაც კარგი იქნება თუ ვისაც უნდა შემოგვერთდით, ვისაც მომდება ჩართვა, შეუძლია მომწეროს, ლინკს გაუგზავნი ან მესენჯერით დამიკავშირდეს, იქაც იმ მესენჯერს შემოვიყვან. მოგეთ ერთად ვარჩიოთ ეს ყველაფერი რა, რაღაცნაირად თან ნახოთ. აი ხა კომპიუტერები მაგაშლილი და საიდანაც რა ინფორმაცია მოვა, ყველაფერს ვეცდები რომ გამოვაჩინო. მანამდე კი სანამ აი ველოდებით ამ იმას, მოდი Daily Wire-ის პარალელურად ნახოთ And the only thing that we care about when it comes to children is at what point can we kill them? Is it at the 3-month mark? Is it at the 9-month mark? And that after they're born, we really don't care. It's not what we vote on. And as a mother of 3 children, I can tell you, we care about a lot more than that. And no one's talking about it. Like the Republicans are so afraid of abortion. They're terrified to talk about abortion. Take on this issue by making, first of all, substantive legal arguments, which I believe are very much available to them and should be made, which is this is not a federal issue. This will not be upheld as a power that the Congress can exercise in trying to govern abortion on a nationwide level. And so there's never going to be a federal abortion law. There's not going to be one. And even if they tried and they can't get one passed, it would be struck down by the U.S. Supreme Court. So the Republicans shouldn't be as afraid of. შედეგებს და ელაპარაკება სხვადასხვა ხალხს. ახლა ელაპარაკება მეგანკიალის აბორტის თემაზე და ჩვენც აესეთ რომ გავიყვანოთ თან დაველოდოთ შედეგები. Venezuela, that's number 1. Every other day you get a report of a child who's been raped, sexually molested, or killed by somebody from Venezuela. And we're supposed to be like, oh, well, that's like Bill Maher said to me when I was on the other week. Well, so Americans kill people too? What? We have to take the Americans. We don't have to take Venezuelan gang members. Right. So that's number 1. And then the trans insanity with our children is number 2. And just the absolute demoralization of our boys, which I've talked to all of you guys on your podcast and mine about, is another reason. A lot of us are mothers to boys. A lot of us are wives to men, daughters to dads, sisters to brothers. And the dejection and demoralization of men under this leftist thinking has to stop, both for the sake of the men and for the sake of the women who want to partner with them and reproduce and create more families. Megan, this is one of the things that is so astonishing about the Democratic approach to this entire issue. I mean, the Democrats, whenever they talk about women, it's as though they're a foreign species. Like women hate men, they despise them. Like women who are married to men apparently hate them so much that they can't even have an open conversation about their politics. They have to sneak into the ballot box and then wink at one another as they quietly vote for Kamala Harris, like something out of The Handmaid's Tale. And then because they believe that women and men are exactly the same, men then go and do the same thing, actually. Men then go to the ballot box and then they wink and nod at each other as they vote for Kamala Harris. It's all weird and bizarre. And I am not a woman unless I declare myself one. You are a woman, a self-declared woman, a cisgender woman. So you've got like the highest status as a woman, I believe, except for a trans woman. But as a person of that status, what do you make of the Democrats' take on sort of the relations between men and women, which they're clearly attempting to kind of destroy? Can I tell you something? I objected to that ad they ran on so many levels. The first of which was it had this creepy Republican man trying to control his wife. And that's a lie because most Republicans are attractive. I'm just, I don't know why it is, but they are. I'm telling you, if you were to line up all the Democrats in the world and line up all the Republicans, I'm just going to say you'd have a much higher hit rate on attractive people over in the red group. Exactly. Look at this place. So that's number 1. The creepy Republican guy they had there looking over his wife's shoulder like, did you do the right thing, honey? That looked like a Democrat to me. And that is a Democrat's version of a Republican man.
An actual Republican man would have been there in like maybe some flannel, Matt Walsh. He would have had probably some muscle, and he would have been attractive with like a cut jaw, being like, "You ready, babe?" And then they would have walked out. So in any event, that was number one. And second of all, just their ideal of marriage, which involves dishonesty, controlling, somewhat abusive behavior and non-communicative interactions where they're enemies instead of partners. It just says so much about the left that they thought that would be like a real winner, and that they found somebody as famous as Julia Roberts to narrate it. Like she really. მოდი ახლა ეს მოხსნათ და სხვა ჩავრთოთ უფრო შედეგებზე რომლებიც ლაპარაკობენ ესენი ჯერ არჩევენ რაღაცა საქმეებს და სხვადასხვა თემებს და ჩვენ უფრო გვაინტერესებს ახლა ესე რა ქვია აი ეს ჩავრთოთ აბა ერთი able to call these right as the polls close. AP Votecast, when a candidate has a lead of at least 15 percentage points, the AP is then prepared to call that race. And especially in these states, when you look at their history, the GOP coming into today had won 13 of the last 14 presidential races in Indiana. Barack Obama was the one outlier. Kentucky, 6 in a row. So this was not a surprise that Donald Trump has now gotten the 19 electoral votes, the first 19 electoral votes on the map. By the same token, Vermont for Kamala Harris, only 3, but finally we do get this map starting to shade in just a little bit. And that bar across the top of the screen that our viewers can see, allocating those electoral. ახლა ხედავთ მარჯვენა ზედა კუთხეში დაიწყეს აი ამ შევსება ამერიკის ოლქის. ეს არის შტატების მიხედვით იქნება რეზულტატები, ჯერჯერობით აი ნახეთ ზევით წერია 19 აქ ამ 270-ზე მეტი უნდა მოაგროვოს თვითონ. ჯერჯერობით 3 და 19. ნუ ეს ძალიან მწირი პირველადი შედეგებია და ფერებიც ესეთი ესე იგი წითელი იქნება ტრამპის ანუ რესპუბლიკელების, ლურჯი იქნება ჰარისის ანუ დემოკრატების. Back soon. ხედავთ როგორი რიგი დგას ჯერჯერობით არიზონაში ახლა ჯერ ადრეა ნიუ-იორკში და აღმოსავლეთ სანაპიროზე უკვე 7 საათია. ერთ საათში დაიკეტება საარჩევნოები და დაიწყებს წამოსვლას შედეგები. აი ესეთი ისინი არა ქვია. ნახოთ აბა რა იქნება. მოდი დავუბრუნდეთ ცოტა ხანი ამას გავაჩერებ, დავუბრუნდეთ იმათ დარჩევებზე საინტერესო საუბრები მიდის და ვისაც ინგლისური გესმით მოусმინოთ, ხო? In say in Canada and the United States and in Europe, the curves are the same. We're just about a decade behind what's happening in Japan and South Korea. There's no reason to assume that men and women are going to be automatically aligned once the social conventions that hold them together are torn apart purposefully. One of the things that's really pathological about this too, that's very much worth pointing out, is that, you know, the familial structure started to be torn apart, let's say in the early 60s with the sexual revolution. პარალელურად უყურებ შემოსულ რეზულტატებს და როგორც კი რეზულტატები წამოვა, მაშინ გაჩვენებთ. ხო, რამე და კიდე ერთი ვისაც გინდათ, კიდევ ერთხელ შეგავმეორებ, ვისაც გინდათ შემოსვლა დისკუსიაში, გავარჩიოთ ერთად, ან რაღაცა ინფორმაცია გაქვთ, მომაწოდეთ, გამომიგზავნეთ ლინკი, აი აქ დადეთ, მაშინ რა ქვია, კომენტარში და იმ თუჩი გავაზიარებ იმ სკრინსაც, გავაზიარებ იმ პატარა ვიდეოსაც,
თქვენ თვითონაც შემოგიყვანთ და ნუ მოკლედ ერთად ვიყოთ რა. I have a question for you, Jordan. And that is, I really believe the Daily Mail reporting about Doug Emhoff, Kamala's husband. Yeah. He's admitted to at least one of their reports that he cheated on his first wife with their nanny, with their child's nanny. He's hedged on whether he actually got the nanny pregnant, but the nanny reportedly told his next girlfriend that indeed she got pregnant and that she lost the pregnancy because of him. We know from the Daily Mail's reporting that an ambulance did show up at the nanny's house during the time in which she would have lost the baby. So there's potentially a real problem with the nanny and Doug Emhoff that goes beyond the impregnation. But point two is a woman came forward to allege that 6 months before he and Kamala Harris got together, she was dating him. This is a very successful professional attorney. She's a gunner. And she got them tickets to this red carpet affair in Cannes, France. It was this black tie thing. This woman's a player. She is not some, trust me, she's got credibility. She comes forward to say he wailed her across the face. He assaulted her for no reason. They weren't fighting. Not that anything would justify it, but I'm just saying they hair trigger on this guy, placed her hand on the shoulder of a valet and it set him off. He hit her on the face in the open. He denies it. What does it tell you, if you assume all that's true, which I believe it is, about Kamala Harris, that's her husband? I believe you don't hit a woman just one. You don't just hit one woman. If you're a woman beater, you beat them all. And I believe all this plays into some of the messaging we're seeing from the left about this, how you're an adversarial relationship with your spouse as opposed to a partnership. It says something about how she views men. And I think there's sort of an underlying dynamic going on with her right here that we're ignoring. Well, if you take the stance that the marital relationship is necessarily one of power, then those sorts of outbursts wouldn't be unexpected, right? They're in keeping with the expectation. And, there's another thing that we haven't coped with well with regards to young women is iწყება ახალი რაღაც ინცხალი ინფორმაცია წამოვიდა. ეს არ ვიცი, ეს არის პოლები თუ ეს არის შედეგები. მე მგონი ჯერჯერობით პოლებია. და ნახოთ აბა რა ერთად ვნახოთ. აი ეს არის. ხედავთ მანძილზე და კუთხეში. ფლორიდა ნახევარი გალურდა, ნახევარი გავარდის ქვა და გვერდზე აქეთ ეს რომელი შტატია? მგონი ვირჯინია. ეს გავარდის. ჯერჯერობით 19 წამია. აი შუაში ვარი 270 იქ გადაწყდება, ვინ არის 270, ვინც გადაწყდება, ის იგებს პრეზიდენტობას ფაქტიურად რა. North Carolina, ჩრდილო კაროლაინა და ჯორჯია. ეს მარცხენა ზედაკუთხეში არიზონაში იგი დგას. და ქვევით ორი სურათი არის მარცხნივარი ჰარისის კამპანიის ასე ვთქვათ შტაბ-ბინა და სადაც ისინი არიან და ელოდებიან შედეგებს და მარჯვენა არის ტრამპის. მარჯვენა ტრამპის, მარცხენა ჰარისის. პარალელურად მე აქ ჩართული მაქვს რადიო წამყვანის Power on. Mike Berry show. Bluetooth.
seeing some. I think I'm not going to call it a wave, but I think there's a wavelet out there of Republican enthusiasm and registration. If I register to vote Republican, whether I'm switching or new, what am I going to do? Ramon said, have you tried that AI stuff? We both laughed so hard. It's kind of embarrassing, actually. He's an idiot. What is? Need inspiration? Shop Kroger for thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals with savings via. זה რეკლამა არ გვაინტერესებს. მოდი ახლა ვნახოთ აქ რას ლაპარაკობ. ჯერჯერობით არაფერი, მხოლოდ გვაჩვენებენ. აი ხედავთ იქ ზევით ზედაშტატი გაცისფრდა, ფლორიდის ნაწილი გაცისფრდა. აი აქ თუ ხედავთ ჩემ კურსორს როგორ გადის. ვერ ხედავთ. თუ მოთმინებით უნდა გავალოთ, ხორცად ჯერჯერობით. ეს შედეგები ასე იქნება კარგად. დაუბრუნეთ იმ საინტერესო დისკუსიას, რომელსაც ვიღებთ. აერთეთ. თვითონ თონერად წავიდა საქმეში. And the night is still very young, so the people we talk to are just very hopeful and excited. And obviously, when it comes to Florida, everyone's excited there because it's the best state in America. It's not just because it's where I live, mostly because it's where I live, but also the results are already coming in from Florida. Florida is currently 42% in. Donald Trump has about a 200,000 vote lead on Kamala Harris, got 52% to her 47.1%, and Jill Stein bringing up third place with 16,000 votes. The Jill Stein vote coming in strong across the country. So, Mary, does the Trump campaign, have any idea as to how long this is going to take? That's the big question everyone's asking: is are we going to be here for the next 8 days? What are you getting a sense of there? Yeah. So nobody seems to know the answer to that, Ben, and we've been asking a lot of people. I think we're all hoping this will be over very quickly. I was texting Donald Trump Jr. earlier, asking him how he's feeling about the race, and he told me he thinks things are looking good as long as there's no quote unquote BS. So it remains to be seen how this night will go, if we're going to be in a long, drawn-out process. But I think the answer is no one knows, and that's really the situation right now. Well, Mary Margaret, it's good to talk to you. I'm sure we'll check back in with you quite shortly as the night progresses. It's, enjoy yourself, drink heavily, but I didn't give you permission to do that. That's an HR violation. Anyway, have a good time over there in Florida. Well, thank you. I will. I got the good assignment. So have a good night. Folks, Daily Wire's footprint at the Trump headquarters was made possible by PDS Debt. Get a custom plan to become debt-free right now at pdsdebt.com/dailywire. It only takes 30 seconds. That's magic trick. Every time we come back, there is somebody who has inhabited a different body. So we have Clay Travis, who has joined us in his most elegant regalia. I did, yes. Did I not get the memo on the velvet thing? I saw your velvet. I've had this, unfortunately, the last time I was sitting with all of you was 2 years ago. Yeah. And I was super optimistic on that. Take it off. Get it out of here. I'm either going to... კიდევ ერთხელ მოგიწოდეთ, თუნდაც გინდა ჩართვა, მოდით ერთად ვილაპარაკოთ, ერთად გავარჩიოთ. რამე სათქმელი თუ გაქვთ, ან მომწერეთ, ან გამომიგზავნეთ ინფორმაცია, რომელიც გინდათ რომ გავაზიარო. უღოთ ყველაფერი უნდა ეხებოდეს აი ამ ამერიკის არჩევნების თემას. ეხლა სხვა რამეზე კონცენტრირებას ვერ მოვახერხებ. პარალელურად ვუყურებ იმას რუკას, ჯერჯერობით ვარდისფერია და წითელია. რუკა ნახოთ როგორ იქნება, მაგრამ ჯერ რეზულტატები ძალიან მწირია. Century where I think both sides said, you know what, I agree with the outcome. 2008, at least Barack Obama won comfortably. And it feels to me like we're going to be in another one of these, hey, if we had made that field goal, man, we would have won. If we miss a field goal,
And it feels like that's basically every race in the 21st century. So I was hoping, and I still do have some hope, that Trump might have really kind of punched through. And it's all anecdote, but I bet you guys are similar. I know people who didn't vote Trump in 16, 20, and are voting Trump in 24. Like, I know a lot of those people. The hardest part for people like me, since I don't trust feelings. Feelings are bad. Yes. And it's all anecdotal. That's the problem. Yes. I can't, I'll get high, like with the anecdotal evidence. I'll be walking around somewhere and somebody who I'd never expect will come out of the woodwork and be like, I'm totally voting for Trump and I'm really excited about it. And I'm like, remember, that's anecdotal evidence and it doesn't mean anything. But I do not know a single person who voted Trump, Kamala. And so that to me feels like if I had to go to my gut, it is that Trump is going to win by the skin of his teeth because მართალია ყველანი ველოდებით შედეგებს აი ხო თან პარალელურად უყურებამ რუქას რა ჯერჯერობით არის არ არის აგე აი რუქასაც გამოვიტან ახლა ერთი წუთით მოდი ამ რუქას გამოვიტან და შევხედოთ რა არა ხა დიდი მადლობა კითხვისთვის, მაგრამ არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, ვინმე თუ გეტყვით, რომ იცის ვინ გაიმარჯვებს, ნამდვილად გატყუებთ. აი ხა ნახეთ, აი რუქას გაჩვენებთ და ერთად შევხედოთ რა. ერთად შევხედოთ. აი ნახეთ. ჯერჯერობით სარიელია ყველაფერი. აი ეს არის ინდიანა და კენტაკი, არის ზევით წითლები, ვირჯინია გავარდისფრებული, საუთ კეროლაინა, ანუ სამხრეთ კაროლინა, ჯორჯია, ფლორიდა, ნიუ-ჰემპშირი და ვერმონტი. ვერმონტი არის ლურჯი, ზევით პატარა, დანარჩენი არის ვარდისფერი, ეს ვარდისფერი ნიშნავს, რომ ჯერ გადაწყვეტილი არაფერი არ არის. ხო და აი ესე მიდის ჯერჯერობით. აი ზევით წერია, აქ თქვენ ვერ ხედავთ. საარჩევნო კოლეგიაში 19 ხმა აქვს, ტრამპს და 3 აქ არის. 270 უნდა იყოს. სენატში 39 აქვს რესპუბლიკელებს, 29 ჯერჯერობით დემოკრატებს და კონგრესში 7 რესპუბლიკელებს და 5 დემოკრატებს. ეს არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით წინასწარი შედეგები. აი ნახოთ, ეს რუკა ძალიან საინტერესოა, ეს გაფერადდება ყველაფერი. აი აგერ არის, ეს არის ინდიანა. აი ინდიანა 61-38-ზე, 36-ზე, კენტაკი 71-26-ზე, ვირჯინია ჯერჯერობით 46-42-ზე, საუთ კეროლაინა, ანუ სამხრეთ კაროლინა 60-38-ზე, ჯორჯია 51-ზე, ნახეთ როგორი ახლოა, ფლორიდა 53-45-ზე, ნიუ-ჰემპშაირი 61-27-ზე და ვერმონტი 57-39-ზე. ძალიან საინტერესოდ მიდის ეს ყველაფერი. ნახოთ, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ამ რუკას ჩვენ მივყვებით ვალდემარ თვალყურს კიდევ ერთხელ. ნუ ჩემი სიმპათიები დამალული არ არის, ყველა მიცის. მოდი ვილაპარაკოთ ცოტა ამაზე. მე მგონია, რომ ორი შეკითხვაა რა. ვინ იქნება სასარგებლო ამერიკისთვის, როგორ იქნება უფრო კარგი ამერიკისთვის, ჰარისი თუ ტრამპი და როგორ იქნება კარგი საქართველოსთვის და მე ვიტყოდი უკრაინისთვის, ტრამპი თუ ჰარისი. რაც არის ჰარისის ფაქტურად ჩვენ ვიცით. ჩვენ ვიცით როგორია ის ამერიკის შიგნით, იმიტომ რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია და ჰარისი იქნება გაგრძელება ბაიდენის ადმინისტრაციის. ჩვენ ვიცით როგორია ის უკრაინისთვის და ჩვენ ვიცით რა არის ეს ყველაფერი საქართველოსთვის. უნდა გითხრათ, ნახეთ, სხვათა შორის, აი ვირჯინიაში შეიცვალა სიტუაცია 53-45-ზე, ანუ ვირჯინიაში ჰარისი გავიდა წინ, ესეც არის ჯერჯერობით საბოლოო არ არის ცხადია, იმიტომ არის ცისფერი, North Carolina არის შედეგები, South Carolina ისევ ისეა. აგერ ნიუ-ჰემპშაირიც გაცისფრდა. ნახეთ როგორ ბრძოლა მიდის, ეს იყო ვარდისფერი და ვირჯინია იყო ვარდისფერი, ორივე გაცისფრდა. ნახოთ, ჯერ კიდევ სადახართ.
ასე იგი ფლორიდა, ჯორჯია და საუთ კეროლაინა არის ვარდისფერი. ხო, რას ვამბობდი და უკრაინა ფაქტიურად დაღუპეს, გაყიდეს, ნიუ-იორკში ფეიერვერკები დაიწყო. ხო, რა ვიცი, ნიუ-იორკი ალბათ აზეიმობს კამალა ჰარისის გამარჯვებას, მოსალოდნელია, იმიტომ რომ ნიუ-იორკი და კალიფორნია ცხადია, რომ კამალა ჰარისისკენ არის იქ ასე ვთქვათ, როგორც ამბობენ, ატომური ამორჩეველია არ არსებობს, ძრას ვერ უზამს ვერავინ, ნამდვილად დემოკრატები მოიგებენ ნიუ-იორკსაც და კალიფორნიასაც. და ჩემი აზრით ხო, ჩემი აზრით ამერიკის შიდა სიტუაციისთვის ცალსახად ტრამპი არის უკეთესი, იმიტომ რომ ვიცით, თქვა ტრამპის 4 წელიწადი რა იყო, ვიცით რა იყო უკვე თითქმის 4 წელიწადი ბაიდენის ადმინისტრაციის, ანუ კამალა ჰარისის ადმინისტრაციის. რამდენადაც არ უნდა ეცადოს კამალა ჰარისი, რომ გაემიჯნოს ბაიდენის ადმინისტრაციას, ეს არ გამოვა, ცხადია, რომ იგი არის მემკვიდრე. ამერიკის შიგნით ყველანაირი მაჩვენებლით რა, ახლა ცოტა ღრმად თუ გვინდა, მე ცალ-ცალკე შეგვიძლია გავიაროთ. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, უკრაინა, თქვათ, ყოფილი საბჭოთა კავშირი, რუსეთი, ჩინეთი, ირანი, ახლო აღმოსავლეთი ყველაფერში გადაუწყვეტელი და სანახევრო პოლიტიკა აქვს ბაიდენის ადმინისტრაციას და ესეთი გაგრძელდება დარწმუნებული ვარ ჰარისის დროს. გაცილებით უკეთესად იყო საქმე ტრამპის დროს. ეხლა ვერავინ ვერ გარანტად ვერავინ ვერ დაუდგება ტრამპს რას იზამს და როგორ იზამს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ განსხვავებული იქნება ვიდრე დღეს არის და ეს უკვე საკმარისია იმისთვის რომ დღეს რაც არის არ მომწონს, ცვლილება საჭირო, იმედი მაქვს რომ ეს ცვლილება მოხდება სიკეთისკენ, კარგისკენ და არა ცუდისკენ და ამიტომ მე მაგალითად ცვლილებას უჭერთ ხალხს და არავითარ შემთხვევაში იმის დატოვებას რაც ახლა არის. აი ეს სადა ნიუ-იორკში დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. საკვირ მე მიკურს მართალი გითხრა რა, ნიუ-იორკში თუ ტრამპს აძლევდნენ ხმას, აი საკვირველია ეს. არ ვიცი, შეიძლება რაღაცა უბნების მიხედვით არის განაწილებული და საინტერესოა ძალიან. ახოთ, მაინც მგონია რომ საბოლოო ჯამში ნიუ-იორკში ჰარისი გაიმარჯვებს. ეს მგონია ყოველ შემთხვევაში ყველანაირი აი აქ რა ხდება ახლა. კამალა ჰარისი ძალიან სერიოზულად წავიდა წინ ვირჯინიაში 60% აქვს. მე არ მახსოვს სხვათა შორის წინასწარი პროგნოზებით ვირჯინიას ვისაკუთვნებდნენ. ვერმონტი პრაქტიკულად მოიგო ჰარისმა 79%, 28 ვერმონტი პატარა შტატია და არ მახსოვს რამდენი აქვს სამი ამორჩეველი ყავს. აი ეს სამი, რომელიც უკვე უწერია კამალა ჰარის ნიუ-ჰემპშაირში თანაბარი ბრძოლა მიდის, ვირჯინიაში ძალიან წინ არის ჰარისი. ეხლა ცოტა დაკაჩა ტრამპმა საუთ კეროლაინა წინ არის ძალიან ტრამპი. ჯორჯიაში თანაბარი ბრძოლა, ფლორიდაშიც თანაბარი ბრძოლა. ნახოთ. რა განვითარება ექნება ყველაფერს ამას. ძელი რამე გვაქვს წინ, მოდი მე ხა ისევ ცოტა ხნით ჩავთავ Daily Wire-ს, იმიტომ რომ საინტერესო მსჯელობა მიდის. ყოველთვის საინტერესოა ხალხი მოსმენა, რამდენადაც უნდა საწინააღმდეგობრივი აზრი გქონდეს, ისეთი მოსაზრებები და ესეთი ხალხი ლაპარაკობს, რომ საინტერესოა ნამდვილად. Sacrifices, it's so substantive that it's self-evident. And then the issue is, how do you investigate the structure of sacrifice? We did that a lot in the gospel section. Are you looking at it from the perspective of
you know, which of these two views is more conducive to the kind of society I want to live in? Or are you asking which of these two views is right? It's deeper than that, because I don't think there is a society that's predicated on power. There's force. I can force you to. So how much did it cost to fill your tank? Almost $100. How much is the car payment? $140. And what? Forward, like if we're in a communal relation, it's not all about you, and it's not all about me. And that really is the definition of a relationship. If it's all about me, it's not a relationship. If it's all about me, it's about my whim and my power to impose it. If we're in a relationship, I have to give up something that's immediate to me for the sake of the relationship and the sake of the future. And that's why sacrifice is at the foundation of society. It's virtually a truism. And it's also the same in relation to work, because work is the sacrifice of the future. It's the sacrifice of the present to the future, right? So we sacrifice our own immediate whims to be communal, and we sacrifice the immediate present for the future. And so sacrifice is the foundation of society. And I just can't see how that can be otherwise. The counter proposition is absurd, right? Which is the idea that all social interaction is a consequence of power. There are more dismal views that it's all sex and hedonism, or that there's no meaning in anything. Those are pretty catastrophic views. But the idea that COVID წარწერაზე წერია, ესე იგი რამდენი აინახეთ 6%-ია ინდიანაში. 6%-ია, 6% დათვლილი ფაქტურად არ არის შედეგი, ხო? ანუ ეს შედეგი 70-38-ზე სანდო არ არის, 6%-ია. ამასაც მეაქციეთ ყველა. The evidence for that is pretty clear. And it's also the most, I just can't imagine setting up a social system on a more dismal view of humanity and community than that of power. The only way we can work together is if I force you. Well, who wants that? Well, we know who wants that. Exactly. It's tyrants. It's whim-possessed tyrants who want that. What do you like if you want the opposite? Well, you sacrifice upward. Ben, you were talking about having children. It's like it reorients you in the world, right? Because all of a sudden there's someone who's clearly more important than you, and a time frame that's clearly more important than you right now. And that reorients you radically. And that's a sacrificial orientation. And so that was great doing the gospel. So that my invitation to be in the academic roundtable was lost in my email inbox, but I would have been there. Did it go into promotions or? It's probably there, yeah, spam. By the way, just a quick indicator, and you can talk more about this. Just a couple of pieces of good news if you want to be in a good mood. Okay, so piece of good news number one, Osceola County, which is one of the most Hispanic counties in America, it's 55% Hispanic. It's heavily Puerto Rican. Donald Trump is on the verge of winning that in Florida, which means that he is, outperforming maybe this Puerto Rican, issue with regard to Tony Hinchcliffe making a bad joke. Maybe that has some consequences for places like Pennsylvania. I know there have been worries because there are 200,000 Puerto Rican voters in Pennsylvania. So that's a piece of news number one. The thing is, Puerto Ricans have a good sense of humor. I'm from New York. I've spent a lot of time around Puerto Ricans. That non-controversy was so contrived. I'm glad to hear some data actually back up that. Okay, a couple other pieces of data. As of 7:25 p.m. Eastern time, according to Decision Desk HQ, Trump currently has a 61% chance of winning the presidency. So the numbers they're seeing, obviously, they think are looking what was pretty the good. Source? That is Decision Desk HQ. So this is, and they're constantly adjusting that. They are, and Decision Desk has been our partner tonight. If you're seeing any of the numbers that you're seeing on your screen or maps that you're seeing on your screen as we go through the evening tonight are by way of our partnership with Decision Desk HQ. And one other piece of data, I know we're not supposed to do exit polls, but I'm going to break my own rule because it makes me happy. And again, the rules don't apply to me since, as a co-owner of the company and a very famous person, they let you do it. So according to the CNN exit poll, Georgia independents broke for Trump by 11%, which is a 20 percentage point swing toward Trump among indies from 4 years ago. Ryan Gerdowski, late of CNN. He is suggest. Yeah, I enjoyed it. He is suggesting that there's a possibility that Georgia gets called relatively early, as in within the next hour and a half or so. One more exit poll, since I am not an employee of the company. Yeah, so we literally cannot fire you. Can't fire me for this. Can we make his life miserable? Yeah, probably. 25% of Black voters in Georgia, reportedly male voters, went for Trump.
Wow. If that is true and the independence is true, Trump is going to win Georgia, which would be huge. And the numbers would suggest, based on how well he's doing in Florida, there's a famous band, Florida Georgia Line. If you've ever spent any time around there, there's not a lot of difference between North Florida and South Georgia. So if Trump's going to win by 10 in Florida, I think he's going to win. By the way, Georgia. Give a shout out to my boy Ron DeSantis, who has turned Florida into the best state in America. Okay, Ron DeSantis turned that state from a dead heat in 2018 to a place where registered Republicans outnumber registered Democrats by 1 million. I think it's 1.2 million at this point. And Miami just went red in an 18-point swing from 2020. Okay, you guys need some more illegal immigrants. By the way, Hillary. ახლა საიდან გაჩნდა ეს ენახე კვებით არის 6% ინდიან არა ნუ 23 აქო ტრამპსო ჯერჯერობით და ეს 23 საიდან გაჩნდა თავი ვერ ხვდები ახლა თქვენ თუ იცით ვინმე მიკარნახეთ რა იმიტომ რომ ეს ინდიანაში არის 11 კენტაკიში არის 8 ეს არის 19 და ეს სამი საიდან აქვს ახლა ჰარისის სამი არის ვერმონტი 4 რატო დაუმატეს ტრამპს არ ვიცი კარგი გამოჩნდება ჯერჯერობით არ ხატია ნახოთ not super improbable given the current odds. Now, what that means for 2030, however, is that as population continues to bleed south, as it continues to bleed to red states, if we do the census correctly in 2030, a bunch of this math gets redone. Florida now has 3 or 4 more electoral college votes, and places like Virginia have fewer, right? California loses electoral college votes. So, for all the sort of despair that you hear all the time from people, things move, things change. I'm old enough to remember when Florida and Ohio were swing states, and now those are bright red. And I think in the future, by the way, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin are all trending red. Virginia, on the other hand, is trending blue. I think that's the most likely. Virginia looks like Colorado. Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Michigan look very much the same, trending red. And that 25% black male exit poll is not a big surprise. I mean, we've been talking about the gender wars and with respect to women, but the Kamala Harris campaign made a decision to make no attempt at all to win a single male vote. Yes. They did not put out even one single ad the entire campaign targeted at men. Excuse me, Matt. Excuse me. You clearly didn't look at Pete Buttigieg and Tim Walz as well as Harris. That was very effective, I thought. And of course, they put out a few ads that were allegedly, ostensibly for men, but even those were actually talking to women. And that is a strategy that should cost them the election. We'll see. I also would hope, and by the way, you guys do great work. If you haven't seen Matt's movie, it is absolutely hysterical. You don't have to tell me. I know, but I mean, for everybody out there, what was that movie again? Am I Racist? Very good. By the way, I heard Rachel Maddow, really big fan. I heard a good job by that. I do love it. But I do think if that were to hold, what it would do is destroy identity politics, which I think ultimately. We're talking about my movie still, or the election? No, well, that helped. Okay. But black men voting for Donald Trump has the potential to blow up identity politics, which I think is the root cancer that is polluting so much of American discourse. Yep. You may have noticed that joining us now, we have classicist, historian, host of the Young Heretics podcast, and author of Light of the Mind, Light of the World, my good friend, Spencer Clavin. Spencer, welcome to the show. Hey, guys. It's great to be here. I am not, in fact, Jordan Peterson. You may have noticed. I've transformed over time. Yes, although you'll have an interesting take on this. Thank you, Clay. Thank you, guys. Clay just got up and left. I don't know. He's gone. Is it something I said? He's like, you know what, Clavin? I don't like it either. I got to hang out with Kid Rock boys. When Dr. Peterson was with us, and of course, Dr. Peterson will be back later on in the evening, we were talking about sacrifice and the sort of Christian narrative that undergirds society. And one of the things that it occurs to me that Christians are called to sacrifice, among other things. ახლა მინდა რეაქცია მივცე ამ თქვენს იმაზე კომენტარზე მადლობ შორენა იცი რა არ მგონია ეგრე იყოს იმიტომ რომ ეს არის მე მგონი დამოკიდებული თვითონ ადამიანზე თუ ადამიანი არის ასე ვთქვათ აი ესეთი ბრიყვი და შეუძლია დამცირებით მოიხსენიოს სხვა
არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ტრამპისტია თუ არა ტრამპისტი. ეხლა მე სადაც ცხოვრობ, აქ ძირითადად ტრამპისტები არიან და ზედმიწევნით პატივისცემით ექცევიან არათუ ემიგრანტებს, არამედ ნებისმიერ ცოცხალ არსებას. ეს არის ალბათ რაღაცა იმ საზოგადოების კულტურის დამახასიათებელი, რომელშიც არსებობენ, აი სოციუმის დამახასიათებელი და მართალი გითხრა, აი მე მგონია, რომ აი ეს დემოკრატების პრობლემა რა მაქვს, იცი რომ აი ესე დეკლარირებულად, როგორც საბჭოთა კავშირში იყო ადამიანისთვის, მშვიდობისთვის, ვიბრძვით, აი ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, აი ეს არის სიტყვები და სინამდვილეში ძალიან დამამცირებლად მოქმედებენ, იმიტომ რომ აი დემოკრატების მთელი ფილოსოფია რა არის, რომ ადამიანი მაქსიმალურად იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოზე. რაც შეიძლება ხდება თქვა საქართველოში რატო იგებს ოცნება არჩევნებს, იმიტომ რომ ის ხალხი, რომელიც ყავს მიბმული ყავს სხვადასხვა საშუალებებით, ხელფასით, სამსახურით და ასე შემდეგ და იმათ იქით გასავალი არ აქვს. აი ამაზე მეტი დამცირება რა უნდა იყოს. და რასაც თქვენ ამბობთ, ახლა ქრისტიანები ბოდიში ამ სიტყვაზე ყველგან არიან. აი ეს რადიკალური რესპუბლიკური პარტიის რადიკალური ნაწილი, რომელიც მოფაშისტო ნაწილი, ასე ვთქვათ რა, და დემოკრატიული პარტიის რადიკალური ნაწილი, აი ესეთი მემარცხენე მარქსისტები, მე თუ მკითხავ, ერთი და იგივე ხალხია. და თუ გადაერმებიან ერთმანეთს და ერთად სწავლენ სადმე თავის დასახჭობა, ძალიან კარგ სიზამთრე და არავითარი სინანული არ მექნება, ვთქვათ, აი ეს მოფაშისტო ელემენტები და მომარქსისტო ელემენტები, აი რამ გაყო ერთმანეთისაგან და ხო, აგი ლადუმ დაწერა West Virginia, Indiana, Kentucky სწორია. აი ახლა ეს აი ნახეთ. ინდიანა 20% არის დათვლილი, ინდიანა და კენტაკი რატო არის გადაწყვეტილად გაწითლებული, არ ვიცი. ეს West Virginia-ც გადაწყვეტილად გააწითლეს. აი ეს არის ის 4 West Virginia, ხო. ინდიანა, კენტაკი, West Virginia. ხო და რა ვიცი, დამთავრდა იქ დათვლა უკვე? ნუ ეთყობა ჩათვალესო დამთავრდა, იმიტომ რომ არ გააწითლებდნენ ესე. რაც ვარდისფერი და ცისფერია, ეს ჯერ კიდე მიდის დოლარი, მაგალითად ვირჯინია აჩვენებს 11%-ია დათვლილი დაძლიერად არის კამალა წინ. ჩრდილო კაროლინაში 1%-ია და 2%-ია დათვლილი და ამას აზრი არ აქვს ამის თქმას. 7% ნიუ ჰემპშირში და ნუ ხო ვერმონტი გადაწყვეტილია ფაქტიურად, მაგრამ აი ამის მიხედვით ესეც ცოტა არის 7%-ია დათვლილი. ნუ კაირკურა ბოლო. კი ბატონო. აი ახლა ის რომ დაუბრუნდები შორენას კითხვას. აი მე მაგალითად ემიგრანტი ვარ, ხო? რა ვიცი, თუ დამიჯერებთ რა, არ მიგძვნია საერთოდ ვინმესგან რაიმე აი ესეთი უდნევ მაინც თავისი უპირატესობის გზნობის ჩვენება. პირიქით, აი ზედმიწევნით პატივისცემით და კარგად მეკცევიან და ძალიან მადლობელი ვარ ამ ხალხის, რომელმაც მიმიღო და რომელმაც რაღაცნაირად გამიადვილა აქ შეგუება. და ეს ალბათ არის თვითონ ადამიანზეც დამოკიდებული. თვითონ ადამიანზეც როგორ ჩაეწერება იმაში. ცოტა ხნით ისევ ჩავთავ Daily Wire-ს, ვნახოთ რას ლაპარაკობენ. თანაც შედეგებიც ჩდება აქა. აი ოჰაიო. If he weren't willing to meet us
at that imperfect juncture and take the next step toward his perfection from wherever we are, whatever mess it is, however snarled and tangled we are. And boy, are we in our past sins and the sins of our fathers and our ancestral guilt. God in Christ takes one step toward God the Father with us. And in terms of politics, this cashes out as the ancient virtue of prudence, which is what you were talking about. The Christian church fathers and the Aristotelians of the ancient world, and I think the rabbis of the Talmud would all recognize what you are describing as a classic instance of prudence. You don't get the world that conforms to your ideals. You don't even get a world that approximates to your ideals. You get a world that is 1,000 miles away from your ideals, and you have two choices. One is to nope out and be responsible for whatever the world is as it is because you have no effect on it. And the other is to get your hands dirty and admit that you were never clean to begin. And on this point, you bring up good old Aristotle. Yeah. He doesn't just say prudence is a virtue. He says prudence is the paramount political virtue. Mhm. It is the most important of the political virtues. And so we cannot afford to have Christians just throwing their hands up in the air in a kind of suicidal political quietism that is really a homicidal political quietism because it's going to take a lot of good people down with them. I walked out here and Jordan Peterson was here. Who's this guy? Who am I? Who are you? This Never is seen this man in Dr. my life. Spencer Klavan. He is tall and very well educated and has a bit of a beard sometimes. And hair on my head, you made. Yeah, has a distinctive voice. Yes. So obviously no relation. No relation. No relation. We're so thankful for tonight. I think what Spencer meant to say was go vote. You still have time. We're so thankful for tonight's sponsors that we're going to take a moment to tell you about some of them right now, and then we'll be right back. Why, hello, everyone. We wanted to take a moment to tell you more about our sponsor, Lumen. Lumen is a revolutionary new product that is going to help you with your fitness goals. When you look up workouts or nutrition plans online, you'll find 1 million different plans, 1 million different stats. Now, why is that? Let me tell you. Well, everyone is different. If you and I sat down, ate the exact same meal, our metabolisms are different, and they burn those carbs and fats differently. That's so true. A huge barrier in optimizing your fitness is not having the data. That's where Lumen comes in. Behold the Lumen. You just blow into the Lumen device. I typically use it after working out to see how I'm burning energy afterwards. For example, it might say I'm at a 3 level right now, which means I'm burning carbs more than fats right now. I should eat mostly fats the rest of the day and avoid the carbs. With Lumen, you can trust the science. It's going to show you what kind of calories you're burning, how your body's operating daily, what you need to do to get the most out of your exercise and diet. It'll even give you personalized workout plans, so all the guesswork is out the window. If you struggle to find time in your busy schedule to pump iron, Lumen will make sure you get the very most out of every workout. If you want to take the next step in improving your health, go to lumen.me/dailywire to get 15% off your Lumen. That is lumen.me/dailywire for 15% off your purchase. Thanks to Lumen for sponsoring Daily Wire's life. ამას ეხლა გაუბრეს რა მოგულდი აი ხა შევხედო ისევ რამე ხო არ არის სიახლე არა ისევ ჯერჯერობით ისეთივე არის რუქა როგორც ჩვენ ნახეთ თავის ძოზე არაფერი შეცვლილა არაფერი ბოლომდე არ გავრჯებულა და არ გაწითლებულა ისევ ის არის 23-3-ზე ჯერჯერობით და ვარდისფერი და ცისფერია ბოლომად აქ რა ხდება ჩვენს საყვარელ Daily Wire-ში ან აქ რა ხდება ალბათ იცოდეთ აი მოდი ახლა ჩვენ გადავერთოთ ცოტა ხანი აი ამ ამბავზე ეხლა სიჩუმე რატომ არის და ეს რა არის ეს არის სენატის და კონგრესის არჩევნები ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის რატომ არის ჩუმად არ ვიცი მაგრამ ნახე აი წითელი არის რესპუბლიკელი სანდერსი საფერი რატო არა გავიდა დემოკრატიული პარტიიდან ახეთ როგორ ის არის რა ქვია საინტერესო შედეგებია ამაზე
კარგი, ეს რაღაც ჩუმად არის და მოდი ჩვენ დავბრუნდეთ Daily Wire-ზე. At odds with the governor of that state. And the governors of those states have done yeoman's work in actually shifting the voting population of those states. Brian Kemp, the governor of Georgia, who endorsed Donald Trump, was at odds with him. He's done really good work on the ground in Georgia, even though Donald Trump has been very much at odds with, say, the Secretary of State of Georgia. And of course, Ron DeSantis ran against Trump, and then DeSantis endorsed Trump and has been campaigning for Trump, and that state continues to get redder and redder. So again, the early numbers, it's way too early to say anything like things look great. But again, if you were looking at like early trends for Donald Trump, people are showing up to vote. They're showing up to vote. And by the way, if you're in Pennsylvania, you still have 10 minutes to get in line. Get your ass in line if you're in Pennsylvania right now, because that state matters. That is the keystone state for this election. And speaking of Pennsylvania, we're being joined now by Cassie Akiva, who is joining us from Dave McCormick's election party headquarters in Pennsylvania. Of course, McCormick running for Senate in that state. Welcome, Cassie. What's going on there? Thanks for having me. Right now, the doors just opened. It's very rowdy here. We have a very loud band behind us. The campaign told me that they're feeling pretty good. There's been a really good turnout in the rural areas, so things are looking good here. The party's just getting started. What have you been seeing on the ground in terms for support for Trump from Gen Z voters? Yeah, so we went to a Trump rally yesterday in Pittsburgh, and we wanted to talk to voters about why they were voting for him. And halfway through my interviews, I realized that every single person I interviewed was Gen Z. There were so many Gen Zers there, so it had to be a video about Gen Z support. So take a look right here. Are you supporting Donald Trump? We are. Of course. Yes. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Absolutely. Oh yeah. Big time. Yes, I am. I already voted for him. 100%. I am. Trump all the way. Donald J. ამათ თავისი ჯენზი ყავთ. ნახე ჯენზიზე ახლა Us about to go to war. You know, I don't want to be drafted. Gonna lower our taxes. Gonna make life more affordable again. I think. მადლობა ლადო. სანდერს ესე იგი გამომეპარა მე რობის გახდა დამოუკიდებელი ეტყობა ეწყინა თავის პარტიამ რომ გადააგდო წინა ემაზე. ხო, გასაგებია. ამიტომ არის ნაცისფერი. მადლობა. It is. Yes. First time voting. Yes, it is. Yes. Yep. Why is it important for Gen Z to vote for Donald Trump? Because we're the future. If you want to be proud to be an American again, vote for Donald J. Trump. It's as easy as that. All right. Cassie, that's unbelievable. We're going to be checking back with you throughout the evening. Thanks for being with us. Thanks so much. I may as well mention here, the Decision Desk HQ has Trump continuing to go up in the possibility of winning Kalshi, which is a betting market. Kalshi has Trump at a 2-to-1 favorite now in the betting markets. The same thing is happening over at Poly Market. So, none of that means anything, but it also doesn't mean totally nothing. Like if we're going the other way, certainly we would be seeing the celebration breaking out. It's a little too early for us to tune over to MSNBC and see like the bullets of sweat coming down people's face, like Robert Hayes in Airplane. But don't get cocky. I know. You'll need people to vote. You don't. I've been saying this for months now. You do not win presidential elections by supporting candidates. You win presidential elections by voting for candidates. And there's still time for most of the country to vote. Every single vote is going to matter. Elections in our lifetime have been decided by so few votes. If you make the decision to sit this one out, you may very well be making the decision for the people who represent your values or more broadly support your values. შეცმილისური გესმით საკუთი ისეთ რამეებს ამბობენ რა, მაგალითად ხარდაჭერით არ იგებს შენი კანდიდატი იგებს ხმის მიცემით და მართალია მე შეიძლება სახში ვიждე ამ Facebook-ზე და ხას უჭერი და გამზაროს ხმის მიცემად წასვლა ან რაღაც აქტიურობა ფაქტიურად და ამით წააგებს რა ჩვენთვის ჭკუის სასწავლებელი. როგორც კი ოდნავ მაინც სულება იქნება რუხაზე აუცილებლად გამოვიტან ჩავაქრობ ამ Daily Wire-ის ლაპარაკს და გამოვიტან. კიდევ ერთხელ გეუბნებით თუ რამე ინფორმაცია გაქვთ საინტერესო მომაწოდეთ, სიამოვნებით გავაზიარებ, კომენტარებიც დადეთ და საერთოდ ვისაც გინდათ ჩაერთეთ და ერთად ვილაპარაკოთ. We may be here just a little while, but yeah, Dave's a terrific candidate. He's really authentic. I had the chance to spend some time with pretty much, I would say every swing state candidate with just a couple of exceptions. And David,
this crop of swing state candidates this year. This is not 2022. This is not we raided the local loony bin. We actually we actually went out and got a bunch of good candidates like Eric Hovde in Wisconsin, who I think is going to win in Wisconsin, and Bernie Moreno in Ohio, who I think is almost certainly going to win. That's me being confident, but I think he's almost certainly going to win in Ohio. I'd say the baseline for Republican Senate wins. I know we haven't talked Senate races yet. Baseline for Republican Senate wins tonight is 52. That includes West Virginia. That includes Tim Sheehy, who I did campaign with in Montana, who's an amazingly good candidate. Tim Sheehy is terrific on the stump, really charismatic, excellent story. He was obviously in I believe, a Navy SEAL. So he's going to win. I think walking away in Montana, that takes you to 51. Bernie Moreno, I think, is going to win in Ohio. That's your 52. The question is if you get to 53, 54, if Kerry Lake sneaks in, maybe even 55 tonight. Listen, the stakes where the Senate are concerned are so high. Should Donald Trump fail to carry the White House, the Senate could be the only institution that really stands between a President Kamala Harris and the worst excesses of her policy agenda, including adding states to the country. And if Donald Trump wins the presidency, he's going to need the Senate in order to confirm his justices, confirm his nominees, advance his agenda, and give us the kind of conservative victories that we're looking for. Ben, I was really proud of you for being out on the stump the way that you were, and we actually put together this video of some of your appearances throughout the election. This election is the most important election of our lifetimes. Everybody says that every single election cycle, but this one actually is. Imagine Harris wins. Here's what we get to do in the Senate. We get to say no. If Democrats were to, God forbid, gain a triumvirate, the kind of damage they would do to the country with the House, the Senate, and the presidency would be almost unthinkable. ცოტა ხანი ის ნახოთ. ისევ იგივეა რა, ესე იგი მიდის რუქაზე დიდი ცვლილებები არ არის, დიდი კი არა საერთოდ არ არის ცვლილებები. და ქვევით არის ჰარისის კამპანია და ტრამპის კამპანიის როგორ ელოდებიან შედეგების აგზევით კიდე რა ხდება ეს სად არის რა ადგილი. რომელიღაცა საარჩევნო უბანია გადაღებული პროცესს საილუსტრაციოდ რა ხდება რომ წარმოდგენა გქონდეთ და წარმოდგენა შეგექმნათ. ესე იგი ეს გაიყინა ჩვენი in Nevada and going around to 3 separate events where he has to tell his life story 3 separate times to 3 separate groups of people. I mean, it's a grind. It's a real grind. And these people put their lives on hold to go and do that sort of stuff because they're taking it upon themselves. And by and large, they're not doing it because they're career politicians. I mean, a lot of these people are incredibly successful in their day job. Eric Hovde is a very wealthy man. Bernie Moreno is a very wealthy man. Dave McCormick is a super wealthy guy. These are people who have made it and they've decided they actually would like to give back to the country by going and doing this sort of stuff. So, we should give them, it should be hats off to a lot of these people. I think we never think about that. We hold them accountable. We should hold them accountable. They represent us and they're supposed to represent our values. But these are people who legitimately take a better life and turn it in for a worse life in order to make the country better. And that, I think, requires us to take our hats off to them. Plus, the American people just kick ass. I got to tell you, being out on the trail with these people is really, really cool. There's some really cool campaign experiences.
pretty amazing. I mean, really an amazing country, truly. Like one that stands out was with Bernie Moreno in Northern Ohio. And this was just kind of an amazing thing. So I was in Northern Ohio with Bernie. I speak, it's like 1,000 people in maybe a town of 2,000 people total. And 1,000 show up to this event. And I get up and I give my talk. Everybody has a good time. მოდი ცოტა ხანი სანამ ირკვევა ჩუმად უყუროთ უბრალოდ აი ამ სიტუაციას, რომელიც აჩვენებს ვინ რომელი სენატორიც და ვინ რომელი კონგრესმენი წინ გაიწია. აი ეს შევხედოთ. ეცვლება გამოჩეს კი ფლორიდა გააწითლეს, იმიტომ რომ 82% დათვლილია, ვერაფერი ვეღარ შეცვლის ამას. ჩრდილო კაროლაინასა, სამხრეთ კაროლინაც გააწითლეს, არ ვიცი რატო. ეხლა არის ხო სამაგიეროდ ესე იგი ტეხასი თუ წააგოთ, რამბა კარგად იყავით, მაშინ ესე იგი წაუგია ბოლომდე. ჯერჯერობით ტეხასში არის 8% დათვლილი, ანუ ჯერ ეტყობა დიდი ქალაქები დათვალეს, იმედი მაქვს. თორე ცუდად იქნება საქმე, ტეხასის წაგება ჩათვალე, რომ ყველაფერს წაგება. ტენესი გააწითლეს, ხო. ანუ 95-35 ჯერჯერობით. ეს საინტერესოა, ხედავთ როგორ დინამიურად მინდის დათვლა. ახლა ცხადია, რომ კიდე ბევრი რამე შეიცვლება. აი ამ გაწითლებულ და გარდაჯებულს გარდა ბევრი რამე შეიცვლება. ახლა მაგალითად კალიფორნიაში 54 ხმარი. ეს 54-ვე არის ჰარისის, ნამდვილად ჰარისის არის. ამ მერილენდსაც ალბათ ჰარისი მოიგებს.
ნიუ-ჯერსისაც ალბათ ხანისი მოიგებს. ვირჯინიასაც. დელავერი, მერილენდი, ნიუ-ჯერსი, კონექტიკუტი, ნიუ-იორკსაც ალბათ არის მოიგებს. ნიუ-იორკს აქვს 28 და კალიფორნიას აქვს 54. ესე იგი ფაქტიურად 80 გარანტირებული 80 ხმა აქვს. ანუ 80 და 35 ეგეც შენი 100 უკვე 100-ზე მეტია. ეხლა საკ 40 ხმა. სერიოზული ომია. აქ გეტყვით რომ ტეხასში მაგალითად კონგრესის წარმომადგენლობის პალატაში კროკეტმა მოიგო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წარმომადგენლობითი უბინი ჯორჯიაში გრინმა მოიგო რესპუბლიკელმა კროკეტი დემოკრატია ოჰაიოში დემოკრატმა მოიგო ჯორჯიაში სკოტმა მოიგო დემოკრატია ფლორიდაში სკოტმა ეხა სხვა სკოტმა ასაკურია რესპუბლიკელია ზევით არის ნაჩვენები როგორ არის შედეგები ჯერჯერობით არის 34-53-ზე სენატში და 19-36-ზე წარმომადგენლობით პალატაში. ვინაიდან ოჰაიო იყო ვარდისფერი და გაცისფრდა. ოჰაიო იყო ვარდისფერი და გაცისფრდა. პენსილვანიამ დაიწყო წამოსვლა და ჯერჯერობით კამალა ჰარის ლიდერობს. ნიუ-ჯერსიმ დაიწყო წამოსვლა და კამალა ჰარის ლიდერობს. ნიუ-ჰემპშირშიც კამალა ჰარის ლიდერობს. ნახოთ. რომელი საათია? ხე 7-ია. აღმოსავლეთ სანაპიროზე ფაქტიურად დაიკეტა უკვე უბნები. და ხედავთ კიდეც რომ აღმოსავლეთ სანაპირო უფრო გაფერადებულია და შედეგებიც უკვე ცნობილია. კარგი, დავბრუნდეთ, მოდი ცოტა ხანი
ნახოთ რას ვჯეროს Daily Wire-ი. Your body more with Lumen. We first of all, that wasn't positive enough. So if we could not go back to him again, that's great. But Florida, we talked about how great Florida is because it's deep red and all that. Also, they're going to have all their votes counted like soon. Yeah. And this is the third most populated state in the country. And so it's just like there's no excuse why every other. ხანი, იმიტომ რომ ისევ ცვლილებებია რუქაში და აუცილებლად ეს უნდა გაჩვენოთ. ნახოთ საინტერესოა რა ხდება რუქაზე. ეხლავე. Так, ესე იგი არა. რატომღაც აქეთა რუქა სხვადასხვანაირად მაჩვენებს სხვადასხვა კომპიუტერში და ეს არ არის აკირთული ერთი წუთით, იმიტომ რომ ეხლა მინდა ნახო ამ რუქაზე ერთი წუთით შევეცდები შეიცვალა აშკარად სხვა კომპიუტერზე და ამ კომპიუტერზე რატომ მიტოვებს იგივეს ვერ გავიგე. აი ნახეთ როგორ შეიცვალა. ესე იგი ეს ოკლაჰომა ჩაუთვალეს ტრამპს, მისისიპი ჩაუთვალეს ტრამპს, ფლორიდა, ალაბამა, საუთ ქეროლაინა, ტენესი, კანზასში წინ გავიდა და ტეხასში წინ გავიდა ტრამპი. ჯერჯერობით მაინც 95-35-ზეა დათვლილი. რატომ? 60 ალბათ ეგრეც არის. ეხლა არითმეტიკაში შეცდომა აქ არ იქნება. ძალიან საინტერესოდ მიდის. ნახეთ როგორ დინამიურად მიდის. ესე კიდე ერთხელ გეუბნებით, წითელი არის უეჭველი გამარჯვება რესპუბლიკელების ანუ ტრამპის, ლურჯი არის უეჭველი გამარჯვება ჰარისის ანუ დემოკრატების, ცისფერი არის დემოკრატებისკენ წასული შტატები და მაგრამ ჯერ შედეგი ბოლომდე დამდგარი არ არის და ვარდისფერი არის რესპუბლიკელებისკენ წასული შედეგები, რომელიც ჯერ არ არის დამდგარი. ძალიან სამები ახლა ხოგევნებით კიდევ ნიუ-იორკი 28, თითქმის 30, ესე იგი 63 და კიდევ 54. ახლობთ 110 გარანტირებული უკვე კამალა ჰარის აქვს. სულ საჭიროა 270-ს გადაცდეს ერთით მაინც რომელიმე კანდიდატი. იმისთვის რომ გაიმარჯვოს. კარგი, დაუმბრუნდეთ გასართობ მსჯელობას და როგორც კი ცვლილება იქნება რუქაში იმ წუთში ჩავთავ. In a very wild swing. And it's very early yet. And we should keep in mind that in many of these states, the system is sort of rigged to look like it is rigged. By that, I mean they tend to count in-person votes first, which tend to be more likely Republican. And then after that, they start bringing in the early and absentee mail-in ballots, which tend historically to be blue. And so you end up in this situation where it looks like we're winning, and then they suddenly discover all the ballots, even if that's not actually what happens, which again gives the appearance
of evil, again, you know, and the opportunity for evil. something about this election that makes it so hard, I'm sure, for the pollsters who are all being risk averse and basically saying, "Oh, it's a coin toss. Don't yell at me." But something that makes it really difficult to model out this election for anyone is that they changed all the rules last time. So in order to be able to model out elections, you have to have precedent to base it on. And we really don't have precedent anymore. And this election is being conducted differently even than 2020. So, for instance, early voting and mail-in voting usually gives a big, advantage to Democrats. This year, looking at early voting out of Nevada, that's actually not what it showed. Yeah, It showed the opposite. So we really just don't know, which is unpleasant for pundits and pollsters to say. We do know this. I mean, one of the maybe the only case that I thought should have been adjudicated was the case in Pennsylvania where they changed the rules against their own constitution. And Clarence Thomas agreed with me, and he's a pretty bright legal mind. Not like me, but I saw it very. He's up there. And I think that the GOP has been much more on top of that leading up to it. I mean, as many people have said, it's easier to put a car together before it falls off a cliff. And I think that was what they were doing after the last election. And I think the GOP is, needs some praise there for actually paying attention, manning the barricades, making sure the legal I's were dotted. And I think that's really happened to some degree. I'll add too, I spoke to hundreds of voters in states like Georgia and in Michigan and Pennsylvania. And one of the questions I asked all of them was, how do you feel about your vote this year? How do you feel about the integrity of this election? And I can't tell you how many of them brought up the fact that the RNC and that Donald Trump were pouring resources in to having poll watchers. And that message is trickling down to the average voter, where you might think there'd be a fear of them saying, well, if you really think that the election was rigged last time, why would you vote this time? But that messaging from the top, they are aware on the ground that the RNC has invested so many resources into this. And I do think that contributes to higher turnout than we might have seen. Let me ask you a question. You go out and you interview voters. Do you think you're getting random selections of voting? We try our best. So in all the states I went to, we would go to different grocery stores, gas stations, walk around in different counties. So I'd pull up data from different counties in 2020, and we try and get as representative a sample as possible. And to our conversation about the polls, like why it's so difficult to get an accurate representation, I think that even after 8 years, you might get this idea that, oh, well, the silent Trump voter doesn't really exist. It's become so normalized. They're still out there. They're still talking. They're much more confident now. I actually got to the point after all these interviews where I could tell who someone was voting for based on how they shot me down when I requested an interview. So about 2/3 of the people wouldn't talk to me. I'm just very intimidating and manly. I'd walk up to a parking lot. 2/3 would say no, but I'd still ask all those people, well, who are you voting for? And most would tell me. The people who initially said, oh, I'm in a rush, or I can't talk, those were mostly Harris voters. The people who said, I don't want to talk to you, you're a medium person, or I don't want to talk on camera, those people were overwhelmingly for Trump. I had an 80-year-old lady who accosted our camera guy, making sure that the camera was off. And then she said, okay, it's off. I'm voting for Trump. I had people mouth the word Trump to me. They wouldn't even say it out loud. And these were in fairly red areas in Georgia, Pennsylvania, Michigan. And so I do think there is still a sizable chunk of people who would not, with a gun to their head, tell a pollster who they're voting for. And that's the question. Have the pollsters figured a way around that? About right. Trump is now within 2% in Virginia. Jackie, thank you so much. Before we make some race calls, Harold, do you want to clarify something you said?
58%, 42, the Florida abortion initiative, but it didn't pass though, because you had to have 60%. So I misspoke, but it got 58%, but still about two. And matter of fact, we had a marijuana initiative, which I would have voted against. But it didn't reach the number all the way to 60. Yeah. So Governor DeSantis is telling both of those things down in Florida. Okay, we have some calls. We begin in Pennsylvania to a razor-thin Senate race between incumbent Democrat Bob Casey and Republican businessman Jim Trump. The Fox News decision desk says this is too early to make a call in Pennsylvania on that race. This could be a big cheer. Fox News can predict that Rick Scott, the Republican senator from Florida, will win his second term. We pause for applause down there with Aisha. In Maryland, it's too early to call the race between Democratic County Executive Angela Ossenbrooks and former Republican Governor Larry Hogan. Ossenbrooks has a lead, however, in our Fox News voter analysis as we wait for the electoral to come in. And too early to call Missouri's Senate race between Republican Senator Josh Hawley and Democratic Attorney სრულიად გეთანხმები თამი, ესე იგი ეს ცალკე თემა, მოდი ამაზე ცოტა ვილაპარაკოთ რა. ესე იგი როგორი თემაა, იცი რომ რაღაცა მეკითხებიან ხშირად რომ რატო გონიათ იმას რა ქვია აბა კოცები რომ ტრამპის ხარეს არიან და რუსები რომ ტრამპის ხარეს არიან აბსოლუტური სისულელეა რა ესე იგი რატო გჯერა რომ კოცები იმასაც ამბობენ რომ ღირსებით ევროპაშია მაშინ ამისი რატო არ გჯერა ეს არის ჩვეულებრივი ხრიკი რომ უბრალოდ თვითონ რაღაცა იმას ქნა რა ქვია წარმოიდგინეთ რომ როგორ შეიძლება ტრამპი იყოს მაგალითად ოცნების ხარეს ანაც თუნდაც მოდი ესე ვიკითხოთ რა საქართველოს როგორი ამერიკა აწყობს გადაუწყვეტელი ამერიკა აწყობს თუ ძლიერი ამერიკა აწყობს რომელიც თავის თავში დარწმუნებულია ენერგომატარებლების ექსპორტიორია და არა იმპორტიორი ვაჭრობას აკონტროლებს თელ სოფლიოში და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ცხადია საქართველოს აწყობს ძლიერი ამერიკა იმ შემთხვევაში თუ ამერიკა ასე თქვა დაიბრუნებს პოზიციებს მაშინ საქართველო იხეირებს ამითი და თუ კი ამერიკა იქნება გააგრძელებს იმ გადაუწყვეტელ პოლიტიკას რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს ჩამოყალიბდა თუ გინდაც ახლო აღმოსავლეთში თუ გინდაც უკრაინასთან მაშინ საქართველოსაც ძალიან გაუჭირდება ასე რომ სრული აბსურდია რომ ესე იგი კოცებს თვითონ ტრამპის თანაც ტრამპის დისკუსია რომელიც დაიცავს საღი აზრის საწინააღმდეგო და ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგო ვიღაცის ინტერესებს თქვათ აი ტრამპის დროს როგორც მოექცნენ ამერიკელებს და როგორც მოექცნენ ამერიკის ელჩს ისე რომ მოქცეულიყო როგორ გონია რა პასუხი იქნება ეს ფაქტიურად რუსულ კოცული ნარატივი აბსოლუტურად გეთანხმებია სრულიად ესეა და ძალიან მარტივი გასაშიფრია თუ კი ცოტათი ოდნავ მაინც რაღაცას კრიტიკულად დაფიქრდები და შეკითხვებს დაუსვამ აი ამ სიტუაციას და თუ არა პირდაპირ მიიღებ ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე ცხადია დაუგებარია მაშინ რა მოდი ისევ ჩავრთო ახლა ეს
მინდა ცოტა მოდი განმარტება გავაკეთოთ რა ახლა რა არის ამერიკული ელექტორალური კოლეჯი და როგორ მუშაობს ეს სისტემა. Ani ნახეთ ეს სტატია აი კარგი ასახსნელია ამ რუკის საშუალებით ვისაც აინტერესებს სასაკვირველო. ყველა შტატს აქვს თავისი აი მაგალითად კალიფორნიაზე ვთქვათ, აღიწყულია 54 ამომრჩეველი. ანუ კალიფორნიას ვისაც ვინც მოიგებს 54 ადამიანი არის ფაქტიურად კამალა ჰარისის აძლევს ხმას. აი სულ არის 408 ყველა შტატში დაჯამებული არის 408. და აქედან გამომდინარე 270 არის ზუსტად ნახევარი და 270-ზე აქეთ-იქით მეტი უნდა მიიღონ, ხო? ესე არის, ამიტომ არის რომ აი მაგალითად ახლა ქვევით არის რაჩვენები რომ მთლიანად პოპულარულად ანუ მთლიანად ესე იგი ხმების რაოდენობით ვინ რა მიიღო. ჯერჯერობით ესეა, მაგრამ როგორც წესი ვთქვათ კლინტონთან წააგო ტრამპმა პოპულარული, ანუ მაგალითად კალიფორნიაში მიიღო ბევრი ხმები, ნიუ-იორკში მეორე ხმები, და საერთო ჯამში ხმების უმრავლესობა მიიღო, მაგრამ აი შტატებით მოუგო ტრამპმა კლინტონს, იმიტომ რომ შტატების მიხედვით 270-ზე მეტი ამომრჩეველი დააგროვა და ამიტომ არის swing state-ებს რო ეძახიან, აი swing state-ები არის ყვითელი საზღვრებით, რომელიც არის ყვითელი საზღვრებით ისინი ითვლება swing state-ებად. ნუ ფლორიდა მაგალითად იყო swing state-ი, აი ეს South Carolina, North Carolina, Virginia, Nevada არის swing state-ი, Arizona არის swing state-ი. ანუ ეს swing state-ი ისეთია, რომელშიც ტრადიციულად გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი ხან ერთს აძლევს, ხან მეორეს. თორემ კალიფორნია მუდმივად ბოლო წლებში განსაკუთრებით მუდმივად უკაცრავად დემოკრატებს აძლევს ხმას, ტეხასი მუდმივად რესპუბლიკელებს აძლევს ხმას, ეს გასაგებია და ამიტომ ესენი უკვე მიითვალეს ეს ამორჩევლები და აი ნევადა, არიზონა, ვისკონსინი, მიჩიგანი, ოჰაიო, პენსილვანია, ვირჯინია, ჩრდილო კაროლინა, ფლორიდა, ჯორჯია, ესენი არის ის შტატები, რომლებშიც აი მერყევი შტატებია და გადაწყვეტილება ამათ უნდა მიიღონ და ვინც თავისკენ წაიყვანს ამ მერყევი შტატებს სინამდვილეში ის მოიგებს არჩევნებს. ამიტომ აი აქ არის ეს ყურადღება ესე გაკეთებული. აი ხა აი შტრიხიანი რო არის, ეს არის flip state, ანუ წინა არჩევნებში მაგალითად მიცა ხმა სიტყვაზე ვარდოთ კალიფორნიამ რომ მოიგოს ტრამპმა იქნება დაშტრიხული. ანუ შემოაბრუნა ეს შტატი. ჯერჯერობით არც ერთი შემოbrunება არ მოხდა. ჯერჯერობით ვინც წინაზე ვინცაც მიცა ხმა, ის არის დღესაც. ნახოთ, აბა ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს სიტუაცია. მადლობა მაგდა კითხვისთვის, მაშინ კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ესე იგი ყველა შტატს, აი 50 შტატია, მოდი აი ამ ისეთ მივყვეთ, აი მაგალითად ჩამოვყვეთ ვაშინგტონის შტატი. ვაშინგტონის შტატს ვინც მოიგებს, ანუ ვაშინგტონის შტატში 51%-ზე 51% ვისაც ეკრება, აი ამ არჩევნებში ის მიიღებს 12 ხმას. 12 ფორმალურად ესეა 12 კაცი იგზავნება ანუ კონგრესმა უნდა მიცეს კონგრესში 12 კაცი აძლევს ხმას ამ შემთხვევაში ვინც მაგალითად ჰარისმა მოიგო ხო ვაშინგტონში 12 კაცი აძლევს ჰარის ხმას და როგორც წესი ამ ადამიანებს ეს დავალება აქვთ მიცემული და არ შეუძლიათ რომ წავიდნენ და იქ შეცვალონ და სხვას მიცე ხმა ამიტომ ვაშინგტონი მოიგო მიცად 12-მა ორეგონი 8 ხმა არის იმაზე რა ქვია გათამაშებაზე. კალიფორნიაში 54, ამიტომ კალიფორნია ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი შტატია. ნევადა 6, აიდაჰო 4, მონტანა 4, ნორს დაკოტა, ჩრდილო დაკოტა 3 და ასე შემდეგ. ყველაზე შეიძლება ნახო და ამით იგროვდება სწორედ ის რაოდენობა, რომელიც ნახევარზე მეტი უნდა აიღოს კანდიდატმა. აი ნახე, აი აქ უკვე მაგალითად
ვერმონტი იყო გადაწყვეტილი და უკვე გადაწყდა მასაჩუსეტსი, გადურჯებულია მთლიანად, ისე ამას ხალი აღარ გაუვა, კონექტიკუტმა მიცა მხარი არის ეს რა არის კონექტიკუტმა და ჩემ დასამართლებლად ამ შტატს ვერ ვიხსენებ რა ქვია. აი ეს ნახეთ კიდე არის ესეთი რამე. ანუ შტატს თუ დავაჭერთ ცალკე, ეხლა შემთხვევით დამეჭირა, ესენი არის საგრაფოები და თითოეულ შტატში რომელმა საგრაფომ ვის მიცა ხმა და როგორ მოხდა. ხანდახან ხდება ხოლმე ისე, რომ ფაქტურად საგრაფოების გადასაწყვეტი ხდება არჩევნების ბედი. მაშინ უკვე ძალიან დაწუნანება ხდებოდა ძალიან ისეთი. ეს როდ-აილენდი, ხო, ბოდიში. როდ-აილენდი აი ისევ გაწითლდა. ჯერ არ არის გადაწყვეტილი როდ-აილენდის საქმე, კონექტიკუტი გადაწყდა, მასაჩუსეტსი გადაწყდა და ვერმონტი გადაწყდა და აი ნახეთ უკვე კიდე თან შეიცვალა რაოდენობა 101.59-ზე. ამ სიტუაციაში, დღევანდელ სიტუაციაში ესეა. აი აქ ტრამპს დაემატა არიზონა და კამალას დაემატა ნიუ-ჰემპშაირი. ანუ ნიუ-იორკი და კალიფორნია აუცილებლად კამალას დაემატება, ეს არის 82 და 82 და 59, ეს უკვე არის 130 უკვე ნამდვილად აქ კამალა ჰარის ტრამპი მისდევს შეჯიბრებით თავის გეგმას 23% არ ითვლება ფაქტია. ნუ ხედავთ როგორ ივსება რუკა ნელ-ნელა შილო კაროლინა საინტერესო მძიმედ მიდის. აუ თითქმის თანაბარია, ნახე 59.7% და 59% და 3, 59% და 7, 9% და 3 და მხოლოდ 13%-ია დათვლილი. კარგი, მოდი ცოტა ხანი დავუთმოთ დროის Daily Wires. ეხლა ამ წელს გამოსახულებას ვერ ხედავ, მანქანას ატარებს და დიდი მადლობა ჯერ ესეთი რომ ყურადღებას გქონდა და მართალი ხარ, არ უყურო გამოსახულებას პირველ რიგში. უხიფათოთ იარე და ვეცდები ხშირ-ხშირად თქვა შედეგები, ეხლა კიდევ გავიმეორებ სწორედ მათთვის ვინც გვისმენს და ვერ უყურებს, ეხლა უკვე დადგენილი შედეგი არის 101 ამომრჩეველი ყავს ტრამპს, 49 ჰარის, მაგრამ აი როგორც დავთვალე კალიფორნია და ნიუ-იორკი 28 ნიუ-იორკში და კალიფორნიაში 54, ანუ 82 დაემატება ამ 49-ს, ეს იქნება 120, 130, 131. 131 ნამდვილად აქვს უკვე ხარის. ეხლა აქ ნახე მაგარი ბრძოლა მიდის, იმიტომ ნორს კაროლაინა, რომელიც გავარდის ბრდა და იმის მიხედვით 59-55-ზეა, ანუ ერთნაირად არის ვირჯინიაც გავარდის ბრდა ტრამპმა ოდნავ წინ წაიწია, ოჰაიო გავარდის ბრდა, ჯორჯია გავარდის და პენსილვანია ყარად ადგას ჯერჯერობით კამალა ძალიან უსწრებს, მართალია 8%-ია დათვლილი, მაგრამ
71%-ია ჰარისის და ტრამპის არის 28. ნუ 8%-ია, პატარა პროცენტია დათვლილი და ვნახოთ როგორ იქნება. ილინოისი კარგად არის წინ, დამაჯერებლად კამალა ჰარისი, მიჩიგანი, ნუ შედარებით თანაბრად. კანზასი მიკვეს სხვათა შორის, მაგრამ აქ თანაბრად მიდის, ჯერჯერობით ცოტაა დათვლილი. 20 კვოტა. ძალიან ცოტაა დათვლილი. ძალიან ცოტაა დათვლილი, ეს რა არის? მისური. ნუ ნახოთ ახლა მისულები ვარ თითქმის ახლა ჩავთავ ისევ Daily Wires ნახოთ რას ვჯელობ. Become president for the remaining 3 months of his term, which isn't 3. I guess it is 3 months. Interesting, probably not. I mean, the country seems to be running perfectly as well as it was. I shouldn't say it's running perfectly well. It's running as well as it was under Back when Biden. we had a president. Back when we actually had a president. So obviously, it's being run by a cabal of leftist bureaucrats, secretly manipulated by the Machiavellian. Dominate the rift with Opera GX. Install any official LOL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Corner and scroll to the Riot section. With a brand new coach to run more moderate campaigns if they think that that's the path to power. In my lifetime, I mean, by today's standards, Bill Clinton was basically a Republican president, particularly during his first term. He famously said the era of big government is over. That they're willing to do that if that's what it takes to win. But when you get to the stakes in the election, I just want why do I want Donald Trump to win? I mean, obviously, I liked not being engaged in wars. I liked decisive action to actually defeat ISIS. I liked killing Soleimani in Iraq. I liked the tax cuts. I liked the judicial appointments. I liked the executive orders. But I really want Trump to win more than anything for these two reasons. I want the left to have to wake up in 4 years and see Donald Trump leave office. Because they've essentially said that he won't. I mean, they've said this guy's Hitler, he's a fascist, he's a dictator. If he comes into power, it's the end of everything. So in the same way that I want to get to whatever the day is when it's too late to save the planet from global warming, just so they have to stop talking, like either way, they have to stop talking about it. They're going to keep talking about I also want but the number one reason I want Donald Trump to win is because I want an end. FDR got elected to a 4th term. Let's not elect Barack Obama to a 4th term. Barack Obama has essentially been the power in the Democrat Party for the last 16 years. The reason he was so quick to advance Kamala Harris for this role is because she's a vacuous, brain dead, probably drug and alcohol addled non-person. I mean, she literally is the non-person player or whatever, right? The non-person character, which means that Barack Obama just gets 4 more years of essentially being the most powerful person, not vested with the power of constitutional authority, but vested with just the power of influential authority in that party. I want that to be gone. If you defeat Kamala Harris now, in 4 years, the Democrats are going to have to run an actual candidate. And an actual candidate will have their own opinions and their own ideas and won't just be a puppet for Barack Obama and his former staff. That's why Barack Obama doesn't want that to happen. It's why he wanted Joe Biden, even though he hates Joe Biden. But he liked the fact that Joe Biden was already dead. He likes the fact that Kamala Harris maybe has never been alive. So it would just delight me if we no longer had Barack Obama. The chief reason I would want to see Trump win, there are many, many reasons. You named most of them. But the chief one is because without violence and without violating the First Amendment, I want the news media to know how much we despise them, how much we distrust them, how much we see them lying. I do not know how to send that message any better than to reelect Donald Trump and to say, you know what? Because it means they were irrelevant. They were irrelevant. Yeah, that's right. Yeah. So was the question raised if she loses, would they make her president for the last 3 months? If she wins, would they make her president? Well, why would? Oh, I thought they said if he loses. Yeah, I thought it was. No, you're correct. So I had
I had a thought on that. That it would be in our interest that she were president for 3 months. Then they can never say again the first black woman president. They would have lost that idiotic, pointless. If there's something I loathe, it is tribalism. I remember when a beautiful human being, Joe Lieberman, was named vice presidential candidate under Al Gore. I mean, and I knew Lieberman personally. He was talk about an honorable man in politics. Everyone recognized that. I didn't vote for him. My relatives did. And one of my relatives, who was a very, very bright and wonderful human being, said, Dennis, we finally think about it. A Jew, vice president of the United States, and you're voting for the Republicans? And I didn't bother arguing, but I realized I don't think that way. Mm-hmm. I don't believe I need to look like my leaders. I don't believe I need to be the same ethnic group or religious group. There is no part of me that understands why that is a beautiful idea. But Dennis, don't you think that Valium-addicted, brain-dead, young women of mixed ethnicity deserve to see a president who looks like this? It's been too long, really. You know? I'm starting to get certain insinuations out of your commentary. Isn't it time? You get this, the argument, the one that drives me, we want a Supreme Court that looks like America, or we want a this that looks like America. Right. Wait, I know I'm one of the 10 million people who've asked this question, but it's nevertheless worth asking. Does anybody rooting for their NBA team care if the team looks like him? Seriously, right? And that's not what they want anyway, because looks like America means that any institution is 13% black, and they want it to be a lot more than that. Yeah. But if we go around the table to talk about why we want Trump to win, we've already covered a lot of the good reasons, but I also think it'll just be hilarious if Trump goes 2-0 against female candidates. If the first two female presidential candidates are defeated by Donald Trump. That would be a good one. Yeah. That is hilarious. My answer relates to Jeremy's a little, because that was a really insightful point, Jeremy, when you said, I want Trump to win so that the Democrats, so we can all see the day when he leaves office and that will prove them wrong. And he didn't declare himself Caesar. I want Trump to be president so that he declares himself Caesar and reigns forever, and then Barron will take over after him, and we will have a glorious Pax Trumpana that will augur great goods for the world. That's why I didn't kick the question to him. We're going to take a minute to show you some of the cool stuff going on here at Daily Wire, and we will be right back. We want to be the world's greatest. ვნახოთ დაუბრუნდეთ რუკას. ეხანდელი მონაცემებით, ესე იგი ტრამპი არის ისევ 101, კამალა ჰარისი გახდა 71, მაგრამ აი აქ რა ხდება. ესე იგი არკანზასი ტრამპს დაეწერა, ლუიზიანა კანზასი გავარდისფთა, მისური გავარდისფთა, ეს ყველაფერი შუა ნაწილი ილინოისი მოიგო კამალა ჰარისმა, ეს წერია ილინოისი კარგი რამე წაიღო, იმიტომ რომ 19 ილინოისი მე მგონი ისეც მაგისი იყო, არ იყო დათვლილი swing state-ებში. აი ვისკონსინი იქნება საინტერესო, მიჩიგანში წინ არის, პენსილვანიაში წინ არის. ნიუ-იორკის რაც მაგალითია და მეინი არ ვიცი სხვათა შორის ტრადიციულად ვისია. აღმოსავლეთ სანაპიროა წესით უნდა იყოს დემოკრატების. ჯერჯერობით არაფერი გარკვეული არ არის, ისევ მიდის ბრძოლა. ვახ, ნუ მოგლეთ რა.
ეხლა დარწმუნებული იყავით, რომ ისევ იმას უბრუნდებით, რომ კოცებდა პუტინი ზის და ლოცულობს ეხლა, რომ ტრამპი არ გახდეს პრეზიდენტი. იმიტომ რომ პუტინსაც, ჩინეთსაც, ირანსაც სწორედ რომ გადაუწყვეტელი და ასეთი კომპრომისზე წამსვლელი ამერიკული ადმინისტრაცია აწყობს და არა ხისტი, რომელიც თავის ინტერესებს დაიცავს ბოლომდე თან, თუ კი რაღაცას ჩაითქვამს, იმას გააკეთებს, შეიძლება მოლაპარაკება, მაგრამ მომლაპარაკებაზე ძალიან სერიოზულად უნდა გაითვალისწინო ამერიკული მხარე, რაც ძალიან არ უყვართ ამ ხალხს და არ ვიცი. ეხლა რომელი საათია? ეხლა შუა ამერიკაში ხდება 8 საათი, ესე იგი აღმოსავლეთის სანაპირო ფაქტიურად გარკვეულია. აი პენსილვანია ვნახოთ რა მოხდება. 11%-ია ჯერ დათვლილი და პენსილვანიას ეთყობა ბოლოსთვის იტოვებენ. კამალა ჰარისი არის ჯერჯერობით წინ და თან სერიოზულად არის წინ და ნიუ-ჰემპშაირი წინ არის. ეს ორი დარჩა. ნიუ-იორკი მაგათია ნამდვილად დემოკრატების, ნიუ-ჰემპშაირი სხვათაშორის მეში 1%-ია დარჩა. და რამდენი აქვს? მეინს 4. ასეები. იმეთუნ ობერთი ვნახო ხა სხვაგან რა ხდება. აქ ისევ იგივეა. ჰარისის კამპანიაზე შიმიდის ცეკვა. სერიოზული კონცერტი.
ჯერჯერობით უცვლელად არის ისევ რუქა, შემოდის ახალი მონაცემები, ცოტა ხანში ალბათ იქნება. დავუბრუნდეთ daily wire-ზე. The alternatives are working. Americans have enormous economic might. They just don't have any alternatives, and we're going to give them to them. It's going to change everything. You can buy my new razor instead. They'll like what we make more. They'll trust what we make more. We'll hit the target every single time. Let's make it. Is that there are some places where she's doing better. She's improving upon Biden's margins. The vote share is higher, but then you're starting to see some of these rural counties come in also too. And so we've got Forsyth County here as an example, and this is a county that Trump won by 33 points, and currently he is up by 37. So you can see you've got kind of a counterbalance effect here of two northern arc Georgia counties. One Red America is getting redder and blue America is getting bluer, is what this tells me. That's a really good point. And then you throw in, again, let's go back to Fayette County that we were talking about earlier. This is a county that Trump won by 7, and now you can see how tight this margin is. And so if we're talking about blue and red America, Fayette County is the county in between blue and red America, and it has shifted somewhat in her direction. So overall, we're seeing a lot of the same trends in that the rurals are doing better. But this partisanship gap of if you were in a blue county, you're voting even more heavily blue, at least in the swing state. ეს ძალიან კარგი და საინტერესოა ჩვენი მაყურებლისთვისაც, იმიტომ რომ აი მაგალითად როგორ ხდება, ესე იგი მუდმივად გათვლა ფაქტიურად ტრანსპარენტულია და შედარებით ნაკლებად შეიძლება გაყოლებას და საკუთარ როგორ ინფორმაცია ყველა პატარა ეს არის ახლა ლაპარაკობენ შტატ ჯორჯიას და შტატ ჯორჯიის რუკას უყურებთ და ყველა პატარა რაიონი ჯორჯიის აინახეთ ეს საზოგადოებრივი თითო პატარა რაიონი რომელსაც განიხილავენ სათითაოდ რა ეს კარგი სასწავლო მასალაც არის ჩვენთვის 2022 also where Republicans were at +2 nationally on the generic ballot and ended up in that place and then just barely won the House of Representatives. And so I don't think this election is turning out so far to look much like 2020 or even 2016. It's got a lot of 2022 vibes to it, at least that we're starting to see come in. And that's very strong Republican votes, but it's not showing up evenly across the country. And so I'm really interested to see what other states that aren't like a Florida as they come in. You know, we're sitting here at Georgia in total of about 63% reporting. This margin continues to get closer as the votes are counted. And I think this is going to be a really indicative state as we begin to go through the night. But it feels a whole lot like 2022 right now, where Republicans are performing very strongly, but it's not necessarily netting us yet in the places that we need it to net us vote. It's just increasing our margins in places like Florida and Loudoun County that actually don't matter that much overall. So let's talk about sort of the question of voting by race. We've seen some exit polls that show that Trump is performing strongly so far in Hispanic districts. There was an exit poll that somebody had cited earlier that suggested that he was doing well with black men in Georgia. Well, what did the turnout look like? Do we know yet in terms of exit polling or any other data what the turnout looks like racially in a state like Georgia, which is obviously a very heavily demographically black state? Yeah, a lot of those counties haven't reported yet, especially the rural black counties. So if we come down to some of these counties down here, so Coffee County, we can look at some of the census data of what this looks like. I mean, this is 28% black. What's really interesting is that this county actually looks a whole lot, or at least racially, like the state of Georgia. It does over-index on Hispanic and under-index Asian, but it gets the black percentage about right when you're thinking about
what the voting population is going to be. And then as we look at the results for Coffee County, it hadn't come in at all. So there's just several places where there's not a ton of votes. I mean, they're expecting, what, 16,000 votes here for Coffee County as an example, but there's just a lot of holes in the map still. And even when we look at places like Fulton County here, 74% reporting. I mean, this is turning out pretty much like you would project. So this Fulton County is Atlanta, and then goes into Buckhead and a little bit further north into that top part there that you see. And so I would say we're still pretty early in the night. If we're going to say that there are good Republican data points and good Democrat data points, if I had to compare the two, I would say that there are more good Republican data points so far coming in. And they tend to look like it's trending even more so that direction. We do have a couple of calls from the Associated Press. The Associated Press is saying that Virginia is going to go for Kamala Harris, and they are also suggesting that I believe, what was the other state? There's another state they just called for Kamala Harris. Illinois, I believe, Massachusetts, New Hampshire. New Hampshire is the one that was sort of my outlier. There goes my map. My map was, in my dream map, he wins New Hampshire. They've called New Hampshire for Kamala Harris as well. So what exactly happened in New Hampshire? Because there were some dreams. Some of us had dreams. Those dreams have been dashed of New Hampshire turning red. Well, again, it's 33% reporting, so we can't really look into it and say what happened. I think it's just, if you're looking at states that aren't actually that competitive and have not had hundreds of millions of dollars spent on them, they're kind of performing like you would expect them to perform. Not a lot of money was spent in Florida this go around, and I think that depresses the Democrat and left-leaning non-affiliated voter turnout there. In a place like New Hampshire, there wasn't much advertising. We did a huge study in 2022 after the election and looked at where large amounts of spending went compared to races that didn't have a lot of spending. And you saw, if it was a red seat and it didn't have any spending, you actually saw severe drops in Democratic turnout because they had no reason to show up. Like, they knew it was going to be a guaranteed victory. And so places like New Hampshire are a really good example where not a whole lot of money spent, not even a ton of money in the congressional races comparatively were spent. And so it's just giving you what you would expect it to give you in a final result. Well, Brent Buchanan will check back in shortly. Our election map coverage this evening is made possible by our sponsor, Lumen. Hack your metabolism with one simple device. Understand your body more with Lumen. It's interesting that, Trump is running ahead of Kamala in Virginia, and the Times is saying that it still leans her way. But they're not saying. Well, I mean, they've actually called. I mean, the AP called it. The AP called it. I mean, but that's why, again, we're the amateurs. I mean, really, if they're calling it, the reason that they're calling it is because the counties that have already reported tend to be the more red counties. Right. There are a bunch of outstanding blue counties. They know how that's now going to go. Looking at the lib outlets, I'm checking in again with our friends at the New York Times. Yeah. They are continuing to increase Trump's chances at the presidency. They're now putting it at 60-40 Trump. Their EV breakdown is 279 to 259. Before New Hampshire came in, they had it up to 280 as a possibility, but okay, we're at 279 still. You're seeing a little breakaway here, even coming from the liberal outlets. It says it's a toss-up, but their meter is moving closer to lean. They've got the needle back. The needle is back. The famous needle that had Hillary Clinton at 99%. Yeah, I know. That's what I want to get. Degenerate gambler crowd. Megan, what are you hearing from the evangelical? We've heard so much about the evangelicals being kind of told not to vote or told that they should vote woke or whatever. What are you hearing? I mean, that's a very real thing. Yeah. It's both from a standpoint of, you have pastors, and I can tell you some very well-known, influential pastors, people like Andy Stanley, who he has a church of about 38,000 in Georgia. And he had a book out last year called Not in It to Win It, Why Choosing Sides Sidelines the Church. So I think that has been a major factor. Jeremy was talking about this earlier. Yeah. The messaging that you're getting from a lot of these pastors, that it's dirty to get your hands in politics, rather than understanding that, look, we as a constituency have to be able to leverage our political power for the cause of righteousness. That's not what they're arguing. And at the same time, you also have, literally, and you and I talked about this on your show, hard left secular foundations who are funneling money into gambits and efforts to try to push this narrative that it's better for Christians to abstain
from the political process, that Jesus is neither left nor right. And of course, the implication there is that the left and right are moral equivalents, and they're not. But I think you have a lot of pastors who are unwilling to stand up and seem like they're partisan and push back against that narrative. This you've hit a very sensitive subject. I had Jack Hibbs on, one of the best-known pastors in the country, for an hour last week on my show, begging fellow evangelicals to vote. But this notion, Jesus is neither left nor right, and it doesn't matter whether you're Catholic, Protestant, or Jew. I, for 17 years, have conducted Yom Kippur. ისევ შევხედოთ აი ახლა უნდა განვაახლო ესა, იმიტომ რომ აი ნახე შეიცვალა აშკარად ასოცი აქვს ახლა ტრამპს და 99 არის. ნახე როგორ დაახლოება მიდის აი ახლა ნებრასკა 5 მომრჩეველი, საუს დაკოტა, ანუ სამხრეთ დაკოტა 3 და ჩრდილო დაკოტა 3. 11, ვაიომინგი 3 და გახდა 120. და კამალა ჰარის გაუხდა 99. ილინოისი დაემატა. ნიუ-იორკი უკვე ჩათვლილია. ფაქტიურად აღმოსავლეთის სანაპირო მთლიანად გაფერად და მეინი და ნიუ-ჰემპშაირი ჯერჯერობით ცისფერია და არ ვიცი რა მოხდება. პენსილვანია წინარი კამალა ჰარისი სერიოზულად. მიჩიგანი თანაბრად მიდის. აიოვა ძალიან ცოტა 1%-ია შემოსული და ეს მისი დათვლა არ შეიძლება. ჯორჯია, სამხრეთი და ჩრდილო კეროლაინა და ვირჯინია თუ მოიგო ტრამპმა ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ არ ვიცი, ჯერჯერობით ვარდისფერია. ოჰაიო ვარდისფერია, ეს კანზასი მაკვირვებს ისევ ცოტა შევხედოთ. აი, ეხლა სხვათა შორის ესეთი რამე გავაკეთოთ. მოდი კანზასი, აი განვიხილოთ კანზასის მაგალითს. ეხლა ცოტა ხანი გაიჭერდა და იმედია გაგრძელდება. ხო, აი მოდი გავიხილოთ ახლა, ეს არის კანზასი გაშლილი. აი ნახეთ, კანზასში არის მთლიანად კანზასში არის ჯერჯერობით წინ კამალა ჰარისი. მაგრამ ნახეთ, ფერების მიხედვით სუწითელია და ეს რამდენიმე ადგილი არის. ესენი მე მგონი არის შედარებით კიდევ დასახლებული დიდი ქალაქები, რომლებიც წვიდავენ. აი დანარჩენი კანზასი ჯერ კიდევ არის რეზერვით დასახლებულია და რა მოხდება, ამიტომ კანზასი ჩავთვალოთ, რომ გადაწყვეტილი არ არის. ეს არის
58-ზე ჯერჯერობით. ასევე ეს რა არის? აქაც ნუ ფაქტიურად ძალიან ცოტაა დასული, ამიტომ ამას ვერ ვიტყვით. ეს არის მისური, რომელიც არის ნუ ფაქტიურად სარიელი. ეს აიოვაში 1% ეგ არაფერს არ ნიშნავს. 120-99 საერთო ანგარიში ჯერჯერობით. ნუ აი მართლაც ესეა რა, თითოხმა წვიტავს. მინესოტა, ვისკონსინი და მინესოტა კარგი იკუშებია, იმიტომ რომ 1000 ხმა აქ თითოს. კოლორადო, მოდიამ ვნახოთ ერთი. აი ნახე, ეს ერთი ადგილი და ეს ნამდვილად არის დენვერი. ნუ ცხადია, ესე იგი დენვერი. ფაქტიურად ესე გამოდის, აი ყველგან ტენდენცია ნახოთ, დენვერი დიდ ქალაქებს იგებენ დემოკრატები და რურალ ადგილებს, ანუ სასოფლო-სამეურნეო მიწებს, შედარებით მეჩხერად დასახლებულ ადგილებს იგებენ რესპუბლიკელები. ეხლა შეიძლება ამაზე ვიღაცამ გამიბრაზდეს, მაგრამ სოფლელები არიან რესპუბლიკელებისკენ და ქალაქელები არიან დემოკრატებისკენ. ეხლა თქვენ განსაზღვრეთ, ვინ საით არის. მე რესპუბლიკელებისკენ ვარ, ჩათვალეთ რა ვარ სოფლელი. ასე რომ მონტანა პატარა შტატია, აიდაჰოც პატარა შტატი, აი ვაშინგტონი დიდია და ვაშინგტონი მე მგონი ნამდვილად დემოკრატების არის. კალიფორნიაც ნამდვილად დემოკრატების არის. ეს ჩემი რუკა აქეთა უფრო სწრაფად რეაგირებს და უბერტი ნახოთ სხვა რა ხდება. აი შევხედოთ ეხლა ამ სურათს, საერთო განწყობილება წამოვა აქედან უფრო დაინახავთ საერთო განწყობილებას. Louisiana, Wyoming, and as the winner of the statewide vote in Nebraska. AP has also declared Kamala Harris winner in 2 states, Illinois and New York. In addition to the presidential race, AP has also declared Democrat Josh Stein winner of the governor's race in the state of North Carolina. So again, you can see on our live voting map next to me those states that are popping up for Trump in red and for Harris in blue. In addition to those race calls, a note that polls have also closed at this hour in a total of 15 states that carry with them a total of 157 electoral votes. Among those states where voting has now ended, Arizona, Michigan, and Wisconsin. Again, some of those battleground states we've been talking about a heck of a lot this evening. But polls are also closing in 2 other states that aren't battlegrounds but have a large haul of electoral votes, New York and Texas. Back with me is Sagar Magani to break down these race calls and talk about the places where voting is now over. Sagar, hello. Hello again. So the race calls in the presidential race, let's talk about that first. Are there any surprises in what we're seeing here? Illinois and New York for Kamala Harris, some states in the Midwest for Donald Trump. And no surprises. I mean, I think the map so far is filling out in the colors that you would have expected. You know, the only notable things, Florida for Donald Trump, perhaps a little bit earlier than expected, and he did better than he had after winning it in both 2016 and 2020. He outperformed himself both times, even winning Miami-Dade County, which is a Democratic stronghold where Kamala Harris did not do nearly as well as expected. He made a play for New York
a win there was unlikely for a Republican, but that is Trump's home state. It He is, yeah. identifies so closely with it. He really wanted to win it, but that and its electoral votes have gone for Kamala Harris. Right, and we saw at one of those last rallies of Donald Trump's campaign this go around in Madison Square Garden, in his home state, having a lot of celebrities come in playing, some music that we associate with New York. It really was kind of a different kind of event in terms of the emotion, which kind of came along with it, but didn't end up for Which him. brought along some baggage with it as well, with the Puerto Rico garbage Indeed. comment, and that Yeah. drove the news cycle for a little while after that. Yeah, certainly. Well, we will be back with more AP race calls and updates from this election night. And at the top of the next hour, here's some more poll closings to keep track of. They'll be happening in states including Montana, Utah, and Nevada for a total of 16 electoral votes. But for now, we'll leave you with pictures from San Juan, Texas. That's where a community watch party is being organized tonight by an immigration advocacy group. Back with you with more soon. დაუბრუნდით ისევ რუქას, ახლა მხოლოდ გამოვტოვარში გუშოვსკელი და ისევ შეიცვალა მდგომარეობა 127 აქ ეხლა ტრამპს და კამალას ჰარის აქ 99. ანუ რა მოხდა და ეხლა რა გეტყვით, ესე იგი სამხრეთ და ჩრდილოეთ დაკოტა ორივე ჩაითვალა უკვე რომ ტრამპმა მოიგო, ნებრასკა ჩაითვალა რომ ტრამპმა მოიგო და ვაიომინგი ჩაითვალა რომ ტრამპმა მოიგო და აი ამ შტატების დამატებით გახდა 127. ეს არის 127. ფაქტიურად 200, 206, 210, 216, 220. არ ვიცი, ძალიან ახლოა ორივე იმასთან. ეხლა ხო, აი ჯორჯიის მოგება და არ ვიცი, ვირჯინია თუ მოიგო ტრამპმა, ძალიან სერიოზული გამარჯვება იქნება. მეინი გავარდისფრთა ისრევ, მინესოტა, აიოვა და ნახოთ. ეხლა უკვე კიდევ წინ წავიდა, ეხლა გავაკეთებ ამას, უკვე აჩქარდა სიტუაცია. 177 გაუხდას ტრამპს, ესე იგი რა ტეხასი დაემატა. ტეხასი, ლუიზიანა, ოკლაჰომა და არკანზასი. South Carolina გადაწყვეტილად ტრამპის არის 177. ფაქტურად ტრამპს გამარჯვებამდე აკლია 100. როგორ გროვდება ეს 100? ეს არის 5, 15, 25, 30. 30, 46, 56, 60. აი რაც გავარდისფრებულია ესენი ტრამპმა თუ მოიგო, უკვე 277 აქვს. და თუ აეშვები მოიგო კიდე, პენსილვანია ძალიან ბევრია. არ ვიცი, ჯერ კიდევ არ ვიცი, ვერ ვიტყვით. მართლა სამეფო გახდა სერიოზულად უკვე მეც ავყევი ამ სიტუაციას. 177. სად არის ეხლა ერთი წუთით აქ უნდა ვნახო. აქეთა კომპიუტერზე ვუყურებ ზუსტად. ესე იგი 19 არის დათვლილი ბოდიში ამ ბურტყუნისთვის, მაგრამ თანაც თქვენთან ერთად ვფიქრობ პარალელურად, ვცდილობ გავერკვე რეალურ სიტუაციაში. სხვათა შორის საკვირველი ის არის, რომ მართალია კალიფორნია არ არის ჯერ დათვლილი, მაგრამ
საკვირველი ის არის, რომ პოპულარობაშია, ანუ საერთო ხმების რაოდენობაში ტრამპი ჯერჯერობით წინ არის. ეს არის მართლა საკვირველი. ალესკა პატარა შტატია, ალესკა ტრადიციულად რესპუბლიკურია ალბათ, მაგრამ პატარა მარტო 3 ხმა აქვს. 177. მონტანა, აიდაჰო, მონტანა 4. ჯორჯიაში 79% უკვე დათვლილი, ნორთ ქეროლაინაში ჯერჯერობით მხოლოდ 51, ვირჯინია ძალიან ახლო ბრძოლა მიდის. ნუ მეინში თითო. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ვისაც გინდათ, განსაკუთრებით ამერიკაში ვინც არის და ვისაც არ ძინავს, შემომიერთდით თუ გნებავთ, მოდით ერთად გავიაზროთ ეს ყველაფერი, გავიაროთ, ვილაპარაკოთ, ცოტა ემოციაც დავხარჯოთ. იმედია, ვინც სახლში არ ახართ, ეხლა ნელ-ნელა მიხვალთ სახლში და მოდით ისევ ჩავთოთ ცოტა ხნით Daily Wire-ი, ეს გამოვთავ ამას და ჩავთოთ Daily Wire-ი, ვნახოთ რას ვიჭერობენ. And I never talk politics, by the way. That's one of the reasons I founded this synagogue, was not to talk politics. But I'm obviously conservative in religiously and morally. And one of my subjects, and I choose them very carefully because most of the people have heard me on the radio and in speeches, so I need something really big, but not one that I've addressed. How does one explain when religion, specifically Judaism and Christianity, doesn't make people better? It's always bothered me. The first book I wrote, I was 24 years old, The 9 Questions People Ask About Judaism. And one of the questions was, if religion is supposed to make people better, how do you account for unethical religious people? And that has bothered me since high school. The Bible is so clear that God wants us to be good. My favorite verse in the entire Bible is, those of you who love God must, it's a commandment. The Hebrew is a command, must hate evil. If you don't hate evil, you don't love God. So for a pastor or a rabbi, that's irrelevant, or a pope, to say that Jesus doesn't take sides, he doesn't take sides on whether you cut girls' breasts off if they say they're boys, that's frightening. It's a problem. Could you deliver that message to the evangelicals? I do. I speak to Christians more than to Jews. I will say that there is an aspect of Jesus, which is, you hate to use modern political vernacular to talk about ancient religious figures, but there is a liberal aspect to Jesus in the sense that Dr. Jordan Peterson often says that the purpose of the liberal in a healthy society is to speak for the underrepresented. Is to speak for anyone who, because in any sort of hierarchy of any kind, there are going to be people who get disenfranchised. There are going to be people who the system looks over, and someone has to remind those of us who are in power, or those of us who are ascendant, to remember those people and to care for them. But that's about where the comparison can stop. Religion is fundamentally a conservative exercise because it posits that the greatest wisdom that's ever, been presented in human history is behind us. And right, there's also
there's a transcendent, eternal moral order transcendent- and yeah, human that's right. nature, and all, it's hard to square that with the liberal project, which is in itself largely a rejection of religion. I mean, you think of the French Revolution is where we get the terms left and right. And what does that come from? That comes from the National Assembly, where the Catholics sat on the right and the atheists sat on the left. And that was pretty much the breakdown. Speaking of the French Revolution, our friend Tim Pool is joining us now. And not a moment too soon, because the polls are closing in a number of states just in the last few minutes, all throughout the central part of the country, including Texas, my home state, which you will be shocked to learn is being universally called for Donald Trump. So, there were going into the election, there were all kinds of things that people were, maybe New York will go for Trump, and maybe Texas will go for Harris. All that is wish casting. We still live in a world where gravity works. Yeah, here's some quick calls. Trump wins Wyoming, Trump wins Kansas, Trump wins North Dakota, Trump wins South Dakota, Trump wins Nebraska, Trump wins Louisiana, and Kamala wins New York. So Donald Trump's big dream of winning New York, well, that one went down in flames because that's a really stupid idea. Hey, Kamala Harris, Texas, and Kamala Trump has Harris won Ohio. Kamala Harris did campaign in Texas. That all just came in right now? Yeah. All just, as you were walking over. Right. Well, how are you guys feeling? We've been tracking the decision desk forecast, giving Trump about 70% chance to win. And it's going down a little bit, but it's staying about 2-1. So what do we think? I don't know, man. What do you think? The whole time, the scariest thing is the quote unquote shadow campaign, right? Time Magazine writes that article. 2020 had a shadow campaign. We go to bed, Trump's ahead in all the numbers, and then we wake up and he's not winning. Based on what I've seen on the ground, I went to Philadelphia and there were Trump signs in downtown Philadelphia and the surrounding residential areas. That to me was crazy to see an urban center that was Republican or that people were unafraid. And so that my gut just says Trump's got the edge, whatever that means. But I don't know the Republicans have the procedural capabilities that Democrats have. I think, Ben, you were saying they're way more professional. That is worrying to me. Yeah, so there was some Gallup data that suggested that a much higher percentage of Democrats had heard directly from the Kamala campaign than Republicans had heard from the Trump campaign. The Democrats are granular on this sort of stuff. They know how to ballot harvest. They will knock on doors. They'll do whatever it takes to get their people out. Republicans, it always feels like, okay, guys, please go. And the more we just shout vote at people, somebody out there, you'll open your window, you'll shout vote, and some person in Pennsylvania will hear you, and then immediately run to the polls. With that said, I mean, the enthusiasm that Trump, does enable in the voting population on both sides, but largely on the right, is unprecedented, obviously, in American history. And you are seeing that show up. If you had to game it out right now, Trump is a slight favorite. I think everyone sort of acknowledges at this point that Trump is a slight favorite, but it's a very slight favorite. So like the Needle, the New York Times, the famous Needle. Yeah, so they right now have it leaning right between it's a toss-up and lean Trump. Like they have it very slightly favoring President Trump. He is very slightly favored to win Pennsylvania. He's slightly favored still to win Nevada and North Carolina, according to the New York Times, right? So I'm not citing a left-wing source right there. And of course, it seems as though we're having a better time tonight than the people on MSNBC are. Yeah. From what I'm hearing from I'm getting a lot of That texts was from part of the reason my joy. You know, the whole night I watched the left-wing media. It was. Oh well, we're gonna live stream MSNBC. If this goes the wrong way, we're just gonna put a live camera outside Kamala's headquarters, and we're just gonna watch people scream into the night, and it's gonna be just wonderful. There will be joy. There will be joy. You guys all know the term Schadenfreude, joy at others' misery. So I don't generally have that, but that night 8 years ago. If they do it tonight, it's like the purge, right? All moral rules are off. Just get to enjoy the suffering of others. I have been very honest with myself for the past several days. I have relatives and friends who are big libs. I'm from New York. I lived in LA. A lot of Democrat friends. And I won't bring it up with them. And it won't come up at Thanksgiving. Right, exactly. However, I have two buddies who are New York Democrats. And I don't want to get ahead of myself, but I am salivating at the prospect of rubbing it in their faces so hard. So they're the only two. I think it's otherwise we have to have a politics of grace and everything. But there will be some Schadenfreude. I think it might be unavoidable. Well, as a warning to others, we must engage in Schadenfreude. Do not ახლა მოდი ეს გაგიზიარებთ აი ამ ეკრანს ერთი წუთით
ნახოთ ახლა აქ რა ხდება. აი, ამ ეკრანს. Race called Nebraska-ში. Nebraska უკვე წაგებულია ტრამპის მიერ. ეს რა არის? New Jersey წაგებულია ტრამპის მიერ, ნიუ-იორკი წაგებულია ტრამპის მიერ, დამოგებულია ჰარისის მიერ. ოჰაიო, ჯერჯერობით ესე მიდის. ოჰაიო არა, ოჰაიო მოიგო ტრამპმა, ოკლაჰომა მოიგო ტრამპმა. Rhode Island-ი ჰარისმა მოიგო, South Carolina ტრამპმა მოიგო, South Dakota მოიგო ტრამპმა. აი ახლა უკვე ხო კიდე ერთი დაემატა 178 გახდა და საიდან დაემატა ერთი ეს სული რა ქვია საიდუმლო ჩემთვის ერთი ცალი ეს ეთყობა რომელიღაცა შტატში არის სადაც მთელი ხმები არ მიდის საერთო ყურებაში და იყოფა რაღაცნაირად 178 გაუხდა ტრამპს ესენი არის სენატი მოიგო რესპუბლიკელი ვორენმა მოიგო დემოკრატი კლობუშარმაც მოიგო დემოკრატი კი ბატონო აი აქ ვიკერმა რესპუბლიკელი მოიგო რესპუბლიკელი სენატში რესპუბლიკელებს უკვე აქვთ 46 ადგილი 50+1 არის გამარჯვებული და წარმოადგენთა პალატაში 85-60-ზე არის. Blackburn რესპუბლიკელი, race called, ესე იგი just called, ესე კრუზმა მოიგო. მადლობა ღმერთს, ამას ველოდებოდი, თუმცა ცოტა ვნერვებოდი. კრუზმა მოიგო, ძალიან კარგია. კრუზის სხვათა შორის საქართველოსაც ძალიან გამოადგება, თუ საჭირო იქნება და პირადად მე შემიძლია მივაწვინო ხმა, იმიტომ რომ ჩემი სენატორია, ასე ვთქვათ. შემიძლია მის ოფისს დაუკავშირდე და სხვათა შორის ეს რამე ის კი არ არის, რა ქვია, ნეპოტიზმიდან ნაცნობობა. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ჩემსავით დაუკავშირდეს სენატორს და როგორც წესი პასუხი იქნება, აუცილებლად იქნება პასუხი. ვერმონტის გუბერნატორი მოიგო. West Virginia გუბერნატორი მოიგო რესპუბლიკელმა. Alabama race called, ანუ გადაწყვეტილია race called 59 Arkansas-ი გადაწყვეტილია კი ბატონო. Colorado მოიგო ჰარისმა, ესე იგი წესტნა გაუხდეს რატო არ აჩვენებენ ამას? კოლორადო მოიგო ჰარისმა. აგვიანებენ. ფლორიდა მოიგო ტრამპმა. ილინოისი კი ბატონო ჰარისმა. ინდიანა race called ტრამპმა კი ბატონო. კანზასი მოიგო ტრამპმა, ესე იგი აქაც უნდა გაუხდეს. აგვიანებს ჩვენი რუკა კენტაკი, სად არის კენტაკი? კენტაკი გვიწერია უკვე. მასაჩუსეტს. მოიგო მისისიპი კი ბატონო წერია ეს რა არის ნემს დაკოტა აქ ნებრასკა
ხარისმა ნებრასკა ხარისმა ნებრასკა ბოდიში იმიტომაც ამერია ყველაფერი ეს არის just called New Hampshire New Hampshire მოიგებდა ბარასისამდე New Jersey მოიგო New York მოიგო ბატონო Ohio Oklahoma Rhode Island South Carolina მოიგო South Dakota ესეც მოიგო ბატონო South Dakota Tennessee კი ბატონო კუცერია Texas Vermont Travaget West Virginia Wyoming Connecticut Delaware Senate Travaget კოლორადო რატო არ არის დამატებული ეს მიკვირს აი სხვათა შორის ესეც ძალიან საინტერესო მომენტია რა ჩვენთვისაც გვაქვს სასწავლებელი აი პირდაპირ პროცესი აი რამდენი ხანი გავიდა რაც უბნებით დაიხულა და ძალიან ბევრი შედეგი უკვე ნათელია ცხადია იქნება რაღაცა დასათვლელი რაღაცა გადასაწყვეტი მაგრამ ძირითადად შედეგები უკვე შემოდის 11 ის ახლოს მიდის ეს უნდა მოვიგოთ წესით ახლოს მიდის ჩემი დათვლით არის უნდა ქონდეს 109 და არა 99 და ცუცით რა 22 16 19 59 79 და კოლორადო 109 და არა არა 99 როგორც ახუცელი ერაფრთხილ კიდე ეს ნიუ-მექსიკო გამწვანდა. იბატონო. მე ხომ მოდი შევხედოთ ისევ ლუკას. ეხლა შორენა მახათაძე წელს ტრამპი ლიდერობს, კი ჯერჯერობით ლიდერობს შორენა, მაგრამ ეხლა უყურე ნახე როგორ არის, აი ლუკას ჩავთავ ეხლა და მოდი ერთად გავარჩიოთ. აი მოდი ერთად გავარჩიოთ ტრამპი ლიდერობს შორენამ დავიწერა ესე ვიმეორებ იმიტომ რომ გაჭედილი იყო და მოდი ერთად გავარჩიოთ რა აი ნახე როგორ არის საქმე
კი ბატონო 99-ის მაგალ კოლორადო უკვე გამოცხადებულია მოგებულად და 109 უნდა იყოს და კალიფორნია ნამდვილად ხომოგებული აქვს 54, ესე იგი 154 და კიდე 10 კოლორადოსი 164. 164 ნამდვილად აქვს უკვე ხარის და ჩათვალე რომ 164 და 178-ია. ახლო ბრძოლა, ეხა გაფორმდება ჯორჯია, ნორთ-ქეროლაინა, ვირჯინია, ანდახოთ. აი ესენი უკვე ძალიან ახლოა გამოცხადებასთან წესით. დიდხანს არ უნდა გვალოდინო და შევხედოთ. ტრამპს აკლია ფაქტიურად 71 ჭირდება, ხო? 100 არა, 93 დაახლოებით 93 აკლია იმისთვის, რომ გაინაღდოს გამარჯვება. გრძელი საღამოა, მაგრამ საინტერესო. ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის რუქის ნახვა. აი ეს რუქა, ეს ფერები კარგად გამოხატავს ამერიკა რეალურად როგორ ამერიკის განწყობებს რა. ნახეთ როგორ არის, როგორ გონიათ, ესე იგი ამერიკა ჯერჯერობით რაც ჩანს თანაბრად არის ხო გაყოფილი. მე მგონი წითელი მეტია ცოტათი, მაგრამ თანაბრად არის გაყოფილი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სინამდვილეში რო არ იყოს კალიფორნია და ნიუ-იორკი თავის უზარმაზარი მოსახლეობით, სწორედ ეს არის დანარჩენი ამერიკის საწუხარი, რომ ესეთი სისტემა რო არ ქონდეს, რომელიც იცავს შტატის უფლებებს, ნიუ-იორკი და კალიფორნია გადაუწყურებდა მთელ დანარჩენ ამერიკას ფაქტურად ცხოვრების წესს. და იმიტომაც არ უნდათ პოპულარობის როდზე გადასვლა. იმიტომ ნიუ-იორკი და კალიფორნია რაოდენობრივად ესეთი ბევრი არიან, მაგრამ აი შეხედეთ ამერიკა როგორია სინამდვილეში. ძალიან კარგია ეს ვიზუალური დანახვაც, წარმოდგენას შეგიქმნით. წარმოდგენას მოდი ვნახოთ ისევ Daily Wire-ი რას გვეუბნება. Then one of your strategies is to do everything you can to break that up. Why wouldn't you? Yeah. Right. What are you going to solidify the situation? And you might say, well, that's counterproductive in the long run. It's like, well, maybe you're not concerned about the long run if you're that desperate, because desperate people tend not to be concerned with the long run. Like, we do have this terrible mystery that conservatives haven't unlocked, which is the absolutely aberrant pattern of attitudes and voting patterns that characterize single women between the ages of 18 and 34. It's like there's a big problem there, and it's a real mystery. It can't just be passed over because what they're doing is radically different than what everyone else is doing, and it's enough to consistently swing the election. Tim, we were talking about this last night on your show, this idea that, people like Chelsea Handler and others keep talking about how, they do drugs and have sex with themselves all day and they're so genuinely happy. And my argument was that they actually are happy. I don't think that they're lying. I think that they don't know that there's an entire realm of human emotion that happens in marriage, and then when you have children that they're not even aware of. Happiness live is a trivial emotion. Yeah, and happiness. the fact that we're obsessed with happiness, even on the psychological side, is an indication of how trivial our culture is. I mean, one of the things that you see quite consistently in psychological research is that couples without children are happier than couples with children. It's like, well, you shouldn't have children. It's like, no, you shouldn't use happiness measurements as your index of outcome. Of course, you're less happy because your 3-year-old is fragile. And if you have a 3-year-old and a 1-year-old, it's like, well, you're juggling catastrophes all the time. Well, seriously, you don't have time to be happy. It's like, but happiness is a fleeting hedonic emotion, and it's not an indicator of participation in a process that's going to stabilize your life and the life of your family across decades. And enrich your life. It's the permanent adolescence. Yeah, of that's the right. coming generations. I look at wolves and I look at dogs and the story of how dogs came to be domesticated. They say that dogs are effectively just permanent adolescent wolves. I see that's what's happening to humanity right now with the current trend, telling people not to grow up, play video games, stay home, stay single, live in your own internal world.
But I believe that is spiritual suicide. That's the Peter Pan story. Yeah, Right. it is the You know, and Peter Pan has Tinkerbell, the porn fairy. Serious, dead serious. I mean, he's king of the Lost Boys, right? Well, that's a form of king. It's not perhaps the kingship that you'd choose, you know, and he forgoes the possibilities of maturity to remain in this childhood fantasy. The only thing our media it is is telling hedonistic. Our media is telling everybody to keep doing it. Yeah. They're telling you you're selfish if you try to live and have a family and experience what you should be doing. And also, I believe your moral duty, which is for those that are religious to be fruitful and multiply, but for the sake of humanity, if you look at it from a more secular point of view, something like Elon Musk, if we do not reproduce, civilization collapses. And they are telling people to just be hedonistic and to be permanent children. But I kind of disagree with you a bit about this, because people who do these things, I've known a lot of them. I worked in Hollywood for quite a while, and I've known a lot of people who live like that. I don't think they're happy. You know, I think they have that kind of surface, brittle, smiley happiness, but you only have to question them, talk to them for 10, 20 minutes, and the depth of despair underneath that, it's like thin ice over a black. Well, that's why the measurements are out. The measurements are terribly out of whack. It's like if you're going to do research on something as fundamental as human well-being, you bloody well better make sure your measurements are accurate. We also need to establish. They're not. We have to establish the definition of happiness, which is like these guys are talking about happiness as though, in the way we talk about it in modern times, which is just some fleeting little emotion, or you get tickled or something. But you know, happiness we used to understand as rational activity done with excellence in accordance with virtue. Exactly. Aristotle wrote a very good book about this. And so we used to believe that actually there was an end to mankind. There was like a purpose for man. There was a purpose for marriage. We could know things by their purpose. That ground has totally shaken underneath us. So when we disagree over what makes us happy, unfortunately, the problem is even more fundamental. We don't even agree on what happiness Maybe this is actually why I always say this in a way that you. ცოტა ხანი გავუბრუნდეთ რუკას, ჯერჯერობით არ შეცვლილა 158-ია, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით 99 კი არა, კამალა ჰარის აქვს უკვე 109, იმიტომ რომ კოლორადო მე მგონი კოლორადო ესენი აგვიანებენ რუკაზე, მაგრამ მე მგონი გამოცხადდა უკვე კამალას გამარჯვებულად, მაგრამ მე მინდა ვნახოთ პენსილვანია. აი მოდი ერთად ვნახოთ პენსილვანია რა. შეხედეთ პენსილვანიაში პენსილვანიაში ახლა უკვე არის პენსილვანიაში არის 51-57-ზე და 32 არის 32%-ია დათვლილი და ნახეთ კაუნტების მიხედვით როგორ არის განაწილებული. ანუ აი ეს არის დარჩენილი, აი ეს სარიელებია დარჩენილი, ესენი რაც წითელია, ცისფერი არის უფრო კამალასკენ იხრება, ეს არის ფაქტიურად დიდი ქალაქები და ვარდისფრები იხდება ტრამპისკენ და ეს ცარიელები საერთოდ გადაწყვეტენ. ამიტომ პენსილვანიას გადაწყვეტავს სინამდვილეში შეიძლება კიდე პენსილვანიამ შეიცვალოს ფერი. მიჩიგანი კარგად არის კამალა წინ, მაგრამ ცოტა არის დათვლილი. ვისკონსინი, მოდი აბა ვისკონსინი ვნახოთ. ვისკონსინმა შეიძლება შეიცვალოს ფერი. რატო ამბობ ამას? იცით, ლურჯი არის პატარა დიდი ქალაქი და ძალიან დიდი ადგილია გადაუწყვეტელი. ანუ კიდე შეიძლება ყველაფერი მოხდეს. აიოვა, როგორც ეთყობა, კამალას მოგებული აქვს, ნახოთ.
არა, იოვაშიც შეიძლება კიდე რაღაცები მოხდეს. ნუ მოკლედ რა. რაც გვაწვალებენ კაცო, გაგვაგებინონ. აი ესეთი 179-99-ზე ისე მოიცადა ერთი წუთით რუკაზეც ვნახო, იმიტომ რომ ზოგიერთი აგვიანებს ინფორმაციას. არა, ჯერჯერობით არ შეცვლილა. ძალიან მაინტერესებს სხვათა შორის ნეტა თუ დაბრუნდა ვარჯიშზე იყო წასული რეზი თუ დაბრუნდა რეზი მათემატიკოსია და მაინტერესებს ეს რიცხვები გავიარო მასთან ერთად თუ აქვს ძალა და ისე არ დაიღალა არ გამოიფიტა იქ ბურთის დევნით კარგი იქნება თუ შემომიერთდება რეზი მოbrunდი ვარჯიშიდან რიცხვები მინდა მათემატიკოსთან ერთად გავარჩიო თუ გაქვს თავი და ენერგია საინტერესოა რაღაცა დაპაუზდა სიტუაცია ჯორჯიაში უკვე 77%-ია დათვლილი, მაგრამ ახლოს მივიდა რიცხვებიც ერთმანეთთან. მოდი ვნახოთ აბა ჯორჯიის სიტუაცია. ჯორჯიაში ნახეთ 52-57-ია 80%-ია დათვლილი. ანუ 5%-ია სხვაობა და ნახეთ როგორ არის საქმე, ესე იგი წითლები უფრო ვარდისფრები და ცისფრები, აი რომ შევადაროთ სუფთა ვიზუალურად, ეს არ არის კიდე კარგი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ სრულიად შესაძლებელია რომ ერთ პატარა იმაში დიდი ქალაქი თუ არის უამრავი ხალხი ცხოვრობს, მაგრამ ისე ცისფრები და ვარდისფრების შედარებით არ ჩანს რომ შეიძლება ამისი დაკაჩვა, მაგრამ ნახოთ, ყველაფერი მოსალოდნელია. ექვსი საათია უკვე თბილისში 7 საათია დილის აკეთა რუკაზე გადავიდე მოიცა ეს daily wire ჩავთავაზო ჩვენ მაყურებელმა და მსმენელმა არ მოიწვნოს which is not at all the same thing as pursuing the hedonic pleasure that would be duplicable, say, cocaine. I have to interrupt because there's an election happening. Oh, yes. And Decision Desk HQ has called North Carolina for Donald Trump. Let's go, baby. A huge piece of news. Truly a must-win state, in my opinion, for Trump. North Carolina now firmly in hand. And another great sort of victory, not only now. ეხლა გამოაცხადეს ამათ რომ North Carolina მოიგო ტრამპმა. North Carolina თუ მოიგო ტრამპმა ეს უკვე 16 North Carolina თუ მოიგო 16 დაემატა და სერიოზული განაცხადია უკვე ძალიან. ეს არ ვიცოდი, მაგრამ რუქა აგვიანებს ნახოთ. To seat for a third term. And most importantly, Jeremy, at least from your perspective,
your only friend in the U.S. Senate remains in the U.S. Senate. Not just the U.S. Senate, my only friend in government at any level, top to bottom. And so with that good news, we'll take a moment to tell you about our sponsors. We're so grateful to them. They've made it possible for us to bring you the show live tonight outside of our paywall. And here's a little bit more about one of them. We'll be right back. Last year, half of American consumers took on debt to pay for the holidays. This ისე უნდა ჩავხტო რუქა, იმიტომ რომ შეიცვალა ჩვენი სიტუაცია. ნახეთ როგორია, აი ახლავე ეს აგვიანებს ჩემი ჯიგარი ავტვირთო. აი ნახეთ 188 აქვს ტრამპს და ჩემი დათვლით 99 კი არა 109 აქვს კამალა ჰარის. ანუ მონტანა გამოცხადდა, მონტანა 10 დაემატა მონტანა. და ნორს კეროლაინა, როგორც ვიცი, უკვე გამოცხადდა გამარჯვებულად, ესე იგი 16 ტრამპი გადავიდა 200. ტრამპი გადავიდა 200, 6 კანზასი, 5 ნიუ-მექსიკო, ჯორჯია. ხო, ძალიან დაიძაბა სიტუაცია. ალბათ ცუდით მინდა რომ გავაღვიძო ხალხი. Так, აბა ნახოთ კიდე რამე ხო შეიცვალა კიდევ ჩვენი North Carolina. რატო აგვიანებთ რუკავ? ხო, მაგრამ კოლორადო ნამდვილად კამალასია, North Carolina ტრამპის არიო ამბობენ. აი, მოდი ჩავთოთ ისევ Daily Wire-ი, შეიძლება იქიდან გავიგოთ რამე. Does, and I'm honest about that. I'm honest about that with him. But I don't like bullies, and I don't like the way people that vote for Donald Trump are being ostracized, canceled on the internet, attacked, and all of that. And I said that's bullying, and people can say, well, Donald Trump's a bully. Well, you know, you got to have an imbalance of power to be a bully. Otherwise, you're just in a fight or an argument. And I said there's a big difference, and I wanted people to understand we've got to start having some civility to what's going on here. And I made it real clear: whoever is elected president, we have to get behind. It's a bad look internationally if we don't support our president, and I won't like it if it doesn't go the way I want it to go, but that will be our president, and I won't like everything that either of the candidates says or does, but I'll support America's president. And I said one of the most important days in my life was 9/12/01, not 9/11, but 9/12, because the morning after 9/11, we woke up and we were all Americans. And I hope that we don't have to have a big catastrophe for us to have that feeling again. And Dr. Phil, one question for you is, obviously you really believe in individualism. That's something that ranks very high on your list. Conservative principles are under constant assault, and we are in no way giving up on that fight. In fact, what we're doing right now, we're going to win enormous, overwhelming sums of minority voters across the spectrum. That's just not true. The biggest stat of the night so far is Trump winning maybe 45% of the Hispanic vote and up to 25% of the black male vote, according to Kirsten Solstice Anderson, my friend, the pollster over at Echelon Insights. She's done some exit polling suggesting that black men
23% are going to vote for President Trump nationally, which is an unheard of number. What do you make of this sort of political realignment? Well, I think you're saying it exactly right, Ben. I think it is a political realignment because people are saying, look, I'm tired of people telling me that because I'm part of a demographically defined group, that I can't think for myself. And you've heard me talk very loud and long about the fact that we have to teach critical thinking in this country again. We've got to inspire people to be critical thinkers. That's why I've spoken out so much about these ridiculous campus protest groups that are demonstrating on behalf of Hamas. These are terrorist groups. And we're not teaching young people to be critical thinkers anymore. And we've got this half of America that are truly identity politics. People are smart enough to think for themselves. And we're seeing it now where people are rebelling against this expectation that because I'm black or because I'm female or because I'm a certain age that I have to vote with that block. That's not true. People can think for themselves. Well, the Democrats are also, I suppose, running afoul of their own intersectional claims. It's like there are black men, and it isn't obvious that men are doing that well on the Democrat side, and that's because the Democrats don't really seem to like men. And so maybe it's like, well, they've done everything they could, you might say, from an ideological perspective to attract the black vote, but they've abandoned the male vote, and maybe the black men are men first and black second from the intersectional perspective, or at least 23% of them seem to be considering that. Well, it's an interesting prospect because gender is actually real, and while race isn't not real, it's not fixed. Yeah. So we're told that it's not definitive. It's not definitive. Yeah, we're told that gender is fluid, but it's actually race that over time is fluid. Yeah. Well, we know that men are men. Barack Obama is going to be very disappointed in black men because we know that he. No, the brothers. Yeah, brothers. Those naughty brothers. Men, Democrats don't understand this. Like, there's nothing men hate more than being nagged. And Barack Obama is literally wagging his finger in the faces of black men, saying, "You need to get out there and vote." That if you want to speak to men and motivate men, that's the very last way to do it. No, you have to send Michelle to do that. Yeah. She then did, right? She got up there and she lectured black men about how they were irresponsible and terrible, which of course is definitely what they want to hear from Michelle Obama. By the way, CNN is now reporting that Harris has some warning signs in Michigan. She's underperforming Joe Biden in places like Washtenaw County, which is a very heavily Democratic area. So obviously, as goes Michigan, so goes the country. It's possible, again, fingers crossed. You know what's strange about the polling, though? What's very odd about in terms of black voters is that Kamala Harris came out and she said that the brothers were supporting her because she had recently been in the barbershop. And she made this claim about a week ago. I did not have the resources to fact check it, though my gut instinct tells me Kamala Harris has never once in her entire life been in the barbershop. Yeah. And it would seem that the hard numbers we're getting here suggest the brothers breaking, at least in a significant way, for President Trump. And by the way, New York Times Needle in Iowa, estimated margin, Trump up 9 in Iowa. So remember that time when he was supposed to lose by 3? That is an 11 to 12 point miss by Ann Seltzer in Iowa. And remember, that was being used as a bellwether to determine whether there was going to be extra turnout for her in Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania. So if he's winning Iowa, Emerson, right, had Iowa at +9. Emerson also had Donald Trump winning all 3 of those Rust Belt states. So, let me jump in here and get you a couple of calls from our desk here because Chris, you've got a couple of calls for us here. Thank you, Dr. Phil. Merit TV now calling the state of Missouri, and it's 10 electoral votes for Donald Trump. You see that on your screen here. That's with 20% of the precincts reporting. And also Delaware, and it's 3 electoral college votes for Kamala Harris, and you see those numbers right there. Dr. Phil, I should also point out that North Carolina, we're getting really close to closing that one out. That one's leaning towards Trump at last report. We're getting really close to closing out Colorado. And at the top of the hour, which is now just 1 minute away, polls will be closing in Montana, Idaho, Nevada, most.
And that can be a real building Yeah, block we've already called in it. the march to 270. You've called North yeah, Carolina? we called it already. North Carolina's been called. So as far as we're concerned, we're not talking about North Carolina anymore. It's over. North Carolina is done. But basically, practically speaking, you take North Carolina off the table for Kamala Harris, and she has one path and one path only. That's the Rust Belt states. She has to win all three of them. And right now, what if she wins all three but loses Virginia? Well, right now, there are some more CNN exit poll numbers, again, with the giant grain of salt. This is the bimarital status. Kamala Harris is losing married voters 55 to 44. She's winning non-married voters by 55 to 41, which is actually shockingly not horrific. Yeah, you would have thought that was like a 25, 30-point gap, by the way they were pushing this. Meanwhile, the gender gap definitely exists, but it is heavier, according to CNN, for males than it is for females. 54 to 43 for Trump among males. It is 54 to 44 among females for Kamala Harris. So again, this is going to be, if Trump wins, it's because men showed up to vote. Yeah. That's really what this is about. Men actually showing up. ეხლა მინდა ისევ ჩავრთო რუკა, იმიტომ რომ კვლავ შეიცვალა. აი 198 დაუწოდეს ტრამპს, 198 რა დაემატა იუტა 6 იუტა და მონტანა იუტა და მონტანა დაემატა ამას თუ დავუმატებთ North Carolina-ს, რომელიც მე მგონი არ ვიცი შეიძლება შემეშალა გადაწყვეტილია North Carolina 16 32 Kansas 6 40 50 60 პენსილვანია გავარდისფრთა ჩემო მეგობრებო ეს ძალიან სერიოზული რამეა პენსილვანია გავარდისფრდა პენსილვანია და ორეგონი პენსილვანია გავარდისფრდა ეს გამაინტერესებს იუტა როგორ აი ეს ცოტა არ მესმის სისტემა როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ იუტა გამოაცხადეს გამარჯვებულად და მონაცემები არ წერია, მაგრამ ნუ ეტყობა დათვლილია რაღაცნაირად რა. კოლორადო წაგებული აქვს ტრამპს. არ არის გამოცხადებული ჯერ, ესენი ყველა გამოცხადებულია, ეს არა. მაგრამ პენსილვანია რო გავარდისფრდა, ეს უკვე ძალიან სერიოზული ამბავია. ძალიან სერიოზული ამბავია პენსილვანიის გავარდისფრება. კარგი, მოდი დაუბრუნდეთ საინტერესო რაღაცებს ამბობენ და ინფორმაციაც მოდის იქიდან შესაბამისი და ვნახოთ. სად არის ეგრევე. Are high propensity voters, men are low propensity voters. They've constituted the majority. Women have constituted the majority of people who vote in the last several election cycles. Men showing up en masse to vote is a complete shift in the way that elections are. Can I just say, by the way, that we tend to, when we talk about this, to sound like we're being very hard on women. I'm actually, I believe that it's a man's responsibility. It's a man's responsibility to do things like vote. And we happen to live in this time where men have essentially given up so many of their responsibilities, and in part because they feel disenfranchised, although that's hardly an excuse. You know, men have given up their leadership role in the church, which is one of the reasons that you see the church in America no longer taking the stands for tradition and decency in the way that it historically has. They've given up their responsibility in the household, which is something that the Kamala Harris, at least PACs aligned with Kamala Harris, have been trying to openly exploit with their, hey, ladies, just don't tell your loser idiot husband who you vote for. And they've certainly given up their responsibility, their civic responsibilities. You know, you don't. It used to be that one of the backbones of the country was men engaging
in civic social groups. Yes, And which that have was- largely collapsed. There's an Which update have coming largely out of the RNC right now. Michael Whatley, chairman of the RNC, says there were potential shenanigans in Pennsylvania, and the Republicans have just scored a legal victory. According to Chairman Whatley, Centre County officials were planning to stop counting ballots throughout the night in violation of state law. We, the RNC, threatened to sue. That was enough. Officials have agreed to continue the count as required. Our attorneys will continue fighting to quickly eliminate issues at the polls as they arise. This is what you want to hear. Well, speaking of Pennsylvania, our friend Ryan Gerdusky, formerly of CNN, he says that Lackawanna, Pennsylvania, which is the first county in Pennsylvania that is near to completion, that has shifted from a Biden plus 8.4 to a Harris plus 3. That is a 5.4 percentage shift toward President Trump. Again, the trend lines, you hate to read trend lines, but I'm becoming, nauseously optimistic, as Dr. Phil suggests. Yeah, that's not a bad place to be. And guys, I'm going to have to wrap out of here to talk to somebody. But before I do, Matt Walsh, ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ჩემო მეგობრებო, აი კარგად შეხედეთ ამ რუკას რა. განსაკუთრებით იმათ, აი ტრამპ მოძულეები რო არიან, მით უმეტეს საქართველოში. აი მინდა კარგად გაიგოთ აი ვიზუალიზაცია რა არის საჭირო. ცისფერი და ლურჯი არის დემოკრატების გადაწყვეტილი ფერი, ცისფერი არის დემოკრატებისკენ რომ იხლება. წითელი და ვარდისფერი არის რესპუბლიკელებისკენ რომ იხლება. ანუ წითელი და ვარდისფერი არის ტრამპის მხარეს და ლურჯი და ცისფერი არის კამალა ჰარისის მხარეს. ახლა შეხედეთ ამ ქვეყანას რა. და ეს ქვეყანა თქვენი აზრით ვისკენ არის? აი გულზე ხელი დაიდეთ და მითხარით. თუ კი მართლა რაღაცნაირად საკუთარ თავს არ მოტყუებთ. ეს ქვეყანა ვისკენ არის? ამერიკა. კიდევ ერთხელ მევონებ, წითელი და ვარდისფერი არის ტრამპის ფერები, ლურჯი და ცისფერი არის კამალა ჰარისის ფერი. ვისკენ არის ამერიკის შეერთებული შტატები სინამდვილეში. თქვენ თვითონ უპასუხეთ თქვენ თავს და დაფიქრდით კიდე რა მინდა იცი, ესე ხელაღებით როდესაც იწყებთ ლანძღვაგინებას და ამბობთ რომ დღეს დამიწერა ერთმა რომ გაუნათლებელებს შეუძლიათო ის აზრი ქონდეთ რომ რომელიც შეიძლება მხოლოდ გაუნათლებლებსო და უკიდურესად გაუნათლებლებსო. ნუ მე მივწერე რომ შობლებმა დამჩაგრეს და განათლება არ მომცეს, ვერაფერს ვერ ვიზამ. როდესაც აი ეს გადადიხართ ლანძღვაგინებაზე და ხალხის ბულინგზე, ასე ვთქვათ, მე დავბულინგდები თუ არა, ეს უკვე ჩემი საქმეა. აი ამას შეხედეთ რა, ესე იგი ვის აბულინგებთ? აი ამ დიდ ქვეყანაში, აი ამ ნაწილს აბულინგებთ, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ. კი ბატონო, აი კოლორადო როგორც იქნა, ამას ვიძახდი რომ კამალას ასხრაგ და კომოლადო და ძალიან კარგი. იმიტომ რომ გაურკვევლობაში ვიყავით. კი ბატონო. კი ბატონო. კი ბატონო. კარგი, დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენს აი ხომ გიორგი ამანათიძემ წელს თუ ტრამპი იგებს ეს იგრძნობა დღესაც მოსახლეობაში მუშაობ და ქართულ მედიაზე დაყრდნობის ძულს ტრამპი აი ჩემს გულში ზიხარ გიორგი მე არ ვიცი რანაირად აუხსნა ხოლმე მე ესე იგი როგორც გიწყება ლაპარაკი ამ ტრამპზე ისეთი განცდამაქვს რომ ტრამპი ვითომ ჩემი ბიძაშვილია არა ბატონო ტრამპის სიყვარული როგორ შეიძლება საერთოდ რომელიმე პრეზიდენტის სიყვარულია რომელიმე პოლიტიკოსის სიყვარული რა ვთქვი მე პირიქით როგორც კი გახდება პრეზიდენტი იმ წუთში ოპოზიციაში უნდა ჩავუდგეთ ხო მაგრამ მოდი რა სხვანაირად დავთვალოთ აი როდესაც არგუმენტი არის იმაზე ვილაპარაკოთ
ცხრშიც რო იკიტინებს, იმაზე კი არ ვილაპარაკოთ, ვილაპარაკოთ რეალურ პოლიტიკაზე, რა გააკეთა, რა საპირებს, რა გაუკეთებია, რა არის მოსალოდნელი, რა მოტივები ამოძრავებს თქვა ტრამპს, რა მოტივები ამოძრავებს კამალა ჰარის, ჩვენთვის რა არის სასარგებლო, საქართველოსთვის და უკრაინასთვის, რა არის სასარგებლო ამერიკისთვის, აი ასეთი განხილვა რო წავიდეს, იქნება მშვენიერი და მაშინ სხვანაირად წავა ლაპარაკი და როდესაც პირდაპირ გადმოდიალ ზოგინებაზე და მეუბნებიან შეგაუნათლებულო უწიგნურო, ნუ იმ ადამიანს რა ველაპარაკო ახლა, ნუ თარაც ვერც დაველაპარაკები, იმიტომ რომ ბაგაჟი არ მაქვს იმისთვის საკმარისი, რომ თანაბრად ვესაუბრო, ხო? ნუ არაფერი არ გამოდის ამიტომ და ნუ მოდი ჩვენ გავაგრძელოთ აი რეალობის თვალებში შეხედვა. დიდი მადლობა კომენტარისთვის პირველ რიგში. ესე იგი როგორც კი გამოიცვლება რუკა იმ წუთში გამოვიტან და მანამდე კი Daily Wires დაუბრუნდეთ მათ მსჯელობას It's the basic pitch is I'm going to make your life better. Here's how. And the Democrat pitch is always just resentment and victimization, and it's that emotional kind of pitch. The question is, who would lead the Democratic self-examination? The New York Times, the LA Times, the Washington Post, Harvard University, CBS. That's the problem. Well, no, see, I think there is a thing that could be done, and it's the top levels of the Democratic Party. So what they showed in ousting Joe Biden, we all called it a coup because it kind of was, but it kind of wasn't, meaning that's how a functional party works. They didn't like their nominee. The upper echelons of the party ousted their man, and then they put somebody else in because that's the upper echelons of their party. The job of a party is to win elections. If you keep losing elections to Donald Trump, perhaps the upper echelons of the party might want to take another look at how things are going. By the way, here's an interesting exit poll out of New York. So there have been some exit polls on the Jewish vote. Obviously, I have a dog in this particular fight. The current exit polls out of the state of New York have Donald Trump winning 43% of the Jewish vote in the state of New York. That is by far the most populous Jewish state in the country. I'm disappointed in the Jews who voted for Kamala Harris, but then again, I predicted that Trump's ceiling with the Jewish vote, just because so few Jews actually care about Judaism or Israel, was going to be about 40% anyway. So if Trump approximates anywhere in that neighborhood, that's a huge shift, considering that usually the Jews go 70% for the Democrats in any possible election. The New York Times, by the way, has now moved its needle, estimating that President Trump is likely to actually win the popular vote. Again, if he wins the popular vote and the electoral college, if he wins the popular vote and the electoral college, that's the first time a Republican has won both the popular vote and the electoral college since 2004. It has been 20 years. And at that point, panic has got to be setting in for the Democratic Party, especially because they can't even claim this is a low turnout election. This is an extraordinarily high turnout election. The highest turnout election ever. Highest turnout election ever is what this is going to end up being. And you have to remember the Democrat Party is governed by its minority. The radicals in the Democrat Party are the minority. They are not the most number of people or the most number. But now the Democrat minorities are becoming Republicans, which is even better. The estimated Trump margin of victory for the New York Times right now, they're suggesting Trump plus 1.8 in Pennsylvania right now, with 49% of the vote counted. That is. By the way, are they? If are they having AI analyze this? I have no clue. I have no clue how they're very doing curious. I'll bet they are, and if they are, it actually adds a little more credibility, in my opinion. I'm sorry to say. Yep. President Trump has won Montana, by the way. So that I knew you were waiting on that. I knew you were waiting. Well, we're waiting on. We waiting on the Senate race in Montana. Well, that one's done. He's gonna. She's gonna. She's got it. Can we throw up the current electoral map, because I think this is actually worth taking a moment and seeing exactly where we stand right now. Look at that. There's nothing here that's particularly surprising, but that is actually a very good thing. Lots of states are starting to get called. They're not going in directions that they're not defying wildly what our expectations were. This race was always most likely to come down to what happens in the Rust Belt. And it looks like that's exactly what's going to happen. The betting markets for the moment have President Trump a heavy favorite. So, Polymarket has President Trump at like an 80% favorite. Again, the numbers continue to move in President Trump's direction.
if the theory of the Democrats was that high turnout favors the Democrats, they were totally wrong. Yeah, because they were totally wrong. It was interesting what his name Brent was saying before, the pollster was saying before, that they were right up to a point and then not right. Yeah. They were right if it went higher than 2016, and then if it went higher than 2020, it was unknown territory. And it's guys, I guess, showing up. You know, a friend of mine, a very good financial professional, a very good investor, was pointing out to me last week that he was feeling increasingly good about Trump's chances. Not because of the polls, you know, the polls were all over the place, and you had that crazy Iowa poll that worried us all so much. Not even because of Polymarket or any of the betting markets, but because financial markets seemed to be pricing in a Trump victory. And not only were the rich people putting their money there, but the rich people were putting op-eds in the Washington Post, like Jeff Bezos' op-ed, decision not to endorse. That it seemed as though institutional financial interests, with a lot of information, much more information than any of us, seemed to see a good chance of a Trump victory. Well, listen, the minute that Jim Cramer said that it was likely that Harris was going to win, it was over. Guaranteed. Right? აბა შევხედოთ ახლა თან სენატის თან კონგრესის არჩევნებს. ესე იგი ახლა ამ წუთის მდგომარეობით 47-36-მენზეა სენატი რესპუბლიკელების მხარეს და კონგრესი არის 123-85-ზე ისევ რესპუბლიკელების მხარეს. აი ეს race called რო წერია, ესე იგი დამთავრდა უკვე, ოფიციალური შედეგია და საითაც არის დასმული აი ეს ნიშანი, ის არის გამარჯვებული. აი ამ შემთხვევაში ახლა გუბერნატორი, მონტანას გუბერნატორი მოიგო რესპუბლიკელმა, ნორთ ქეროლაინას გუბერნატორი მოიგო დემოკრატმა, ნორთ დაკოტას გუბერნატორი მოიგო რესპუბლიკელმა, ნიუ-ჰემპშაირი რესპუბლიკელმა, იუტა რესპუბლიკელმა, ვერმონტი რესპუბლიკელმა, ვესტ ვირჯინია რესპუბლიკელმა, ალაბამა, race called ალაბამა, ესენი უკვე ვიცით ხო, არკანზასი ესეც ვიცით, მაინტერესებს სხვები, რომელიმე კონექტიკუტი კი ბატონო ვიცოდით, ვაშინგტონ DC კი ბატონო ვიცოდით, დელავერი მოიგო კამალამ, ფლორიდა მოიგო ტრამპმა, ილინოისი მოიგო კამალამ, ინდიანა მოიგო ტრამპმა, ინდიანა მოიგო ტრამპმა, არა ეს აიოვა, კენტაკი მოიგო ტრამპმა, საოცრება. ლუიზიანა მოიგო ტრამპმა, მასაჩუსეტსი მოიგო ჰარისმა, მერილენდი მოიგო ჰარისმა, მეინი მოიგო ჰარისმა, მისური მოიგო ტრამპმა, მისისიპი მოიგო ტრამპმა, მონტანა მოიგო ტრამპმა, კარგია. ნორთ დაკოტა მოიგო ტრამპმა, ნებრასკა მოიგო ტრამპმა. სიცოცხლით ნიუ-ჰემპშაირი მოიგო так
ოჰაიო, შავ რუკა. ერთი წუთით რუკა უნდა, პარალელურად რუკა უნდა ვათვალიერო. ოჰაიო გვწერია, კი ბატონო, South Carolina. კი ბატონო. South Dakota, ესეც ვიცოდით. Tennessee, ვიცოდით. Texas, გასაგებია. Utah, ვიცოდით. Vermont, კი ბატონო, გამოვახსენე. West Virginia, კი ბატონო. Wyoming, კი ბატონო. წავიდა ესე უკან. ეს $112 გაუხდა კამალა ჰარის. აბა ერთი წუთით ახლავე რუკას დაუბრუნდეთ. $112 გაუხდა კამალა ჰარის. 112 რომელი მოიგო ახლა? არა, ეს ჯერ არ არის გარკვეული. ვირჯინია, ხო? პენსილვანია, ვირჯინია და უცნაურია რაც 12. პოპულარობით ჯერჯერობით ტრამპია წინ. აბა ვნახოთ ესე იგი რა ხდება არიზონაში. აი რა მხელა ადგილები არის მოცისფრო, აი რა მხელა ადგილები არის ვარდისფერი და დანარჩენიც არის არიზონა. შეიძლება ტრამპმა წააგოს ესეთი პერიოდი ჩანს. აქ ჯერ არ არის გადაწყვეტილი ნიუ-მექსიკოში არ არის გადაწყვეტილი. ნამდვილად ისევ გაძაბული ბრძოლა. დაგვაწყვეტეს ნერვები, მოკლედ ამერიკელმა არჩევნებმა. ბრუნდები Daily Wire-ში, იმიტომ რომ მართლა cigarette does no damage to the human spirit. 1/3 of cigarette smokers will die prematurely, according to the American Lung Association. That is sad, but I rather gamble on my child 40 years from now being the 1 out of 3 to have lung cancer than losing his spirit, his energy, his drive, his mind at 18. Yeah. And so here's the latest update. So according to Nate Cohn, chief political analyst for the New York Times, who does a really good job, he says still very early in Pennsylvania, but in the first few counties where voting is complete, along with hundreds of completed precincts across the state, Trump is running ever so slightly better than he needs to win at this point in time. Which state is this? That's Pennsylvania. That's in Pennsylvania. Right now, the New York Times is estimating in a variety of states that Trump is likely to win. They're estimating that he's likely to win Wisconsin. They're estimating that he's likely to win Michigan.
Their estimated margin of victory right now in Wisconsin is 1.4 in favor of Trump. That has been moving up steadily. The estimated margin for victory, the New York Times is currently estimating in Pennsylvania, is Trump plus 1.9, which is not an insignificant lead. Wow. And again, the numbers are moving in Trump's favor. By the way, it's too early to get super duper excited. You'll see the big smile break out on my face when we start to get really, really excited. And then, of course, we have a moral obligation to show our friends over on MSNBC and revel in their misfortune. But what percentage of votes in Pennsylvania counted? So right now, Pennsylvania has counted 53. approximately 54% of the vote. In Wisconsin, we're currently at 48% of the vote. In Michigan, we are currently at 21% of the vote. And of the 3 states, the New York Times is estimating the biggest lead for Trump in Michigan at 2.1%. So again, the trends, still early. It's only 9:22 Central Time. By midnight, we're going to know a lot. So you're seeing 2.1 for Trump in Michigan? That is their estimate right now. Wow. For his estimated margin of victory, 2.1%. Well, what are you looking at? No, I guess I'm looking at an outdated map. Yeah, you need to reload it. Meanwhile, they're putting Trump right on the verge of a lean R in Michigan. They're right on the verge of lean R in Pennsylvania, right on the verge of lean R in Wisconsin. So if the numbers continue to come in the way that they're coming in for President Trump, he's going to be the president of the United States. So here's one that I'm speculating on. I'd love your input. If he does win, what will they say is the reason? So they're going to blame it on the American people. They've run out of reasons. So no, really, this is. I agree. I agree. They will what? They will blame it on the American people. So right now, he's got the chance to win the popular vote. I say. Yes, right. No, that's right. You're exactly right. So they've run out of things to blame except for the American people. So they tried social media in 2016 and it failed. And they tried the Russians in 2016 and it failed. And then in 2020, they said it was the revenge of the American people. The normies are back. Okay. Well, we're going to cut right here to Senator Ted Cruz. He's giving his victory speech. I was campaigning with him 2 days ago, so I feel a moral obligation to give Ted his moment in the sun. Ted ran a great race here, pulled it out against Colorado. Let's go live to him. But a mandate. A mandate from the people of Texas. And let me be crystal clear about what that mandate means. First, we must secure the border. Not with empty promises, but with concrete and steel and law and order, and with the unshakable resolve from knowing we are protecting those we love. The cartels who poison our communities, the traffickers who prey on the innocent, their days are numbered. Second, we must unleash Texas energy. The answer to America's energy needs isn't Venezuelans, oil fields, or the Ayatollah in Iran. But rather it is right here in Texas, in the Permian Basin, and throughout the state of Texas. We will drill. We will frack. We will produce, and we will lead the entire world. And we will never again let foreign dictators hold American energy independence hostage. Third, we must defend our God-given rights. Not some of them, not most of them, but all of them. The right to speak truth in an age of enforced lies. The right to worship the Lord God Almighty with all of our heart, mind, and soul without government getting in the way. And the right to protect our families without asking bureaucrats for permission. But above all, this mandate means fighting. All righty, folks, we are back. That is Senator Ted Cruz, who has won his race in Texas for a third consecutive term.
Again, we are very thankful for tonight's sponsors. We're going to take a moment to tell you about them right now, and then we will be right back with more breaking results. არა ეს არ მინდა ბოდიში თქვენთან აბა ცოტა ხანი შევხედოთ ამას რა ხდება ეხლა ვერ გიპასუხებთ აი ესეთი კითხვა მივიღე თორნიკე არის იმის საშიშროება რომ პუტინი ტრამპს საქართველოს გამოევაჭრება მაგალითად უკრაინაში დათანხმდება ზავს იმ პირობით რომ საქართველოს შეოცნებას თავდანებო ვადო როგორ გითხრა ახლა მე ნამდვილად ვერ დავდებ თავს ვერაფერზე მაგრამ ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა იმიტომ რომ საქართველო რეალურად საჭიროა დასავლეთისთვის ეს ერთი ტრამპი არის ადამიანი რომელიც აი გიგი თევზაძე ხშირად ამბობს რომ როგორ უნდა შევაფასოთ პოლიტიკოსი რა მოტივები ამოძრავებს და რა უნდა მას რეალურად ტრამპი არის უკვე ხანში შესული ადამიანი ყველაფერი აქვს ფული მდგომარეობა ასე შემდეგ მას უნდა რეალურად ის ძალიან ამბიციურია ძალიან ეგოისტურია ძალიან თავის ნათქვამა აქვს არავის არ დაისვამს თავზე მით უმეტეს თუ კი სულს უკან ამოდენა ძალა ექნება და უვალურ კაბინეტში დაждდება და ტრამპს უნდა ამერიკაში დარჩეს როგორც ერთ-ერთი ძლიერი და წარმატებული პრეზიდენტი. მას აქვს ამბიცია რომ ჩადგეს იმ პრეზიდენტების რიგში, რომელიც არის იგი რეიგანს ეჯიბრება ხოლმე. რამდენად ეს მოხერხდება და რამდენად ამას ისტორია განსაზღვრავს, მაგრამ ეს არის მისი საქციელების გამსაზღვრელი, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი მოტორი. და მისი ინტერესი არის ამერიკის ინტერესი. ამერიკის ძლიერება არის მისი პრეზიდენტის ძლიერება. ამერიკის ინტერესი არის არ დათმოს კავკასია, არავითარ შემთხვევაში არ დათმოს ის წესრიგი, რომელიც ამერიკის ვალდებულება იყო შეენახა, ამიტომ Make America Great Again, როდესაც ამბობს, ეს იგი გულისხმობს ამას. ამიტომ როგორც კი იგი ძალას იგრძნობს და ძალაუფალს იგრძნობს, ნაბიჯ დაიწყებს შევიწროებას იმ ხალხის ვინც მას წინ გადაუდგება და ამ შემთხვევაში პიროვნულზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ ინტერესთა კონფლიქტია იმ მიზნებს შორის, რაც პუტინს აქვს და იმ მიზნებს და იმ ასე ვთქვათ, ხედვას შორის, რომელიც ტრამპს აქვს და მე მგონი გამორიცხულია, რომ სადმე რამე დაუთმოს. უბრალოდ გამორიცხულია. მე კიდევ ამბობ, საქართველოს რა აწყობს? ძლიერი ამერიკა თუ გადაუწყვეტელი და მერყევი ამერიკა, როგორც არის ბაიდენის დროს და როგორც იქნებოდა კამალა ჰარისის დროს. საქართველოს აწყობს ძლიერი და გადაწყვეტილი ამერიკა, რომელიც იცავს თავის ინტერესებს, თავის სავაჭრო ინტერესებს, თავის ბიზნეს ინტერესებს, რომელიც ავრცელებს ამას მთელ მსოფლიოში. მაშინ ჩვენც მოგებულები ვიქნებით.
აქედან გამომდინარე მე მგონი გამორიცხულია, რომ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში რამე დათმობაზე წავიდეს. აი ეს არის ის ლოგიკა, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ აქვს საფუძველი და კიდევ ერთხელ ხა გულთვისანი ნამდვილად არა ვარ, რომ უბრალოდ მსჯელობ თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა კითხვისთვის. მოდი კიდევ ერთხელ ჩავხედოთ რა ხდება რუკაზე, რაღაცა ძალიან შენელდა რუკის განახლდება. ტყობა ძალიან ცდილობენ ახლა რომ საბოლოო გაწელონ რაღაცნაირად საბოლოო მაგრამ შევხედოთ, მოდი კიდევ ერთხელ შევხედოთ რა ხდება. ისევ იგივე რიცხვები წერია აქ მე მგონი რომელიღაც არის აბა ვნახოთ. დიახ, არიზონა არის გავარდისფრებული, ნიუ-მექსიკო არის გაცისფრებული. ამას მოდი ჩავხედოთ რა ხდება. ვირჯინია, პენსილვანია, ნიუ-მექსიკო. აი, აქ სერიოზულად არის საქმე. არც ისე მარტივია, როგორც ჩვენ გვეგონა, იმიტომ რომ თანაბრად არის ფაქტიურად. ამიტომ ღმერთო უწყის რა მოხდება ნიუ-მექსიკოში. თავს ხوار მოვიტყუებთ არა? არიზონაშიც არ არის მთლად ნახეთ როგორი ზუსტად ერთნაირი ეთყობა რაღაცა თითოეულა ხმაშია განსხვავება. ზუსტად ერთნაირად არის. ესე იგი ნიუ-მექსიკო და არიზონა ძალიან დაძაბულად მიდის ამ სიტუაციაში. აქ რა ხდება? ეს არის 16, ეს არის 16 32 38 და 6 38 38 და 6 42 ანუ 240 10 10 20 240 და 20 არის 260 და ნუ პენსილვანია თუ მოიგო, ესე იგი დამთავრებულია ეს საქმე, მაგრამ პენსილვანია ძალიან საბრძოლელი იქნება. აქეთ რა ხდება? ორეგონი, ვაშინგტონი, კალიფორნია, ორეგონი და ვაშინგტონი ალბათ წაგებულია. ეს არის 20 და 70. 70 80. ეს რა არის? აი და ხო 200-მდე ადის. ალასკა მოგებულია ნამდვილად. მიჩიგანში არ არის არაფერი გადაწყვეტილი. მიჩიგანში რამდენია? 15. აი ეხლა შემდეგი ასე ვთქვათ ცვლილება რუკაში გვაჩვენებს კალიფორნიას უბოლოს მოვა, იმიტომ რომ იქ დროის სარტყლის გამო ყველაზე ბოლოს იქნება ეს ის რა ქვია სიტუაცია. ყველაზე ბოლოს იქნება ეგ სიტუაცია კალიფორნიაში, ანუ კალიფორნია რომ მომანამდე უნდა გადაწყვეტილი იყოს ყველაფერი. შევხედოთ კიდე რამოცულობა ხომ არ არის. არა, ჯერჯერობით არ ჩანს. Так, ეხლა რომელი საათი 10 ხდება. კი ბატონო, ციცუთით შევხედო Facebook-ზე როგორ მიდის ჩვენი რეპორტაჟი. არ მიდის კარგად. ეხლა უნდა შევამოწმო.
კი ბატონო. აი, შეიცვალა რუკა 204, რომელი მოვიდა, იუტა მოვიდა, თუ იუტა იყო უკვე. 204, 112, რომელიღაცა მოვიდა. მეგონი იუტა მოვიდა. კი, იუტა მოვიდა. იუტა მოვიდა და 67-ია საჭირო, 67 ხმა რომ გამარჯვება გაფრთხილდეს. 67 ხმა. 67 ხმა. სამოცდაშვიდი ხმა არის საჭირო. Так, მოდი ახლა ჩვენ დავუბრუნდეთ Daily Wires, ნახოთ რას გვეუბნებიან ბატონები. აი ახლა მე მინდა გიპასუხოთ, რომ დიდი მადლობა კომენტარისთვის. ხუხაშვილი საუბრობდა ტრამპზე, რომ შანსია ქოცების გარიგება მეტად. აი მოდი თუ გინდა დავრიძლავდეთ. ტრამპთან გარიგების შანსი არ არის, იმიტომ რომ ინტერესთა კონფლიქტია. რა უნდა შესთავაზონ ტრამპს ქოცებმა, მითხარით აბა? რა უნდა შესთავაზონ ტრამპს ქოცებმა, რომ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორები ვიქნებით, ირანთან კარგი ურთიერთობა გვექნება და პუტინთან ვიძმაკაცებთო? აი მითხარით, თუ კი გაურიგდებიან ტრამპს, ტრამპი რას მოსთხოვს მას? მოსთხოვს, რომ ასე იგი ირანთან გაწყვიტონ ურთიერთობა, ჩინეთს ჩაეხსნან და ყველაფერი ეს რაც ირანთან და ჩინეთთან ჰქონდათ აწყობილი, გადმოამისამართლონ ამერიკაზე, ხო? ეს თუ გააკეთეს ქოცებმა, ანუ ესე იგი დასავლეთისკენ მოიტრიალეს პირი, უარი თქვეს ყველა თავის იმაზე, მაშინ რაღა ქოცები ყოფილან, აღარ ყოფილან, ხო? მაშინ ქოცები. და მას აქვს 300,000 ხმა, კი ბატონო. ხო, არ ვიცი ეს რა ადგილას რას წყვიტავს იმის გათვალისწინებით, რომ აი ახლა რუქას რო ათვალებდით, საარჩევნო სისტემა ამერიკული არის ელექტორალური კოლეჯი. აი სად არის ეს 300,000 გადანაწილებული და რომელ შტატს აგებინებს მაგალითად ტრამპს, ხო? აი ეს არ ვიცი და ამიტომ კი არა, კარგია. კენედის მხარდაჭერამ ძალიან ბევრი რამე გააკეთა. ერთი წუთით ახლა მინდა შევხედო ისევ რუკას ისევ შეიცვალა და ამიტომ მე მოდი ერთად დავათვალიეროთ ეს ყველაფერი 210 და 112. ანუ მოემატა ტრამპსაც, მოემატა ჰარისსაც, მოემატა ჰარისსაც. მონტანა 4, ვაიომინგი კი ბატონო, ეს რა არის? მინესოტაში წინ გავიდა, ვისკონსინში წინ გავიდა, მიჩიგანში წინ გავიდა, ეხლა. 60 ფაქტურად 60 ჭირდება 60-ის მოგროვება ტრამპს. იმისთვის რომ გაიფორმოს გამარჯვება. 60-ის მოგროვება ჭირდება ტრამპს იმისთვის რომ გაიფორმოს გამარჯვება.
სამოცის მოგროვება ჭირდება ტრამპს იმისთვის, რომ გაიფორმოს გამარჯვება. კი ბატონო, მოდი ეხლა ერთი წუთით მაინტერესებს გადავთოთ არაპროგნოზირებადი კაცია, რაც არ უნდა აქოთ, თორ სუპერპრეზიდენტი არა ეს ტრამპი, ეს ჩემი აზრით უბრალოდ ამ სიტუაციაში მეტი უკეთესი არ არის. გეთანხმებით, ესე იგი, მე ესე იგი პასუხებდით რა, ვაქოთ, არ ვაქოთ, ეს მე მგონი არასწორი მიდგომაა. არჩევანი გვაქვს კონკრეტული, ან ერთი, ან მეორე. რომელი ჯობია ჩვენთვის? რომელი ჯობია საგარეო პოლიტიკაში, რომელი ჯობია ვისაც ამერიკა ეხება ამერიკისთვის, რომელი ჯობია და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე და კიდევ ერთი რამე, რა მამოძრავებელი მოტივები და მიზნები აქვს. ერთს, მეორეს და ვთქვათ, აი აქედან გამომდინარე ხდება ჩვენი შეფასება და არაპროგნოზირებადობა მართალი გითხრათ ცოტა გადამეტებული ის არის, რომ საკმაოდ პროგნოზირებადია, მე მგონი, საკმაოდ პროგნოზირებადია, რატო ვამბობ ამას? თუ კი ამას ავიღებთ, რომ რა არის მისი მოტივი, რა არის მისი მამოძრავებელი, რა არის მისი ინტერესი და აქედან შევაფასებთ ყველა მის საქციელს, მაშინ გასაგები იქნება რა უნდა გავითვალისწინოთ. ხო, უნდა გავითვალისწინოთ ამერიკის ინტერესი, რეალური ქვეყნის ინტერესი, იმიტომ რომ ქვეყნის ინტერესი და ამ შემთხვევაში ტრამპის ინტერესი ერთმანეთს ემთხვევა, იმიტომ რომ მას უნდა რომ მის ხელში ამერიკა იყოს ენერგოდამოუკიდებელი, მის ხელში ამერიკა იყოს მაკონტროლებელი მსოფლიოს სიტუაციას, მის ხელში ამერიკა იყოს მაკონტროლებელი მსოფლიო ვაჭრობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამერიკა იყოს გადამწყვეტი, ძლიერი და მას უწევდნენ ანგარიშს. ანუ ეს გაიგივება ხდება მასსა და ქვეყანას შორის. ყველაფერს გააკეთებს, რომ ესე იყოს და დატოვოს კარგი სახელი და დატოვოს კარგი ლეგასი, როგორც ამერიკელები ამბობენ. ამისთვის აქ 4 წელი, მეტი არა აქვს. აი ეს 4 წელიც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დასაკარგიც არაფერი არა აქვს. ბოლომდე ვაბანკზე წავა, ბოლომდე წავა რისკზე, იმისთვის რომ ამ 4 წელიწადში შეასრულოს ყველა ეს მიზანი, რომელიც მას ჰქონდა. აქედან გამომდინარე, მე მგონი სრულად პროგნოზირებადია. რა იქნება და როგორ იქნება. არაპროგნოზირებადი შეიძლება იყოს დეტალებში, შეიძლება იყოს რაღაცა კონკრეტულ საქციელებში, რომელიც მართალი გითხრა, რა საინტერესოა ჩვენთვის, ხო? თავარია კონკრეტული ასეთი შედეგები და მიმართულებები, რომელსაც მე მგონი მკვეთრად და მკაფიოდ დაიჭერს. მინდა ერთი წუთით კიდევ ნახო ხوار შეიცვალა კიდევ რუკა. 113 გაუხდა, 112 მახსოვდა, კამალა ჰარის 113 როგორ ხდება ხოლმე ეს ერთი ცალი როგორ ემატება, ვერაფრით მრჩება რაღაცნაირად. Так. და მოდი ვნახოთ Daily Wire-ი რას ამბობს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა უკვე მათი შეფასებები. And you were saying, Ben, that they're going to blame the American people? Yes. Which I think is I never left. It's a break. I feel like I've always been in this chair. I do have to say one thing about the uniqueness of Donald Trump, or against the uniqueness of Donald Trump. He is. Seniors, if you were born before 1969, you can qualify for the Otto program. This new program from Otto is so simple, it takes about a minute to find a new carrier to save the most money. No credit score required. So if you've tried to save money before and didn't qualify, this program. How do you want to live? As of about last week, I don't feel that way anymore. I actually think this is the election we deserve. It might not be the election I particularly wanted to have. This might not be the choice I wanted to face. But because of what you guys were saying about the stake in the heart of identity politics, it's actually really important that Donald Trump, this flawed avatar of American populism, is now up against this utterly empty vessel for nothing other than this dead philosophy that the Democrats have plunked for. Yeah. It really matters that we actually put that up there and put it to the test, for better or for worse. And the thing about Kamala, you know, people are always talking as if
Her problem is that she's inarticulate and that she gets nervous and she kind of flubs these questions. I think that is way, way too kind to her. If you say somebody's inarticulate, what you mean is there are thoughts, cogent thoughts, going on in this person's head. And somewhere in between that and what they're saying, it's not coming out right. It happens to all of us, right? Kamala Harris is expressing herself perfectly. The words, that potato salad that comes out when she answers questions, that actually translates exactly what's going on in her head. And I think that's really important. And I actually think that Trump, in his way, also sort of represents something, even though he is sui generis. I think he had to do the thing, and I hope he wins tonight, but even if he doesn't, that party is dead. And I think he had to do the thing that nobody else could do, he had to be that brash, that coarse, that, indestructible. Tell me what's so bad about the Bush, McCain, Romney Republican Party? It's easy. I mean, we had Ronald Reagan came out and basically brought us back to conservative ideals, true conservative ideals. And then George Bush stood up and said, I'm a kinder, gentler man. And I thought, what's kinder and gentler Kinder than and gentler prosperity than and whom? peace? Yeah. What's kinder and gentler than freeing Europe from the Soviet slave state? What is kinder and gentler than that? Bombing foreign nations into smithereens to import our... And then his son came out and did the same thing. Compassionate conservatism. And when people are in trouble, governments got to move and all That is literally J.D. Vance's economic policy. Well, J.D. Vance has yet to be tested, but what I think is going to be, J.D. Vance is on the move, but he is not running for president. Well, the truth is, what you don't like about McCain, Bush, Romney was the affect. No, that's half right. Not just the affect, it's policy. That is untrue. That is untrue. I'm just going to say it flat out. That's not true. It is true. He responded. Mitt Romney was harsher on the border than Donald Trump was during his actual term. You don't remember self-deportation and how people went absolutely nuts? But it's not affect that he didn't want to win. მოდით ცოტა ხანი დავბრუნდეთ, ესე იგი, რუქასთან. კიდევ ერთხელ მინდა გადავალო თვალი თქვენთან ერთად. ნახოთ, ხوار შეიცვალა, აპდეიტი გავაკეთოთ. არა, ჯერჯერობით არ შეიცვალა. ანუ ჩვენ გვჭირდება, ტრამპის მხარეს სჭირდება 60 ხმა. ესე იგი, ნიუ-მექსიკოში ჯერ არაფერი არ არის გადაწყვეტილი, არიზონაც ბრძოლის მინესოტა, ესე იგი, უყურეთ, დაახლოებით აქ არის 16, 10, 20, აქ არის უკვე 35. 35 და 50, აი 50 არის უკვე აი ამ შტატებში. და ჯორჯია 16-ია, ნორთ ქეროლაინა 16-ია, პენსილვანია, ანუ აი მარტო ეს შტატები, რომელიც გავარდისფრებულია, თუ შეინარჩუნა, ტრამპმა უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია. ნევადა შანსი აქვს, აიდაჰოში სანქცია, ესე იგი ვაშინგტონი, ორეგონი და კალიფორნია, მე მგონი არა, ალასკა ალბათ ტრამპისკენ წავა. მოკლედ აი ხლა კიდევ ერთი მოწოდე, კიდე შევამოწმო აპდეიტს, ახლა ერთი წუთით სხვა კომპიუტერზე. შემდეგი კიდევ ერთი ნახტომი უკვე ძალიან ბევრ რამეს გაარკვევს. აბა ახლა ერთი წუთით რა ხდება ჩვენთან, ამის შეკითხვა ხوار მოგვივიდა. ახლა ჩდება, მოდი წავიკითხავ შეკითხვებს და ვეცდები პასუხსაც დროებით ჩავხსნი რუკას. ჩდება კითხვა, იქნება რო ეგეთი კატეგორიული ჩვენ მიმართ ტრამპი, იმედია ჩვენ ხელში ვიქნებით ტრამპის მოსვლით. ისე ვამბობ, ტრამპი ჩვენს ინტერესებს, ტრამპი დაიცავს ამერიკის ინტერესებს. და საბედნიეროდ ამერიკის ინტერესები თანხვედრაშია საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან, არა რომელიმე მთავრობის, არა რომელიმე ოპოზიციის,
არა რომელიმე პოლიტიკოსის, არა რომელიმე თორნიკეს ან კონკრეტულად ვიღაცის ინტერესებში, არამედ სახელმწიფოს, საქართველოს როგორც სახელმწიფო ერთეულის ინტერესებში არის ძლიერი ამერიკა. ძლიერი ამერიკა არის ის, რაც ტრამპს უნდა. აქედან გამომდინარე, ტრამპი თუ შეუდგება ამერიკის გაძლიერებას და პოზიციების დაბრუნებას, ეს თავისთავად გამოიწვევს იმას, რომ საქართველოსთვის სასარგებლო იქნება. აი კიდევ ერთი კომენტარია, რასაც მოусმინე დღეს შეიძლება ქოცებმა რუსული კანონი დათმონ, რომ ნახევრად რაიმე სახით ლეგიტიმაცია მიიღონ დანარჩენ მსოფლიოზე. არის მაგისი საშუალება, ცხადია მაგისი მსოფლიო და აი სწორედ მანდ არის ჩვენი ყოჩაღობა, რომ არ უკვე თუ კი ეს დაიწყო ოცნებამ, ეს ვაჭრობა დაიწყო, კუთხეშია მიყინებული. აი აქ უნდა გამოიჩინოს მხა ოპოზიციამ და ქართულმა საზოგადოებამ, რომ თავი აღარ აწევინოს აი ამ ასე ქვია რუსულ ასე ქვია ქვეწარმავალს რა. და რაღაცნაირად მოუმთავროს და მოამთავროს. ეხლა თუ კი ნახოთ ჯერ არ არის გადაწყვეტილი ბოლომდე, შევხედოთ თუ კი ტრამპი გაიმარჯვებს, ამისი კიდევ უკეთესი საფუძველი და კიდევ უკეთესი პირობებია. ის ყველაფერი სიცხე და ტყუილია. რამდენჯერმე თქვი და ვერ ხსნიდი. ეხლა თუ სიტუაცია წავა, გამოჩნდება, რომ იმედი მაქვს, რომ თქვენც დაინახავთ, ვინც ამის დანახვა არ გინდოდათ, რომ სიმართლეა. ტყუილია, რომ ოცნებას აწყობს ტრამპი, ტყუილია, რომ ოცნებას აწყობს ძლიერი ამერიკა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორ აწყობს, როდესაც მაშინ უნდა დათმოს პრინციპული რაღაცები, ჩინეთთან ურთიერთობა, რუსეთთან ურთიერთობა, ირანთან ურთიერთობა, უნდა დათმოს და მოტრიალდეს დასავლეთისკენ. ამერიკის და ევროპის ინტერესები თანხვედრაში მოდის, ამიტომ ეს არ გამოვა, რომ მარტო ამერიკის გაითვალისწინოს და ევროპის არ გაითვალისწინოს, ეს ერთი და იგივეა, ხო? აქედან გამომდინარე, არავითარ შემთხვევაში ოცნებას ეს არ აწყობს, უბრალოდ ეს იყო დათამაშებული პროპაგანდისტული კარტი, რომ დაებნია ხალხი და ვითომ რაღაცის დამლაგებლები და რაღაც ესენი. აი ამ სიტუაციაში უნდა გამოყენება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, და ოპოზიციამ იმის მაგივრად, რომ წვირი იბზუოს და აქამდე რაღაცა უცხნაურ იმას ატარებდა, სხვათა შორის უკრაინის ხელისუფლებაც პირიქით უნდა მისასვლელი გზები იპოვოს, რაღაცა უნდა გადააბიჯოს თავის თავს და ბრუდიშიც მოიხადოს თუ საჭიროა და ტრამპთან იპოვოს ან რესპუბლიკელების ადმინისტრაციასთან მისასვლელი გზები. სხვათა შორის, აი ახლა ბოლოსაც კი ვინ ითხოვს კატეგორიულად ბიძინა ივანიშვილის დასაქცილებას? რესპუბლიკელი სენატორი, რომელიც არის ერთ-ერთი გავლენიანი სენატორი ტრამპის გუნდში. ის იმან მოთხოვა მას რა ქვია, ქვედა პალატის თავმჯდომარეს კატეგორიულად, რომ ეს ისა რა ქვია, პუტინის ბუდიში ამ სიტყვაზე შნირი ივანიშვილი ბოლოს და ბოლოს დავასანქციროთ რა. აი ეს მოითხოვა კატეგორიულად. ეს ადამიანი რესპუბლიკელმა მოითხოვა სხვათა შორის. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი ისა რეალურია და ყველაფერი საინტერესოა. ნახოთ, ეხლა აპდეიტი გავაკეთო რუქის. არაფერი არ ხდება ჯერჯერობით. მაგრამ ახლოს ვართ უკვე, რეალურ გადამწყვეტ სიტუაციასთან. ნახოთ აბა. წინა არჩევნებით ფოკუსი თუ არ მოიგონეს დემოკრატებმა. დავუბრუნოთ Daily Wire-ი. Might be exactly what you're all talking about in some ways, in that some of these guys, the Romneys of the world, seem to have felt that their correct ideas were enough to win them power. I agree with that. So when in fact, if you're going to make, so the people have done the King David stuff with President Trump. If I'm going to do a biblical analogy for President Trump, there's a phrase that's used about Noah at the very beginning of the Bible,
where it says that he was a good man in his time, Mm-hmm. right? And so there's a big debate over like, what does that mean? That he's a good man in his time? Some commentaries suggest good man in his time means, well, he's even better because he's in a bad time. And then most commentaries say it means that like the time sucked and he was better than the time. Yes. But if you put him in like a great time, then he wouldn't have been like He a would great have been dude. kind of Right. in absolute terms. Exactly. And so I think that Donald Trump was made for his time. Yep. And I think trying to take people out of their context and then just compare them outside of that context is wrong. I mean, George W. Bush was defined by the time of post 9/11, and Donald Trump is defined by the fact that Barack Obama wrecked the country. Yeah. Barack Obama destroyed everything. And then Donald Trump came in, and he said, I've said this from day one, even when I was critical of Trump, he was never the murderer. He was always the coroner. He came in and he said, this is a dead body here. This right here, this body is dead. Mm-hmm. And what we need to do is we need to make it not dead anymore. And the way that we are going to do that is by rejecting all of these institutions. He is the man for his time. He is a man of his time, and he is the man of his time. But I think that it's a mistake and a category error to then compare between times, just as it's a mistake. I think Trump did a better job at what also what he was given to do. I will agree with you that in many ways Trump did a better thing with what he was given than what George W. Bush did, particularly in his second term. I think George W. Bush's second term was a failure, and we have yet to judge Also, Donald though, Trump's second term because he hasn't had one yet. We have to compare between times, and we always do. We would say about Barry Goldwater, Goldwater didn't lose. It just took 16 years to count the votes. You know, we obviously see that there are these factions and streams. So, of course, you know, Donald Trump today on an issue like gay marriage is to the left of Ronald Reagan and the Bushes. And Obama. And Hillary Clinton. That's because the issue was decided at the level of the Supreme Court, and no prominent Republican today in office opposes it. So you have to compare in other ways. But President Trump has been more pro-life than any president in my lifetime. First one to show up to the March for Life. His first, there's two important points there's three that we're missing. One is that a lot of our opinions about these other guys are retrospective, not things that we thought in the moment. And we don't yet have retrospective opinions about the entirety of a term of Donald Trump because there hasn't been a second term, which is point number two. There hasn't been a second term. Second terms are always worse, particularly for Republicans. But even Barack Obama's second term was far worse than his first term. Not if you get a 4-year break, then you get to That's right. Three, we say things like Bush got us into these forever wars. Yeah. And that really is a left-wing talking point. ეხლა კარდინალურად შეიცვალა სურათი, ამიტომ რუკას ვაბრუნებ. ეხლა საინტერესო ამბები ხდება, ძალიან კალიფორნია დაითვალეს. ნახეთ როგორ არის 214-179-ზე, როგორც ვამბობდი, ვაიომინგი, ორეგონი და კალიფორნია წაიღო კამალა ჰარისმა 179 აქვს და ტრამპს გაუხდა 214. ანუ უკვე ძალიან ახლოა შედეგები. ეხლა ვნახოთ. ესე იგი 90 ჭირდება 92 კამალა ჰარის და ტრამპს ჭირდება უკვე არითმეტიკაში გავიჭერე. სად არის მათემატიკოსი ბატონი რეზი? ესე იგი გადაყვა ბურთის დევნას ქვეყნის ისა რა ქვია სოფლიოს ის წყდება და ვერ მოვაწყვეტეთ იმას რა ქვია ფეხბურთს. ხო და იმედია გამოჩნდება. ესე იგი ტრამპს ჭირდება 56. ტრამპს ჭირდება 56. სად არის 56? 20, 30, 55, აი სადღაც აქ არის 56. ძალიან საინტერესო ბრძოლა მიდის. ფაქტიურად მთელი ამერიკა უკვე დათვლილია. ეს სხვათა შორის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეს ქართველებისთვისაც მშვენიერი მაგალითია რა. როდესაც იძახიან რომ რა არის ესე იგი გაუთავებელი დათვლა, გადათვლა, გადმოთვლა, აი ამხელა ქვეყანაა, წარმოიდგინეთ, საათობრივი სარტყელია მარტო განსხვავება ერთმანეთთან 4-5 საათი და
დავიწყეთ უკვე და გავედით ბოლოში და ჯერ დღემდე არ დამთავრებულა და პრაქტიკულად შედეგი დადგა. ესე იგი ეს ყველაფერი ხელოვნურად არის მაიმუნობა შექმნილი ჩვენთან და უნდა ვისწავლოთ კიდე ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ. გიორგი, დიდი მადლობა ესეთი თხოვნით რომ შემოხვედი, ძალიან ვეცდები რომ გაუძლო და კიდევ ვინმე თუ შემომიერთდება, აი დამპირდნენ ჩემი მეგობრები რომ შემომეშველებიან და შეიძლება უფრო საინტერესო გარჩევოთ და საუბარი გამოვიდეს და ძალიან ვეცდები რომ ბოლომდე გავიტანოთ, ესე იგი ვნახოთ შედეგი. ახლა თუ გამოაცხადეს რომ არ ვიცი რა გახდა მაგდა პენსილვანია ძალიან ისეთი მე მგონი სპეციალურად არ ითვლიან 70% არის უკვე დათვლილი და 51 ფაქტობრივად 47 და 51-48-ზეა. პენსილვანია თუ გამოგვლიჯა ტრამპმა უკვე ნუ ჩათვალე რომ დამთავრებულია საქმე. მე კონტრ შეკითხვა მაქვს, სად არის ბატონი მათემატიკოსი რეზი, რომელიც მოგვეხმარებოდა უცბად ესე იგი ჩემ ჯახილს და თოლას რაღაცნაირად შემომეშველებოდა რა. ახლა კიდე აპდეიტი გავაკეთო, რამე ხო არ არის სიახლე. არა, ჯერჯერობით არა ჩანს. ჯერჯერობით არა ჩანს. ოთხი შტატის სხვათა შორის ხომ არ გინდა შემოსვლა ეთერში მაგდა მაშინ მესენჯერში მომწერე მაშინ და დაგიბრუნებ ლინკს. რომელ 4 შტატს გულისხმობ? საინტერესოა რას ამბობ ახლა, ესე იგი ჩემი აზრით არიზონა, მინესოტა, ვისკონსინი, მიჩიგანი და პენსილვანია რომ ეგოს, მე მგონი ჯორჯია წესით უნდა მოიგოს და უკვე ნუ და ნორთ ქეროლაინა წესით უნდა მოიგოს და აბა რა ვიცი მეტი რაღა არის წესით 60 რამდენია საჭირო კაც 270-ია ხო 214 56-ია საჭირო ხო 57 ხო ჯორჯია, ჩრდილო კაროლინა, პენსილვანია ყოფნის. ლადო დიდი მადლობა, მე მგონი ყოფნის, ხო, ჯორჯია არის ახლა ერთი წუთით. ჯორჯია არის 16, ნორთ კაროლაინა 16, 32 და პენსილვანია 19. ხო, 32 და 19. ნუ ალასკა ისედაც ტრამპის არის. ჯორჯია ახლა მაგდან დაწერა ჯორჯია, ნორთ ქეროლაინა, პენსილვანია, მიჩიგანი. ეგ საერთოდ ეგენი თუ მოიგოს საერთოდ გავარდილია, მაგრამ მე მგონი არიზონასაც იგებს. არიზონა, ალასკა. ეგ არის 14 ერთად.
ალასკა ბოლოს მოვა როგორც მარწყვი ტორტზე. მოდი კიდე დავააპდეითოთ რა ხდება. ისევ იგივეა. ესე იგი აშკარად ეს ზედა რიგის შტატები, უფრო აღმოსავლეთის შტატები ხელოვნურად იჭედება, იმიტომ რომ რა მართლა რითვერ დათვალეს კალიფორნია დაითვალეს და მინესოტა და ვაიომინგი და მიჩიგანი რითვერ დაითვალეს და სხვა ჯორჯიაში თქვეს, რომ იქ დაიწყო სასამართლო დევნა. აი თავარი სპეციალისტი მოვიდა. მოიცა ერთი წუთით გავწევ ამას. ლევან, გული ვარ რომ ესე იგი ბოლომდე ადევნებდი თვალს ამას ყველაფერს და როგორ ხასიათზე ხარ და ჯერ ზოგადად თქვათ, როგორ შეაფასებ ამ მიმდინარეობას? მე ვფიქრობ, ყველა ხედავს დაინტერესებული ვინც არის, რა თქმა უნდა, რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში რაღაცა სიურპრიზს არ ველოდებით, იმიტომ რომ ტრამპის უპირატესობა არის აშკარა ამ ეტაპზე. ეს უპირატესობა კარგად ჩანს ეგრეთ წოდებულ პოპულარ ვოუთში, ანუ საერთო ხმებში. მოდი გამოვიტან ამას და პარალელურად თან შევხედოთ რა. აი ნახე. აი არ ვიცი შენ ხედავ თუ არა, მე კარგად ხედავ და პოპულარ ვოუთში არის 52% 46-ზე. მე მივახსევდი ყურადღებას უფრო ისა აბსოლუტურ რიცხვებს. ესე იგი 56 მილიონი ჯერჯერობით ესე წერია. 5-6 მილიონით წინ მეტი ხმა აქვს რა დაახლოებით. 6 მილიონი ზუსტად 6 მილიონი. 6 მილიონით მეტი ხმა აქვს დაახლოებით. სხვა ისა რა ქვია, საშუალებები სხვადასხვანაირად გვაჩვენებენ. მე აი ვუყურებ ორ რესურსს. ერთი არის Associated Press-ის, რომელიც Google-ზე არის გამოტანილი და ალბათ ყველაზე უფრო პოპულარული რესურსი არის და Daily Wire ეს კონსერვატიული რესურსია, სადაც სხვა მონაცემს გვიჩვენებენ. მაგრამ ორივეში ტრამპი იგებს. აი Associated Press-ის ვერსიით ეხლა ტრამპს აქვს 214 ხმა ელექტორის ამორჩევლის ხმოსანის უფრო სწორად, ხოლო კამალა ჰარის 179, ხოლო Daily Wire-ის ვერსიით ტრამპს აქვს 246 და ჰარის 169. აღსანიშნავია, რომ ეს განსხვავება აი ტრამპის მეტი მესმის, მაგრამ 179 კამალას რა წაართვეს? ჰარის რა წაართვა Daily Wire? არ ვიცი, რა წაართვა, უფრო სწორედ ჯერ არ ჩაუთვალა ჩემი აზრით ორეგონის ხმები. აი შენთან ჩანს ეს ორეგონი, ვაშინგტონი. ეხლა წამოვიდა დასავლეთ სანაპიროს ხმები და კამალას მდგომარეობა წესით გაუმჯობესდება, იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული ლურჯი შტატებია. იცი რა, უკვე კალიფორნია უკვე ჩათვლილია, ვაშინგტონი ჩათვლილია, ორეგონი 8 ხმა არის და არ არის მithვლილი, დაემატება 800-ს და დანარჩენი რა ემატება? აღარ მახსოვს იქ რამდენი აქვს ჰავაის ლურჯი შტატია, რომელიც უბოლოს მოვა იქიდან. ჰავაის აქვს 4. ხო. ნუ ეს დაემატება, იმიტომ რომ ჰავაის როგორც ტრამპს ემატება ალასკა ნამდვილად. ალასკა 3 ხმა არის. ხო, ნუ 4-3 აბათილებს ეს და მე რას მომვიცი, აი ყურე აი ჯორჯია მე მგონი უნდა მოიგოს ჯორჯია წესით არის დასრულებული. რატო არ არის მათ ბოლომდე გაწითლებული მე ცოტა. მე გეტყვი, იმან Daily Wire-ს ვთავდი დრო და იმათ თქვეს რომ ჯორჯია Daily Wire-ს გაწითლებული აქვს. ჯორჯისა Daily Wire-მა თქვა რომ ჯორჯიაში დაიწყეს სასამართლო დავა. გასაგებია. და Daily Wire-მა თქვა რომ ნუ სისულელია მაგას მოვიგებთ, მაგრამ დაიწყეს უკვე ეს სიტუაცია რა ჯორჯიაში.
მაგრამ პენსილვანიას იგებს რა ქვია თან ისე სერიოზულად იგებს. ეხლა უყურე აი ხა ეს გამომბაქს 73%-ია უკვე დათვლილი. და 41-47-ზე არის. დაახლოებით 200,000 ხმით იგებს და მე რთულად წარმომიდგენია მაგ გეპის ამოვსებას. აი ხლა უყურე კიდე რა ესა გვაქვს აი შეგვიძლია ესე ვაჩვენოთ. ნახე ეს არის პენსილვანია. კი ბატონო. აი კაუნტების მიხედვით და რეზერვი ჰარისის რეზერვი არ აჩანს სინამდვილეში. ჰარისის რეზერვი ამოწურულია, ეს არის ფილადელფია და მისი თანამგზავრი ქალაქები. ხო, ეს პენსილვანიაა და ფილადელფიას ეხლა ვნახავ. რა, ბოდიში ესა ფილადელფიის მოიგო მე მგონი. თუ არა, არ მოუგია ჯერ. პენსილვანია არ არის ფილადელფია, კაცო. პენსილვანია, ფილადელფია, ხო ჩვენც ეხლა ხან შტატს ვამბობთ, ხან ქალაქს ვამბობთ. ხო, ეგ არის. ეგ არის და ნორს კეროლაინასაც იგებს ტრამპი რა. კი. ყველაზე საინტერესო არის რეაქცია ყურადღება, რომ ჯერჯერობით ტრამპმა მოახერხა, აი ვნახავ ეხლა უფრო დეტალურად. მინესოტაში მინიმალური იმით, მაგრამ მაინც წინ არის. ანუ მინესოტა, რომელიც იყო სრულიად ცისფერი ლურჯი შტატი, შეიძლება swing state-ების ეხლა უყურე მინესოტაში, აი ხა ჩემი რუკით, რასაც უყურებ, არის 13%-ია ჯერ დათვლილი. გასაგებია, კი, მაგრამ უპირატესობა არის 60-27-ზე. კი. ძალიან დიდი ის არის უპირატესობა რა, მინესოტა თუ მოახერხა 10 ის არის. მინესოტა შეიძლება ამოატრიალოს როგორც swing state რა, მაგის თქმა სურს. მე ძალიან მიყვარს სხვათა შორის ნიუ-მექსიკო, იმიტომ რომ ნიუ-მექსიკო ჩათვალე რომ swing state-ად ამოატრიალა პრაქტიკულად. ხო, მაგრამ ჯერჯერობით გაცისფრებულია რა. კი, ნუ უპირატესობა აქვს, მაგრამ მიაქცია ყურადღება რამდენად მცირეა ეს უპირატესობა. შტატის მერყეობა ხო დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად შესაძლებელია გადაწონო. აი შეხედე როგორ აქვს 53 არა, ეხლა ვეგეთო. აი ესეთი არის თვითონ შტატის რუკა. კი. 40,000 ხმა არის განსხვავება. ხო, ხმებს არ მიწევს 52% 46-ზე. ესე მიწერია. კი. ხო, ნუ რა ვიცი. არ ვიცი, ესე იგი წესით რაღაცა მგონია რომ ხელოვნურად ხდება ამის შეფერხება, იმიტომ რომ წესით უნდა სადაც კალიფორნია დაიხუროს ეს ზედა სარტყელი დათვლილი უნდა იყოს რა. არა, ხელოვნურად არ ამგონია. მე დამატებით მინდა გითხრათ, მივაქციოთ თქვენი ყურადღება, რომ ბუნებრივია საპრეზიდენტო არჩევნები ყურადღების ცენტრშია, მაგრამ პარალელურად მიმდინარეობს სენატის 1/3 გადარჩევა და ქვედა პალატის სრულად არჩევა. აი ახლა ვუყურებ რუკას, რესპუბლიკელებმა სენატში გაინაღდეს 50 ადგილი უკვე და გრძელდება ჯერ დასრულებული არ არის. ანუ ესეთ იმას გავაზიარებ და აქ არის მიდის ისა, აი რასაც შემყვები ფაქტობრივად Daily Wire-ს უდევს ეგეც არ ვიცი, Daily Wire-ს უდევს აი კაუნტების დენების მიხედვით. აი ეს არის პრეზიდენტური, მაგრამ გადავა მერე კონგრესმენებზე და სენატორებზე რა. კი ბატონო. ეხლა ესე იგი დემოკრატებს აქვთ 39 ადგილი, რესპუბლიკელებს 50 ამ მომენტისთვის. რესპუბლიკელებს სულ 1 ადგილი ჭირდებათ იმისთვის, რომ მოიპოვონ უმრავლესობა. მათ უკვე აქვთ წინა არჩევნების შედეგებთან +2 გაუმჯობესება, შესაბამისად -2 აქვთ გაუარესება დემოკრატებს და რესპუბლიკელებმა ეს 1 ადგილი რომც არ აიღონ, იმ შემთხვევაში ტრამპი გაემარჯვებს, მისი ვიცე-პრეზიდენტი JD Vance იქნება სენატის თავმჯდომარე და ექნება გადამწყვეტი ხმის უფლება. სენატზე ხო, მე ეს ჩემი რუკა ჩვენებს 48-39-ზე ჯერჯერობით. არა, აი, არ ვიცი, მე უყურებ იმაში, რა ქვია, Daily Wire-ში 50-39-ზეა. მართლა უკვე ხო, ესე იგი არის. და ქვედა პალატა არის 166-112-ზე.
არა, მოძველებული გაქვს უკვე არის 171-159-ზე. აჰა. 171-159-ზე. აქაც რესპუბლიკელებმა წინასთან შედარებით ჯერჯერობით +2-ით მიდიან, შესაბამისად დემოკრატები -2-ით. მაგრამ აქ ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. ნუ ჯერჯერობით დინამიკა არის რესპუბლიკელების მხარეს სამივე ნომინაციაში, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ რა ხდება არიზონაში. არიზონაში აი რო ეტყვიან ცხვირში არის. არიზონას უყურებ? აბა ვნახოთ. კი. 3000 ხმით არის მხოლოდ ტრამპი წინ, ჯერჯერობით. დათვლილია ნახევარი. ჯერ ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. ხო, არიზონა, ხო, ესე მიდის, ძალიან პატარაა და ნუ ნიუ-მექსიკო ჯერჯერობით წაგებულია. ერთი წამი ლევან, მიჩიგანი, ვისკონსინი. აი ვისკონსინი არის მნიშვნელოვანი. ვისკონსინში კარგად მიდის წინ. ტრამპი უკვე 2/3-ია დათვლილი და 100,000 ხმით იგებს. გისმენ? არა, მე ვამბობ იმაზე, ნევადას ხო არ იცი, საერთოდ არანაირი რატო არის ესე დაგვიანება ნევადაში რამე სპეციალური აი მან ყოველთვის ეგეთი ამბავია. მე წინა არჩევნებს გაგახსენებ, იმის წინა რაღაცა აქვს ეთყობა დათვლის სისტემა აქვს რაღაცა განსხვავებული. როგორც ჩანს. ეჭვი მაქვს რომ ყველას ერთად აგროვებენ საფრთხეს და მერე იწყებენ დათვლას. მე მგონი რულეტკას ათამაშებენ რა. შეიძლება. იმიტომ რომ ნევადას ელოდება ხოლმე ყოველთვის აი ყველა. თუ მეხსიერება არ ღელატობს 6 ხმოსნის ხმა აქვს ნევადას. აი ხო მოდი მე ის რა ქვია კომენტარებს მივცე ცოტა. არიზონა და ალასკა ტრამპის არის, მაგის გათვალისწინებით სამი აღმოსავლური შტატია საკმარისიო. არიზონა რა ვიცი, აი ხა არიზონას ვთქვით სწორედ რომ ჯერ არ არის გადაწყვეტილი და რატო ხო, მაგრამ სამაგიეროდ ხო გეუბნები, ასე ვთქვათ, ტრადიციული შტატები იყო მიჩიგანი, უბრალოდ თუ გახსოვს swing state-ები იყო ვისკონსინი და მიჩიგანი და აი რაღაცა წინ არჩევნებზე ზოგი წააგო ტრამპმა და ეხლა პრინციპში იგებს და რასთავარი იგებს პენსილვანიაში არ ვიცი რა უნდა მოხდეს სიმართლე რომ გითხრათ რა ხო არც მე არ ვიცი 15%-ია დათვლილი ეხლა პენსილვანიაში ხო სუბტად არითმეტიკულად ეს 3% რამდენია ასე იგი მაშინ რა ქვია რაოდენობაში ყოფნის თქვათ დარჩენილი ისენი ლევანი გაქვს რა ეს არ მომწონს აი ახლა ლევან იმედია შემოვა თუ სურვილი გაქვს რა საკვირველია თუ სურვილი გაქვს რა საკვირველია ეხლა მივიღე ინფორმაცია მომივიდა იმაზე რა ქვია შეტყობინება რომ ოჰაიოს სენატის ადგილი გადავიდა რესპუბლიკელებისკენ. ანუ მოიგეს რესპუბლიკელებმა. ლევან, ახლა მივიღე იმაზე ტელეფონზე მომდის ხოლმე რაღაცა რომ ოჰაიოს სენატის ადგილი გადავიდა რესპუბლიკელებთან. ეს ჩათვლილი ქონდა შენ? ოჰაიოს სენატის ადგილი? კი.
ერთი წამი აქ დინამიკა შეცვლა ამასობაში ერთი წამი 230 აქ Associated Press-ის ვერსიით 230 187-ზეა ტრამპის სასარგებლოდ რაც შეეხება Daily Wire-ის ვერსიით 246 177-ზეა აბა ვნახოთ ოჰაიოს სენატის ამბავი აი იმაზე გარჩევაში შემოგვემატა ალბათონი ძალიან არასაერთერო ფორმაში ვარ ბოდიში უნდა მოუხადო ყველას მაგრამ ისევ ნერვიულობ რომ აი ასე ვზივარ აი ჩვენ აგვაქვს election party ხო აქ ლევანსკი დაუდე ეს ბენ შაპიროს და სულ კაი ხალხს უსმენთ ხო მაგრამ კაია ჩემებთან ერთადაც იქ ვარ ესე იგი აი აქ კომენტარია რომ 6 მილიონი ხმის ამოღებაო რთული იქნება თუნდაც კალიფორნიის ხარჯზეო ეს 6 მილიონი ეთყობა პოპულარული კალიფორნია ისედაც გათვალისწინებული იყო კალიფორნიაც დათვლილია და ორეგონიც დათვლილია თუმცა მოდი ვაღიაროთ რომ ნიუ-იორკში და ვირჯინიაში მიღებული ხმები თავისთავად ხმების რაოდენობა არის სასწაული ვირჯინიას რამდენი ხანი ლიდერობდა ტრამპი ეგეთ რამე ისტორიაში არ ყოფილა მე მგონი საერთოდ ნუ ძალიან დიდი ხანია ყოველ შემთხვევაში რა ეხლა მოდი მე დავა ხო ჯერაც არ არის გალურჯებული ბოლომდე ცისფერია ხედა რომელი ვირჯინია თვითონ ბუდე იმათი ვირჯინია არ არის გალურჯი ხო ცისფერია ხათა შორის პატარა ის არის ხო პატარა სხვაობაა დაახლოებით 50000 ხმა არის სხვაობა ხო ვირჯინია დიდი შტატია ნიუ-მექსიკო საერთოდ ნუ ეხა ნევადას ველოდებით ეხა ველაპარაკეთ ჩემი მეგობარი ოჯახი ცხოვრობს იქ და გიორგი ბარამიძე ლევან შენთან წერდა გიორგი და ეკა ესეთი ძალიან წარმატებული ექიმები არიან და მე მგონიო პენსილვანიაზე უკეთესი სიტუაცია გვაქვსო ჯორჯიას ცოცხალი თავით არ აწითლებენ თუმცა იციან ხო ნევადა თუმცა იციან რომ შანსი არ არის მან ჯორჯია ტრამპის მოგებულია ეხლა წინა ხო Daily Wire ხო ტრამპ wins ეხლა რა ნიუ-იორკ ტაიმსია ხო ესა North Carolina ესე იგი ჩრდილოეთ კაროლინა ჯორჯია აღიარა ნიუ-იორკ ტაიმს-მაც კი რავი რა უნდა მოხდეს თქვით ეხლა რომ რა უნდა მოხდეს არ ვიცი უნდა წააგოს მე სიმართლე რო გითხრა რესურს ვერ ხედავ ახლა ამ უპირატესობის ამოქაჩვის იმიტომ რომ ტრამპმა მოახერხა და თვით მინესოტაც კი მინიმუმ swing state-ად აქცია ყურადღება მარად ცისფერი ლურჯი მინესოტა მარად რომელიც ყველაზე უფრო ლურჯი იყო ყველა ინუკა შენ მოდის ეს ტელევიზორის ხო ცოტა კი ჩემგან ცოტა ჩაუწიე რა ბოდიში მაპატიეთ მაგრამ სახში გვაქვს ესა საგანგებო ვითარება ყველაფერი ჩართული გვაქვს მინესოტა მე შეგახსენებთ ერთადერთი შტატია რომელმაც 1984 წელს რეიგანს არ მისცა ხმა მართლა ხო ერთადერთი 59 შტატი მოიგო რეიგანმა და ერთი წააგო მინესოტა საიდანაც გახსოვს რაღაცა იყო რაღაცას რატომღაც ადარებდნენ მაგას რაღაცა მოხდა ისეთი ეხა არ მახსოვს ისეთი აღელვებული ვარ მართლა საქართველოს არჩევნებზე ბევრად უფრო შვიდად ვიყავი თვალსაზრისით რომ ვიცოდი ზუსტად რა მოხდებოდა ანუ ველოდებოდი იმ შედეგს რაც ავიღეთ პრინციპში აქ რაც ავიღეთ თქო ამერიკაში რა მაგ ხელას არ ველოდებოდი ხა 97%-ს თექვსმეტს მაგრამ ვიცოდი რომ ვიგებდი და ვიცოდი რომ აყალბებდი აქ ასე არ მინერვიულია არც ერთ ნუ ხა აქ არ წყდება რაღაცა ორპარტიული ამბავი ხო აქ წყდება მთელი ამერიკის ყოფნა არ ყოფნის და დასავლური კულტურის შენარჩუნების საქმე ამერიკაში მე ესე უყურებ ლევან შენ რადონო კიდე ერთხელ თქვი რა სენატის და კონგრესის სიტუაცია როგორ არის მე უყურებ Daily Wire-ის იმას რა ქვია და 50-39-ზეა ამათი ვერსიით სენატში და ჰაუსში არის 173-159-ზე
კარგი, ესე იგი ყველაფერი წამოვიღეთ, ესე იგი. სენატი ფაქტიურად ამოწურულია და ჰაუსი რამდენი არის დარჩენილი? სულ რამდენია ჰაუსი? არა, ჰაუსი არის სულ, არა, ჰაუსი ჯერ ბევრია და შესავსები სულ არის 425 ეს არის, რა ქვია, ადგილი რა. 218 ხმა არის საჭირო უმრავლესობის მოსაპოვებლად, 218 ადგილი. მაგრამ უკვე რამდენი ხმია 179-ია აქ რესპუბლიკელებს? 173 აქ რესპუბლიკელებს და 159 დემოკრატებს. რესპუბლიკელებს ჭირდება დაახლოებით არა 50 ხმა ჭირდებათ რა. აი 175 გავუხდათ ახლა. აი ამ ხო ალბათ უკვე რომ ტეტკუზმა მოიგო 159-ზე. ამ თუთას შეიცვალა რიცხვი. კრუზმა მოიგო, მოდი მეც შევდა, მეც შეხედა, შენ რას უყურებ ლევან ეს რა Daily Wire-ის ინტერაქტიული არა, ეს ახლა გამოტანი თორიკე შენ რაც გამოტანილი ეს რა არის? ეს არის electoral map მე ხა შევალ აქსიოში. სხვათა შორის დემოკრატიული საიტების ნაჩვენები მოგება უფრო მსიამოვნებს. კი, არა კრუზმა გამიხარდა, იმიტომ რომ კრუზმა. მე Google-ის საიტი მაგიტომ აქვს არჩეული რა, რომელიც Associated Press-ის იმას აკეთებს, რა ქვია. კი, New York Times-მა პრაქტიკულად North Carolina მისცა და Georgia Trumps გაწითლდა აქაც, ახლა დიდ რუკაზე ვუყურებ. Georgia მისცა? კი, Georgia მისცა Trumps. Georgia თუ მისცა, ესე იგი Associated Press არ მიუწია, North Carolina მისცა, წეღან ვარდისფერი იყო, Georgia ესე ვარდისფრად დატოვეს. მაგრამ შენ თქვი ხო თორნიკე რომ იქ რაღაცა დავა წამოიწყეს და კი, დავა წამოიწყეს Daily Wire-მა თქვა იმან, რა თქმა უნდა, ბენ შაპირომ თქვა დავა წამოიწყეს მას სისულელეო მოვიდა. ვინა დემოკრატებმა? ხო. ეხლა იდამონდა იყვნენ. იცი რა, ეს Georgia თუ მისცა უკვე 246-ია, ესე იგი. მაგათი მოკინგით უნდა დავკავდე შემდეგი 4 წელი. აი ლევან, ეხა მინდა შენგან თქვათ მოხდა ისე რომ სენატიც და კონგრესიც გადავიდა რესპუბლიკების ხელზე. რას ნიშნავს ეს პრეზიდენტი, კონგრესი და სენატი რეალურად რა? ეს იმას ნიშნავს რომ ტრამპს რაც აქვს დაგეგმილი. ტრამპს არა ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი პრეზიდენტისთვის კონგრესის ორივე პალატის მის პარტიაში აღმოჩენა არის ბუნებრივია ძალიან კომფორტის მომგვრელი თუ შეიძლება ასე ითქვას. იმიტომ რომ პრეზიდენტს ეძლევა საშუალება განახორციელოს ყველა ის რეფორმა და დაპირება შეასრულოს, რაც წინასაარჩევნო დგასა. განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანი არის შიდა პოლიტიკის ნაწილში. ხო. შიდა პოლიტიკის ნაწილში, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკაში ისედაც კონსტიტუციის თანახმად სწორედ პრეზიდენტს აქვს უპირატესობა და პრივილეგიები. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური ხელისუფლება თავიდან იმთავით დამფუძნებელმა მამებმა მოაწყვეს ისე კონსტიტუცია, რომ ცენტრალური ხელისუფლება პასუხისმგებელი იყო საგარეო პოლიტიკასა და თავდაცვაზე, ძირითადად. ხო. საშინაო პოლიტიკაში თუ შეიძლება ამას პოლიტიკა ერქვას, მას მხოლოდ ფულის რეგულატორის, აი treasury რასაც ქვია, იმის ფუნქცია ჰქონდა. მეტი ფუნქცია არ ჰქონდა. შემდეგ დაიტვირთა ბევრი სხვა ფუნქციით, მაგრამ ფორმალურად დღესაც ასე ვთქვათ, შიდა პოლიტიკის ეფექტურად გატარებისთვის პრეზიდენტს ჭირდება საკანონმდებლო ხარდაჭერა ყოველთვის. თუ ორივე პალატა მისი პარტიიდანაა, ბუნებრივია ხარდაჭერა გარანტირებული აქვს და მაგალითად მას შეუძლია თავისუფლად განახორციელოს აი ეს მაგალითად ნავთობის მოპოვებასთან დაკავშირებული ნავთობის და გაზის მოპოვებასთან დაკავშირებული პროექტები. მას შეუძლია თავისუფლად განახორციელოს საზღვრის დაცვის პროექტი, ხო, ეს კედლის მშენებლობა და ასე შემდეგ. მას შეუძლია განახორციელოს თეორიულად ვიძახი, ფიზიკურად ვერ წარმოვიდგენია ეს როგორ უნდა გააკეთოს, აი ეს მასობრივი დეპორტაცია, რასაც პირდება. უბრალოდ ფიზიკურად მე ვერ წარმოვიდგენია იქ რაღაც ათეულობით შეუძლებელია, ბოდიში ლევან გაგაწყვეტინო, მაგრამ შეუძლებელია, ხა მე მაგ სფეროში ვმუშაობ უკვე 3 წელია და მართლა ჩახედული ვარ პროცედურულად ყველაფერში. შეუძლებელია, რომ
იმ ხალხის დეპორტაცია მოხდეს, ვისაც მაგალითად სასამართლოში აქვს საქმე, ვისაც უკვე შეტანილი აქვს წინა, ეხლა რომ შეცვალონ კანონმდებლობა და თქვათ ესაილამის როგორც ესეთი გააუქმა, იმიტომ რომ იციან რომ ეს არის ძალიან დიდი ფროდი, დიდი თაღლითობა არის ეს თავშესაფრის ძიება, იმიტომ რომ ეს გაძლევს ყველაზე მარტივ გზას მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად და პრაქტიკულად ლეგალურს ხდის, როგორც კი შეიტან თავშესაფარზე მოთხოვნას და გამოიცნეს ახლა ბოლო-ბოლო მიხვდნენ, რომ ყველა პოლიტიკური აქტივისტი და პრემიერ-მინისტრის დონის და რანგის დევნილი არ არის იმ ქვეყნებიდან, რომლიდანაც არის ყველაზე მეტი განაცხადი, ხო? თუმცა არ არსებობს, აი რა უნდა მოხდეს, აი რა ეგზეკუტივ ორდერი უნდა გამოიცეს, რომ სასამართლოში რო წლებია ვიღაცას საქმეები აქვს დაწყებული აქვს უკვე პროცედურა, ამისი ეს ხალხი გაადეპორტოს. ამიტომ იმ ქართველებს ვეტყოდი, რომლებიც ახლა ნერვიულობენ თავიანთ საქმეებზე, რომ მათ არ ეხება ეს ძირითადად მაინც კრიმინალებზე არის აქცენტი და ეს მასიური დეპორტაცია სავარაუდოდ კარტელებთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან პირდაპირ დაკავშირებულ ჯგუფებს შეეხება, იმ ქალაქებში შეეხება ხალხს, სადაც ესე უტიფრად და თავხედურად უბრალოდ იარაღით მიდიან და ბილდინგებს, მრავალ ბინიან შენობებს ართმევენ მეპატრონეებს და ესეთი განუკითხაობა. ხა პირველ რიგში ეს დაიწყება სავარაუდოდ არის ინფორმაცია, ხა FBI-შიც არის ინფორმაცია, ადგილობრივ შერიფებსაც და პოლიციასაც ექნება ამაზე ინფორმაცია და დაიწყება ამითი. და ცოტათი რომ გამოსწორდება ალბათ რაღაცა კრიმინალის სიტუაცია და ვითარება შეიცვლება, ну გაიფილტრება ესე ვთქვათ ის ხალხი, რომელიც არ არის ამასობაში ესე იგი ნიუ-მექსიკო წავაგეთ 12 გაუხდა არის არიზონა ისე ვარდისფერია სხვათაშორის ლევან დღეს მომივიდა Facebook კამათი კიდევ ვერ გავძელი და რაღაცას დავკომენტარე და იქ მითხრა ვიღაცამ რომ კი გიყურებთო თქვენო და არაფერს ამჯერა რასაც ლაპარაკობთ განსაკუთრებით გახელადისა პინოჩეტის მოყვარული გახელადისო რა კაი თქვენ ჭირი მე თქვა პინოჩეტის მოყვარული გახელადი მაგარი იყო ესე იგი სანდალბოლი ყოლეგერუთ Forbes-ში დავწერე სტატია მქონდა პინოჩეტზე Forbes-ში და იმას გამოგაძახეს. ეს ნიუ-მექსიკო არ მომეწონა სხვათა შორის ნიუ-მექსიკო. ვერ ნიუ-მექსიკოს დემოკრატიული არ იყო? კი, ყოველთვის დემოკრატიული იყო. ბოლო სამი არჩევნები ბევრია. ბოლო 12 წელი. კი, დემოკრატიული შტატი იყო. არიზონას შევყურებთ, ახლა იზრდება განსხვავება ტრამპს და ჰარის შორის. ნევადას ველოდებით, ახლა დაიკეტა მგონი ნევადა. კი, იზრდება. პენსილვანია უკვე ისე გავარდა წინ, რომ არ მგონია რამე შემოატრიალოს. ჯორჯიასაც არაფერი არ ეშველება. ვისკონსინში და მიჩიგანში ნუ მცირე უპირატესობით მათ წინ არის. ნუ ახლა 3%, 2% არ არის ცოტა პატარა ამოსაკრატში. მინესოტაში უკან დავიხიეთ. მინესოტაში სერიოზულად. მეინს რა მნიშვნელობა ხა ორი ელექტრალური ხმა არის, მაგრამ იგებდა სახნის წინ. თლათ ლურჯიც არ არის რა. ჰავაი და ალასკადან არ შემოსულა არაფერი. ნევადა, ჰავაი, ალასკა არის ჯერჯერობით რისი? ალასკა გარანტირებული 3 ხმაა რესპუბლიკელების ყურლაბაში და ჰავაი გარანტირებული 4 ხმა დემოკრატების ყურლაბაში. ხო, მაგრამ რამდენი ხმით ვართ წინ? ეს ჩვენ გვჭირდება 40 ხმა რა. 41 ხო. 41 ხმა რა გვიგროვებს ამ ხმებს? აი ეს შტატები, რომლებიც პენსილვანია 19, ეს რამდენია? 20. ჯორჯია და პენსილვანია მე მგონი, ხო? ჯორჯია და პენსილვანია არის 25. არა, რატო მიჩიგანი და ვისკონსინი 10 ხმა არის, მიჩიგანი 15 ხმა. ვისკონსინი გაალურჯეს ახლა. არა, ბოდიში მოგიტყუები. მე მაპატიეთ რა მობოდა ვისკონსინი, კაცო, მინესოტა.
მინესოტა გალურჯდა, ვისკონსინი, მიჩიგანი და პენსილვანია ვარდისფერია ჯერჯერობით. კი. ნუ ახლა ჯორჯიას ვარდისფერობა და პენსილვანიის ვარდისფერობა, აი პენსილვანია 79 და 6 და ჯორჯია არის 91-ს მიჩვენებს აქსიოსი, თქვენთან როგორ არის? კი, ეგრეა. 11 ხო? ნუ არიზონა ნახევარი დათვლილია. ვისკონსინი 51 დიდი სხვაობა რა, 5%-ია სხვაობა. რა შანსი აქვს ჰარის თქვა აი ეს ამოქაჩოს? არის ეგეთი შანსი? რა 5% ხა ნახევარში? თუ იგივე გააკეთეს კი? რა უნდა გააკეთო მაშინ? აი რამდენი ეხლა არის დარჩენილი 4 მერყევი შტატი, ხო? ნევადა არ ვიცით კიდე. ნევადა არ ვიცით, მაგრამ ნევადას რატომღაც ელოდებოდნენ, რომ ძალიან დიდი უპირატესობა ექნება ტრამპს. ამ 4-დან 3 უნდა მოიგოს მინიმუმ ჰარისმა. არა, კაცო, 3 კი არა, ამ 4-დან ყველა უნდა მოიგოს. აი ეს რომელს ამბობ? ჯორჯიას არ ამბობ, ხო? ჯორჯიის გარდა პენსილვანია, მიჩიგანი, ვისკონსინი და არიზონა უნდა მოიგოს. ესენი უნდა მოიგოს, ხო? პენსილვანია ფაქტიურად, რა ვიცი, მე არა, პენსილვანია როგორ უნდა მოიგოს? 200,000 ხმა არის განსხვავება. არ ვიცი. აი ნახოთ კიდევ 200,000 ვისკონსინი არის 10 ხმა, მიჩიგანი არის 15 ხმა. არიზონა არის 11, 25 და 11, 36 და ნევადა არის თუ არ ვცდები 6. ხო? ხო, არ ვიცი, რანაირად უნდა მოიგოს. მე მგონია რომ ერთი ის გვჭირდება, ერთი კიდე. ჯორჯიაც უნდა მოიგოს. რაც გამორიცხულია. მე არ მისმენია თქვენთვის და ლევან, იქნება დაამშვიდო ქართველები და მოყვა ახლა რა შეიძლება, მე ვიცი რომ შენ ამაზე ხშირად ლაპარაკობ თქვენ გადაცემებში, მაგრამ მაინც არ ჯერათ ქართველებს რომ უკრაინისთვის და საქართველოსთვის ტრამპის პრეზიდენტობა უკეთესი იქნება. ნუ მაგაზე ერთი პასუხია, ვისაც გჯერა გაგვატარონ და მეორე ის ეგ გასაგებია, მაგრამ რომ დაუსაბუთო შენ როგორც ამერიკის საკითხებში. კიდევ ერთხელ შევეცდები ეგ დავასაბუთო, იმიტომ რომ მე და თორნიკე მაგით ვართ და არა მხოლოდ მე და თორნიკე მაგით ვართ დაკავებული, მე მგონი წელიწადზე მეტია თუ ხო, მაგრამ ნუ რადგან პინეჩეტი გვიყვარს და ეცე აცო ხა მე ვოუკზე არ ვლაპარაკობ და გრეტა ტუნბერგის მემოძე რა ქვია. არა, ჩვენ არის სპეციფიური მაყურებელი, რომელიც ესეთი მკაფიოთ არის რა, პოლარიზებული. ან ყველაფერი გაიგო, ან ვიღაცა მაზოხისტები უყურებენ აი მის მაგვარი, წერან რომ რაღაცა მოიგო ამასობაში ჰარისმა 205 გაუხდა, რა ჯამდება მოიგო. ერთი წამი ნახოთ. კი, 205 გაუხდა. რა ვიცი, New York Times წამი, კი. ძალიან გაიზარდა ჰარისის ტრამპის შანსები. ნუ ერთი წამი. ეს უბრალოდ მაინტერესებს ის 5 საიდან წამოვიდა. 200 ხო. Associated Press-ის ვერსიით არის 230 205-ზე. და Daily Wire-ის ვერსიით არის 256 204-ზე. ხო, ესენი რანაირად ითვლება, მე ხა ვერ გავიგე სიმართლე რო გითხრა. ეს ერთი განსხვავება რანაირად ხო კაი ჩანდებას. კარგი, დაუბრუნდეთ ჩვენ იმაზე, რა ქვია, საფუძვლიან თემაზე და პარალელურად აქ რაღაცა მოხდება რა. კი ბატონო. ესე იგი რა ანუ უკრაინისთვის რას ნიშნავს ეს რა? ნუ უკრაინისთვის მე ვფიქრობ ყველაზე უფრო იმერმა რა ქვია ბაიდენის ადმინისტრაციის ყველაზე უფრო დიდმა ენთუზიასტებმაც მე მგონი დიდი ენთუზიასტებიც მე მგონი მიხვდნენ რომ ეს ადმინისტრაცია რბილად ვიტყვი რეალურად არ უწევს სერიოზულ დახმარებას უკრაინას ხო
ყველას გვახსოვს ერთი წლის წინამდელი ბოდიში ლევან მოგწერა მაყურებელმა ვირჯინია გაალურჯეს ხო ოკეი ვირჯინია ხო ვირჯინია დიდი შტატია კი ბატონო და ამ დროს უმეტესობაში იგებდა ტრამპი და მიჩიგანის შეხედო თვითონ და დიდმა საგრაფოებმა გადაწყვიტა ეს რა არის რესპუბლიკის პრინციპი ძალიან საინტერესოა და გენიალური მიჩიგანში წავიდა ძალიან წინ თურმე ავიცი აქ ესე მიჩვენებს არა მიჩიგანი ტრამპი არის 51%-ით ხო 51%-ით ხო კაი შარშანდელი ეპოპეა ყველას გვახსოვს ეს 61 მილიარდი საიდანაც 61 მილიარდი სულაც არ იყო უკრაინის მის ნახევარი თანხაც არ იყო რეალურად და ის ბრალდებები მე ვკითხულობდი კომენტარებს და დღემდე აი რესპუბლიკელებმა რომ იმას ქნეს და ამას ქნეს. კაი, რესპუბლიკელებმა იმას ქნეს, ამას ქნეს. მარტში ხო დამტკიცდა ბიუჯეტი. სად არის ის იმ მაგ ბიუჯეტის ფარგლებში გამოყოფილი შეიარაღება? არ არის. და რაც არის, იმაზეც არ დაწესებულია შეზღუდვები, რომელიც ყველამ ვიცით. და ამ შეზღუდვების გამო უკრაინა სისხლში აბანავებენ უკვე მე რამდენი წელია. ამ შეზღუდვების გამო. ამას დაუმატეთ, ცოტა მეგობრებო, მსჯელობისას გქონია რაღაც ცოტა ინფორმირებულები უნდა ვიყოთ, ხო? გამოვიდა ხბათაღებულია უკვე ეს წიგნი. ბობ ვუდვორდის ეს war. ომი. ნუ მე მესმის რომ ინგლისურად არის, შეიძლება ყველამ ვერ წაიკითხა, არის ამ წიგნის იმ თავების თარგმანი რუსულად, თუ იმეს სურს მაგალითად რუსული, ინგლისური არ იცის, რუსული იცის. თარგმანი, რომელიც სწორედ აი ამ საგარეო პოლიტიკას და მათ შორის უკრაინას ეხება. ირიბად საქართველოსაც ეხება, იმიტომ რომ ამ თავში არის მოთხრობილი 2008 წლის ამბებიც ნატოს სამიტის სხვათა შორის. ანუ ჩვენს გვეხება ამ თვალსაზრისით. დაინტერესებს ნახეთი ყველაფერი აქ რა საიდუმლო მოლაპარაკებები წარმოებდა უკრაინელების ზურგს უკან შეერთებული შტატების მოქმედ ადმინისტრაციასა და პუტინის კანცელარიას შორის რა საუბრები მიმდინარეობდა მათ შორის უშუალოდ ბაიდენსა და პუტინს შორის ჰილარის იმეილების შესახებ არის რამე რომ იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა და ჰილარის იმეილების შესახებ არა მაგ წიგნში არ შემხვედრია როგორ თხასავით გავრიდა ხო, მაგრამ ნუ ეს სალკე кейსია თავისთავად, ხო? არა, ეს არის მაინც ბაიდენზე და მის გარშემო არის ესე კონცენტრაცია ამ წიგნში და თავი მოქმედი პირები და შემსრულებლები იქ არიან ბაიდენი, სალივანი, ბერნსი და ასევე აი მილი და გენერალი მილი და ეგ შემადგენლობა. იქ ძალიან კარგად მკაფიოდ ჩანს ეს ყველაფერი. იცით რა, მოდი თქვენ პირობა მოგვეცით რომ ტაქტიკურ ბირთულ იარაღს არ გამოიყენებთ და ჩვენ პირობას გაძლევთ რომ უკრაინელებს არ ვასრულებთ რაღაც 100 კილომეტრზე მეტს. აი წერია წიგნი აშკარად არის სხვათა შორის თეთრი სახლის დაკვეთით. ესე იგი ავტორი წერს არა კრიტიკული პოზიციებიდან, არამედ მას მიაჩნია და დარწმუნებულია, რომ პირიქით, აი ნახე რა კარგად რა თავდადებით იბრძოდნენ იმისთვის, რა ქვია, ადმინისტრაციის ხალხი, მშვიდობის შესანარჩუნებლად, რომ ესკალაცია არ მოხდარიყო. და ამ ესკალაციის არ მოხდენაში უკრაინა უჭავდნენ ხელებს და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება მოქმედ ადმინისტრაციას, ეხლა რაც შეეხება ტრამპს, ნუ რთული სათქმელია, უკვე აი მართლა არგუმენტების მოყვანა უკვე დამატებით მიჭირს რა. მეტი რაღა არგუმენტი უნდა ხო, მეტი არა, ნუ ხა ვიცით ჩვენ რომ მაგალითად ვივეკი არის უფრო იზოლაციონისტი. საქართველოზე ვიყო, მოდი უკრაინაზე რო არ ვილაპარაკობ, საქართველოზე ვილაპარაკობ. ხო, იქნებ უფრო გასაგები იყოს ჩვენთან დაკავშირებით. ჯო ბაიდენი არის ობამას ადმინისტრაციის უმნიშვნელოვანესი ადამიანი, საკვანძო ადამიანი და სულტყვილად
აქვს ზოგიერთ წარმოდგენა, რომ ის რახან ვიცე-პრეზიდენტი იყო და ამერიკაში ვიცე-პრეზიდენტი არის ესეთი თანამდებობა, ამიტომ მას ბევრს არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა. სულ ტყუილად არის ეგეთი წარმოდგენა, იმიტომ რომ ობამა საერთოდ არ იყო საგარეო პოლიტიკაში, მისივე აღიარებით სხვათა შორის და ამიტომ აიყვანა ვიცე-პრეზიდენტად ბაიდენი, რომელიც ითვლებოდა საგარეო საკითხებში ექსპერტად. ეხლა რატო გავაკეთე სამხელა შესავალი? იმიტომ რომ ყველას გვახსოვს 2009 წელს იანვარში გადატვირთვის პოლიტიკის გამოცხადება. გახსოვთ გენაცვალეთ? გახსოვთ მე მგონი, ხო? ვინ შეწირა? შება ვინმეს არ ახსოვდეს ეგ? არა, მე მგონი არ ახსოვთ, იმიტომ რომ მოკლე მეხსიერებაა ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი. გუშინ წინდელი ამბები არ ახსოვთ ადამიანებს. და პერსონაჟები ვირას ამბობდა და როგორ იქცეოდა აქ ვაშინგტონში კი არა. ხო და აი ეს ადამიანი 2009 წლის იანვრის აი ამ გადატვირთვის პოლიტიკის იდეის ავტორი და მთავარი შემსრულებელია. მიუხედავად იმისა, რომ წინა პლანზე წამოწეული იყვნენ ჰილარი კლინტონი და იქ მაიკ მაკფოლი და ვიღაცეები. იდეის ავტორი არის და სუპერვაიზორი, ანუ ამ იდეის განხორციელებაზე ზედამხედველობა ქონდა დავალებული თავად ბაიდენს. ამის შესახებ მილიონჯერ ვთქვი, მაგრამ არ მეზარება. მე მილიონ მე ერთ-ერთი თუ როგორ არის, მილიონ პირველად თუ როგორ არის. ვიტყვი რომ ამის შესახებ წერს 2017 წლის თავის ინტერვიუში ვინტონი ბლინკენი. იხილეთ მისი ინტერვიუ 2017 წელს მიცემული. ამ გადატვირთვის პოლიტიკის გამოცხადებას, ხო? მოყვა ძალიან აუნაზღაურებელი შედეგები საქართველოსთვის და შემდეგ უკვე უკრაინისთვის. სწორედ აი ამ 2009 წლის იანვრის აი ამ უბედურებით დაიწყო ჩვენ და უკრაინელების საერთო უბედურების მეორე სერია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თუ მესამე სერია. მთელი მცოცავი ოკუპაცია, ყირიმის ანექსია, დონბასი, ასე შემდეგ. როდესაც აი ამ ასე ვთქვათ რუსებთან არ დაძაბვის სანაცვლოდ ხდებოდა მსხვერპლების გამოცხადება საქართველოს შემთხვევაში გაიხსენეთ, მსხვერპლი გამოცხადდა აგრესორად, ხო მთელი ეს ტალევინის მაიმუნობა რა იყო, რასაც დღემდე აფრიალებს ქართული ოცნება და ვიღაც ვიგინდარები და მოღალატეები, ხო? დღემდე რო გვიფრიალებენ, ხო? უფრო იოლი იყო საქართველოს დადანაშაულება, ვიდრე დაძაბვა რუსეთთან. ბაიდენის შესანიშნავი განცხადება, რომ მცირე ინტერვენცია მისაღებია და ოღონდ არა ფართო მასშტაბიანი, ეგეც მედია. ეგ გონი არავის არ ახსოვს. ბაიდენზე რო იცრემლება ის ხალხი, აი მაგათ დაემართება. ეხლა რა შეეხება ტრამპს, მე უბრალოდ შეგახსენებ, ესეც ძალიან ბევრჯერ მაქვს, ნათქვამი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ჯერ საქართველოს ამ მიმართებაში. მისი კადენციის პირობებში გამოძახებული იქნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვაშინგტონში, იმიტომ რომ მიიღეს სიგნალი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით რაღაც სახიფათო თამაშების გიორგი კვირიკაშვილი. კი ბატონო, კვირიკაშვილი. ჩავიდა კვირიკაშვილი, მიცა გარანტიები, რომ არაფერი არ ემუქრება ანაკლიის პროექტს, ჩამოვიდა და ორ კვირაში მოხსნეს. რაღაც სულელური საბაბით გვახსოვს. ზუსტად 1 წლის თავზე გამოიძახეს მეორე პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე. მანაც დაუდასტურა, რომ პროექტს არაფერი არ ემუქრება. მე უარესი გააკეთეს, აი ეს თვალების თხრის ოპერაცია ჩაატარეს მეორე დღეს თბილისში. ეხლა ბევრს არ ახსოვს, რომ ეს სინქრონულად ხდებოდა. ერთი დღის ასე ვთქვათ. შემდეგ იყო ასე ვთქვათ, კეთილინების ნაბიჯი იქნა გადადგმული საქართველოს მიმართ და ჯეველინების, ანუ ლეტალური იარაღი მოგვაწოდა ტრამპის ადმინისტრაციამ. ჩემი აზრით არ უნდა მოეწოდებია, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არ იყო ღირსი, მაგრამ ფიქრობდნენ, რომ რაღაცნაირად შეიძლებოდა დალაგება და ზოგადი პარტნიორობის ფარგლებში იყო. ჩვენ გვახსოვს ვიცე-პრეზიდენტ პენსის ვიზიტი საქართველოში.
კი, ბევრს არ ახსოვს. არჩევნების წინ თუ არ ვცდები. არა, არჩევნების წინ არ იყო, ცოტა ადრე იყო. არჩევნების წინ ჩამოვიდა მაიკ პომპეო კიდე. დამატებით. პომპეო იყო ჩემს მართალი. ოპოზიციას ჰქონდა ესეთი პრეტენზია, რომ რატო არ შეხვდა, იმიტომ რომ პომპეო იყო ისევ და ისევ ანაკლიის საკითხზე ჩამოსული. მას აქ პოლიტიკური ვითარება ნაკლებად აინტერესებდა ანაკლიის პროექტის ბედი და დაპირდნენ, რომ კიდევ ერთხელ დაპირდნენ, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა და წავიდა კაცი თუ არა, ეგრევე გადააგდეს. ამოტრიალდა თუ არა ამერიკაში ვითარება, გახსოვთ გააკეთა განცხადება ემა რა ქვია. აი ამ ჩვენმა მამამზემ რომ რა უნდა ამერიკას იმაშიო რა ქვია, შავ ზღვაშიო. გახსოვთ? შავ ზღვაში რა უნდა, რა თქმა უნდა. რა უნდა ამერიკას. ხო, გახსოვთ. რაც შეეხება ბაიდენის ადმინისტრაციას, შემახსენეთ 4 წლის განმავლობაში ამ ადმინისტრაციის აღარაფერს ვამბობ ობამაზე და მაშინდელ ძველებზე. შემახსენეთ ერთი ან ამ ესე იგი მაღალი დონის მეგულისხმობს სახელმწიფო მდივანი და ზევით განცხადება საქართველოსთან მიმართებაში, აი ხლა ეს ბოლოს რო გამოჩნდა განცხადებები იმაზე რა ქვია ჟარგონზე რუსულ კანონზე იყო. ხო, უკვე მყარზე ვენოქს რო ეძახიან. ისიც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი სვამს ხოლმე, აზერბაიჯანის წარმოშობის ჟურნალისტი სვამს ხოლმე. და ეს ისა რა ქვია, ეხლა რო შეშფოთდა ბაიდენი საქართველოში რაღაცა დემოკრატიის ხარისხით და რაღაცა. ან ამ პირების განცხადება, ან ვიზიტები სერიოზული, აი მე გულისხმობ, რა უშლიდა მაგალითად იგივე ბაიდენს არა, მაგრამ იგივე კამალა ხარისო ჩამობრძანებულიყო. აქ პრავა რო უკაჩავა მაპატიეთ, ეგეც გაირკვა ზელენსკის უკრაინა სად არის არიცის გეოგრაფიულად. და დაინტერესდით ბოლო დროინდელი ზელენსკის ინტერვიუებით რა საუბარი ჰქონდა კამალა ხარისთან იმის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე. როდესაც ეს ქალბატონი ისტორიულად მოითხოვდა მისგან დევნილობაში მთავრობის ჩამოყალიბებას და ქვეყნის დატოვებას. ესე იგი, რამდენიმე დღით ადრე ინტერვენციამდე. გაიხსენეთ. გადაახვიეთ და ნახეთ უკრაინის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის კულებას ინტერვიუ დიმიტრი გორდონთან თუ არ ვცდები 2022 წლის მარტის, სადაც დეტალებში აღწერს როგორ უშუალოდ ბაიდენი პირადად მას როგორ სთავაზობს ასე ვთქვათ დარჩენას, ოჯახის გაყვანას და ქვეყნის დატოვებას და ასე შემდეგ. ხარ მინდა ეს ძალიან ბევრ შორს წაგვიყვანს. და დღეს რომ იძულებულია ეს ადმინისტრაცია, იძულებული რო არისო დაეხმაროს უკრაინას, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ უკრაინელი გმირების დამსახურება, რომლებმაც და სხვათა შორის ცოტათი ტრამპის მიერ მიცემული ჯაველინების დამსახურებაც, რომელიც ომის დაწყებამდე პირადად მე უკვე დავიღალე ამაზე საუბრით, მაგრამ ნუ ხა ეს არ არის არგუმენტი ვთქვათ იმისთვის, რომ არ აუხსნა ადამიანს, რომ ერთადერთი პრეზიდენტი უკანასკნელი 16 წლის განმავლობაში, ვინც რეალურად დააზარალა და დააზიანა რუსეთი, ყველა თავისი მოქმედებით ტრამპი რო იყო ამ რამდენიმე პრეზიდენტს შორის, ხო, სამ პრეზიდენტს შორის, რომ ერთადერთი 4-ში, უпростоრად 4 პრეზიდენტს შორის, სამ პრეზიდენტს მე მოვესწარել ამის ამერიკაში უკვე. ეს არგუმენტი ამათთვის არ არის. მე ყველაზე მეტად მაწუხებს აი ეს ზედაპირული აღქმა ზოგადად ამერიკული პოლიტიკის და რეალობის საერთოდ რო არა აქვს. მე მგონი შენს მეტი არ მეგულება ადამიანი, მართლა სერიოზულად ვამბობ, ვინც სწორი პრიზმიდან უყურებს ამერიკულ პოლიტიკას და ვინც აღიქვამს რეალობას, აქ რაც ხდება, ხო? ქართული ჩვენი ბაბლია, ესე ვთქვათ, აი პოლიტიზირებული აქტიური ნაწილი, ვინც ითვლება ჩვენს თანამოაზრედ, პრინციპში ერთ პლატფორმაზე ვარ ჩვენ, ხო? ყველას გვინდა რომ გათავისუფლდეს, ვთქვათ, რუსეთისგან და პრორუსული ძალისგან. ეს ბაბლი ზის პირდაპირ MSNBC-ის ინფორმაციაზე და ნარატივზე. აბსოლუტურად ერთი-ერთში იმეორებენ ამ მესიჯებს და სრულიად უღმა აღიქვამენ და ნუ ხა დავანებოთ იმას თავი რა ფაშისტი, რასისტი, არავინ არ აქცევს ყურადღებას იმას, რას ლაპარაკობენ ამერიკელები თვითონ და შავებში როგორ მოიმატა და
ლათინური წარმოშობის, ესე ვთქვათ, როგორც აქ ეძახიან, ხო, Hispanic დემოგრაფია როგორ შეიცვალა თვითონ ტრამპის, რამდენად სახალხო პარტია გახდა ეს რესპუბლიკური პარტია და ნუ ამ სპეციფიკას რო არ აქცევენ ყურადღებას, ეგ ერთი ამბავია. და მეორე უშუალოდ ჩვენთან მიმართებაში, იმდენად არ არის დამახინჯებული აღქმა, რომ გუშინ წინ ვიღებდი აქციაზე საქართველოს არჩევნების შედეგებს რო ვაპროტესტებდით, იქ ასეთი საყვედურები მივიღე, რომ როგორ შეიძლება რომ ადამიანი უნდოდეს რომ დააღუპოს საქართველო და უკრაინა და გულშემატკივრობდეს ადამიანს, რომელიც პირდაპირ რუსეთს ჩააბარებს ამ ორ ქვეყანას. ანუ ასეთი შიშების გამო შეიძლება მომავალმა პოლიტიკოსებმა, რომლებმაც წესით უნდა დაიკავონ, ეხლა ხო მაგ ბრძოლაში ვართ, ხო, ყველა რომ ვცდილობთ, რომ ეს ოპოზიცია რაღაცნაირად მოხვდეს მმართველ კლასშია რა, ამათმა უნდა დაიკავონ ეს ადგილები. და ეს მეინსტრიმ მედიაც, ჩვენი მეინსტრიმ მედია, ეს რაღაც მინი მედია, რომელიც გვაქვს, ისიც ასეთ ანტი-ტრამპისტულ ნარატივზე რაღაცა ესეთი მტრული დამოკიდებულებაა რა თქო. ძალიან გაგაწყვეტინებთ იმას, აი გაჩვენებთ Fox News-მა გამოაცხადა, რომ სენატის ამბავი გადაწყვეტილია majority შედგა. ხო, აი წარმოიდგინეთ, თლიანად აიღო ამ პარტიამ ყველა შტო ხელისუფლების ხელში. ნუ თუ ჯერჯერობით ასეა, ხო, ასე ხო, ოღონდ ნამდვილად მე ვეთანხმები იმ აზრს, რომ შეიცვალა რაღაცა კონცეფცია და სხვანაირად გამდიდრდა ეს პარტია და ჩემი აზრით დაზიანდა დემოკრატიული პარტია თავისი დიქჩეინებით და მართლა პირსისხლიანი ხალხი რაღაცნაირად იქით გადაპორტირდა და აქ ძალიან პროგრესული, ოღონდ რა თქმა უნდა დადებითი კონტაქტი. ეს დაახლოებით ის არის ჯალათებილი კონცეფტთან გადავიდნენ დაახლოებით ეგეთი რომ ხო, რაღაცა ისეთი შიფტი მოხდა რა, რომ ეს არის ამერიკას, ეს ჯერ ერთი ქართველები რო ესე აღიქვამენ, რომ საქართველოს ინტერესით და უკრაინის ინტერესით უნდა ხელმძღვანელობდეს და ოპერირებდეს ამერიკელი ამომრჩეველი, ეს ძალიან უცნაურია თავისთავად, მაგრამ ჩვენც უნდა გულშემატკივრობდეთ იმას, რომ ამერიკის ხელისუფლებაში იყოს ადამიანი, რომელსაც არ უნდა ომი პირველ რიგში, უნდა ევროპაში და სამყაროში მშვიდობა და ოღონდ არა ბიძინა ივანიშვილის მშვიდობა და არა პუტინის მშვიდობა, ანუ 7 მსოფლიო ჭირდება, ძლიერი ამერიკა ჭირდება და რაღაცა ცოტა იმადა გავბრუნდეთ რა, მე ვარ, აი ხა ნახე 29 გაუხდა ჰარისს რა, აი ეს მე მგონი ისინი წაიღო შერაცა. იქით რატო არ ამატებენ 253-ს მიჩვენებს აგერ Daily Wire და Axios-ი არ მიჩვენებს. ჰავაი წაიღო, რომელსაც შენ ამბობდი რა. ჰავაი ხო ვიცოდი ისედაც. ნებრასკას და ალასკას ცოცხალი თავით არ გვაჩვენებენ რა ხდება. სავარაუდოდ ტრამპი იგებს და იმიტომ. ალასკა ბოლოშია ხოლმე, იმიტომ რომ ალასკა აგვიანებს ძალიან იქითა. ნუ ჰავაიზე მეტად როგორ აგვიანებს მართალია ჰავაიზე. ესე იგი ყველა საინტერესო რა არის იცი? მე პრაქტიკულად ყველა რალის უყურე იმისას, ტრამპისას, ასევე მის ინტერვიუებს. ყველა რალიზე, უკრებრივ ყველა რალიზე და ყველა ინტერვიუში, მათ შორის ჯო როგანთანაც და ტაკერ კარლსონთანაც ბოლო ინტერვიუებში ნუ ეს ასე ვთქვათ talking point-ები აქვს ჩამოწერილი, ეს გასაგებია, წინასაარჩევნო მესიჯები აქვს და ცდილობს ეს მესიჯები გაიმეოროს. ყველგან რალიზეც ინტერვიუებშიც ხაზგასმით ამბობს, რომ ამერიკას ყავს შიდა და საგარეო მტრები. ნუ შიდა მტრებზე ახლა არ ვილაპარაკებ, მაგრამ საგარეო მტრებს სახელწოდებით ასახელებს. რუსეთი, ჩინეთი, ჩრდილო კორეა, ირანი. პირდაპირ აი ესე ასახელებს. ჩამონათვალში ყველა ინტერვიუში გადაამოწმეთ. That's my point. ვიცი ყველას უყურებ. აბსოლუტურად. ეს ერთი. მეორე. მისი ასე ვთქვათ, სლოგანია, ვაქციოთ ამერიკა ისევ იმის გარდა, ერთ-ერთი მთავარი სლოგანი არის ისიც სხვათა შორის რეიგანისეული,
მშვიდობა ძალაზე დაყრდნობილ მშვიდობასთან დაკავშირებით. ხო? რას გულისხმობს? მე შიფრავს ის ამას, რომ ამერიკა უნდა შეიარაღდეს, უნდა კონდეს ულტრა თანამედროვე შეიარაღება, მას თავი მოაქვს. მე მესმის, რომ აი ეს ბევრ ჩვენ ცნობ მიმოხილოს თუ ბაბლის წევრს, ვისაც შენ ეძახი, ბაბლის წევრები რო თქვი, ხო? აი ეს აღიზიანებს ეს მანერა. მე მესმის, გასაგებია, მაგრამ რას ამბობს? ამბობს იმას, რაც სიმართლე იყო, რომ მის დროს სამხედრო ბიუჯეტი იყო ყველაზე უფრო დიდი, რომ მის დროს მოხდა მოდერნიზაცია ბირთვული ძალების ამერიკის, რომ იგი გამოვიდა არა თანასწორი შეთანხმებიდან რუსეთთან ბირთვული იარაღის შეზღუდვის ხელშეკრულებიდან, რომელსაც რუსეთი არ ღვევდა რეგულარულად. და მან ჩაწერა, რომ ეს ასე ვთქვათ, ხელშეკრულება აღარ უნდა ყოფილიყო. ის ამბობს, რომ უნდა გაძლიერდეს ყველა მიმართულებით, მან შექმნა აეროკოსმოსური ძალები, ხო? ესე არ არის? და ცდილობდა გააჩერა ეგ პროექტი ბაიდენმა მეორე დამტყმელი ფლოტის აღდგენას, რომელიც თავის დროზე ცივი ომის დროს აკონტროლებდა ჩრდილო ატლანტიკას. Nord Stream 2-ის პროექტი მის შეაჩერა. ამითაც მას თავი მოაქვს, სხვათა შორის. ის ამაყობს, რომ მან შეაჩერა Nord Stream-ის პროექტი სწორედ იმიტომ, რომ ის რუსებს აძლევდა ხელს. აღარაფერს ვამბობ იმ საუბრების შინაარზე, რომელიც გავრცელდა და გავრცელეს მეტნაკლებად სანდო წყაროებმა, ისეთი როგორც არის Wall Street Journal-ი მაგალითად. სადაც საუბარია იმაზე, რომ იმ შემთხვევაში თუ უკრაინაზე წავიდოდა პუტინი, ეს არის პირადი საუბარი პუტინსა და ტრამპს შორის, მაშინ როცა ტრამპი იყო პრეზიდენტი, რომ ის გოგრაში მოარტყავდა პირდაპირ თავის რაკეტებს პუტინს. აი ამ ლექსიკით ესაუბრებოდა. ანუ ძირითადად მაგას ამბობს, რომ ვერ გაბედავდა. ნუ ახლა შეიძლება ცოტა გადამეტებულია, ვთქვათ, მისი მოლოდინი, რომ 24 საათში დაასრულებს ომს. არ ვიცი, რითი დაემუქრება პუტინს და რითი გააჩერებს ზელენსკის და რა მოლაპარაკების, რა ფორმატს შესთავაზებს, ცოტა მეშინია სიმართლე რო გითხრა, ნუ ახლა ვუშვებ იმას, რომ ვთქვათ, ჩვენთვის იდეალური ვარიანტი შეიძლება არ იყოს, ასე ჩვენ ვისურვებდით, მაგრამ შეიძლება არც მოხდეს ესე, ანუ ვერ წარმომიდგენი ახლა 24 საათში როგორ უნდა გააჩერო ეს ომი, გარდა იმისა, რომ პუტინს დაემუქრო, რომ გესვრი პირდაპირ მაგასთან დაკავშირებით. მაგრამ ის რომ პუტინი ვერ გაბედავდა უკრაინაში შესვლას, ამერიკაში ყოფილიყო ძლიერი პრეზიდენტი და ტრამპი რო ყოფილიყო, ამაში თუ ვინმეს ეჭვიებარება, არ ვიცი, მაშინ ცოტა ჩუმია ეს ადამიანი, ხო? ამიტომ გონია და ხშირად ჩვენ არ გვახსენეს პირდაპირ ბოდიში ლევან გაწყვეტ, უფრო მავიწლება ხოლმე რა მინდა რომ ვთქვა. ხშირად არ გვახსენებს სახელით, მაგრამ ამბობს, რომ სუვერენულ სახელმწიფოში შეიჭრა ობამას დროს, ბუშის დროს, ანუ ჩვენ ვიგულისხმებით აქ, რომ პუტინისაც შეიჭრა მეტი აბა რომელ სუვერენულ სახელმწიფოში, ხო? ამას გვახსენებს თან ყოველ ვენსმაც გვახსენა იმ დღეს ერთ-ერთ რალიზე. შესაბამისად ის რომ საქართველოში რუსი ვერ შემოიჭრება და არა იმიტომ რომ ბიძინა გორავს პუტინის ლოგინში, არამედ იმიტომ რომ ტრამპი შეეშინდება. მე ასე ვუყურებ ამ საკითხს და ამიტომ გონია საქართველოს უსაფრთხოებისთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ნატოს გაფართოებას, აქ უკვე მგონია რომ იმას აქვს მნიშვნელობა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, ვინ იქნება ყველაზე გავლენიანი მრჩეველი ტრამპისთვის, იმიტომ რომ ნატოს გაფართოების საკითხზე შეიძლება რაღაცა წინააღმდეგობა შეიძლება ეს მე განვიხილავ ამ ვარიანტს, რომ ეს საკითხი დათმონ რუსეთთან იმ შემთხვევაში თუ მიაღწევენ შეთანხმებას, რომ ის თვითონ არ დაესხმება არავის თავს. ნუ მე ვთვლი რომ რუსეთთან მოლაპარაკება შეუძლებელია და ნდობა არ შეიძლება რუსეთის. მაგრამ რა ვიცი, ხა მაინც ამერიკის ინტერესის ჭრილად უნდა შევხედოთ რა ამას და უნდა ვიმუშაოთ ამერიკასთან. ჩვენი ამოცანა რომ ვიმუშაოთ ამერიკასთან, რომ გავაგებინოთ ეს რუსეთს ახლო მეზობელმა აუხსნას რა გამოცდილება არსებობს და უკრაინელებს აქვს ძალიან ცუდად ნამუშევარი რესპუბლიკელებთან, როგორც ხედავ პირდაპირ. სხვათა შორის უკრაინასთან მიმართებაში კიდევ ერთ დავამატებდი. ტრამპის პრეზიდენტობის დროს შავ ზღვაში იდგა ამერიკული ფლოტი. სხვათა შორის
აი ესეც მეხსიერების ჩავარდნებთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა. აქაც და სხვაგანაც. უკრაინა ახორციელებდა უკრაინის ზეცაში ერთობლივ პატრულირება ხდებოდა ამერიკელი და უკრაინელი მფრინავების მიერ. ისინი ერთად ამუშავებდნენ თავდაცვის სქემებს. ომის დაწყებიდან გაიხსენეთ რა არის უკრაინის მთავარი მოთხოვნა დაგვიკეტეთ ცა. ვინ გახსნა ეგ ცა? რატომ აღარ არიან ამერიკული თვითმფრინავები უკრაინის ცაში? რატომ არ არის ამერიკული ფლოტი შავ ზღვაში? და როდის გავიდა ამერიკული ფლოტი შავ ზღვიდან და როდის გაფრინდნენ ამერიკული თვითმფრინავები უკრაინიდან? მოიკითხეთ ბატონებო და ქალბატონებო, ეგ ამბებიც. რაც შეეხება კიდევ ერთი მომენტი. ყველას გვახსოვს რა დაძაბულ ვითარებას უძღოდა წინ ზელენსკის და ტრამპის შეხვედრას შეერთებულ შტატებში. ზელენსკი ჩათრეული აღმოჩნდა თვითონ ჩაეთრია, არ ვიცი, თუ თვითონ ჩაება ამაში. ის რა ქვია, დემოკრატიული პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიაში, როდესაც პენსილვანიის გუბერნატორთან ერთად მოინახულა ერთ-ერთი სამხედრო ქარხანა, რამაც გამოიწვია უკიდურესი გაღიზიანება. გახსოვთ ჰაუსის თავმჯდომარემ კი, პირდაპირ საარჩევნო კამპანიაზე რომ იწვევს ამას. მოითხოვა უკრაინის ელჩის გაწვევა, რაც სხვათა შორის უკრაინას დღემდე არ გაუკეთებია. და ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში მე არ ვიცი რა უნდა გააკეთონ. აი მე მართლა არ ვიცი. იმ შემთხვევაში თუ სამიეშტო მოიპოვეს ხელისუფლების მთლიანად წააგეს საინფორმაციო ომი რესპუბლიკელებთან. ამის მიუხედავად ტრამპი მას შეხვდა მაინც ტრამპი და თავად ზელენსკის თქმით, ჩვენ ხო რამეს არ ვიგონებთ, არა, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ზელენსკის კომენტარები ამ შეხვედრის შემდეგ. ის კმაყოფილი იყო და მათ თქვა, რომ ტრამპს ძალიან ზუსტად ესმის ის პრობლემები, რომელიც უკრაინის წინაშე დგას. არ ვიცი, მეტი რა არგუმენტის მოყვანა არის საჭირო. მე მგონი მე რა მოხდება, ესე ვთქვათ, თუ ჩამოყალიბდა ეს ხელისუფლება, როგორც ჩვენ ვამბობთ, სამივე შტო, მაშინ უკრაინა უბრალოდ აიღებს და აი როგორც ისა საულე გადაიქცა პავლე უცბად გადაათამაშებს ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ იტყვიან რომ აი ხელისუფლება ხა ეს არის და ამასთან გვიწევს ჩვენ ლაპარაკი მორჩა დამთავრდა ამით ის. ხო და ტრამპი თან ისეთ ტიპია რომელიც ამას მიიღებს რა და დაელაპარაკება არ იქნება მე მგონი დიდი პრობლემები ამ იმაში და რა ვიცი ამასობაში ნეტა რა ხდება ახალი ერთი გადავ. იცი რა აი ხლა იმას დელი უყურები და 213 დაუწერეს აქ წერია 210 ეს 213 საიდან გავუხდა არ ვიცი წამე ნახოთ. ხო, არ ვიცი საიდან გავუხდა. 247 213-ზე, არ ვიცი. რანაირად თვითონიან თვითონ რა, როცა ვერ ავყევი ამ სიტუაციას. აი ერთადერთი მოდი გავაკეთებ. მე ვხვდები აქსიოსში რატო არ არის ეს აპდეიტი 230 არის და 210 ისევ. აი მეც ახლა მაგას უყურებ, მაგას ვაჩვენებ და აი ხლა უყურე ნახე. და ცოცხალი თავით არ შემოდის ნევადას ნევადა არ შემოვა. აი ხლა ნახე აი შტატები, აი მინესოტა, შეხედე ტერიტორიული საგრაფოების მიხედვით რა. წესი წინ კი არის ცოტა ხარისი, მაგრამ წესით აი შეხედე, აი ეს ყველა ვარდისფერი რო არის, უცბად რო გაწითლდეს. წესით მოგებული აქვს რა. ნუ არ ვიცი. მინესოტა აქ მოგებული, ცისფერია ჩემთან მინესოტა. გასაგებია, მაგრამ იცი რას გეუბნება, რომ არა ძალიან პატარა სხვაობა. შიგნით გეუბნები, შიგნით შეხედე. შტატი რო შედიხარ შიგნით, ხო, კაუნტის მიხედვით გაძლევს. მივხვდი ისა, გასაგებია, რასაც ამბობს. აი ეს ვარდისფერები ყველა რო აი ნახე, ნინუკა ხედავ? ზოგი წითელია უკვე, ზოგი ლურჯია. კი, ხედა ვარდისფერი არის, რომელიც leaning საერთოდ ნაცრისფერია, სადაც ნუ ხო, ლაპარაკი არის თუ გათხოვ, ნუ ნახოთ, არ ვიცი. Over what? მინესოტა ხარისის არის? მინესოტა ჯერჯერობით ხარისის არის, ხო, 51-56-დან. კარგი, აი ხა ვისკონსინი ნახე რა. აი არიზონა ვნახოთ, აბა რა ხდება არიზონაში. არიზონაში არ არის. რამდენია დათვლილი ნახოთ. ზარიელი.
არიზონა წავიდა იმაში. 50%-ია დათვლილი. არიზონაში? ესე იგი იგებს ტრამპი. არიზონაში სადაც დათვლილი საერთოდ არა. არიზონა ბოდიში. კი, როგორ არა 51%-ია თუ 51 დათვლილი. აბა აქ შევხედო რა. აი ნახე არიზონაში რაღაცა ვერ არის თქო რაღაცა. არა პირიქით უკეთესათაა წეღან სულ 3000 ხმით იგებდა ტრამპი და ეხლა იგებს უკვე 10000 ხმით. არიზონას? კი. ხო, წინ წავიდა. New York Times-ის საიტზე ვკითხულობ ეხლა ამ წუთას chance of winning 90 likely Trump. არიზონაში? ელექტორალ ჩვენ აქ ის გვაქვს daily არიზონაში, ხო? არა. საერთო? და ხო, და რატო გამიქრე ეს დიაგრამა? ეთერში ვკითხულობდი. და ესე იგი electoral college-ის estimate ტრამპისთვის 301 ხმა, ეგ არის New York Times-ის ვარაუდი პროგნოზი. 301 ტრამპისთვის და ჰარისისთვის 227. აი ამას ითვლის ახლა ეს diagrams რო Venn diagrams რო უყარს ერთ კანდიდატს. ესე იგი რაც შეეხება კონგრესს 51-53-ზე სენატი რესპუბლიკელების სასარგებლო ჯერჯერობით უკვე უმრავლესობა აქვს რესპუბლიკელებს. და ჰაუსში 183-162-ზე. ანუ პრინციპში ყველაფერი ესე იგი რა შანსი ქონდა დემოკრატიულ პარტიას რომ აი ამ 6 იანვრის პროპაგანდის ტალღაზე და კოვიდის ჩავარდნის ეკონომიკური ჩავარდნის ტალღაზე თქვათ მათ მიმართ სიმპათიები და ასე გადაეწონა, ან პოლიტიკა ეწარმოებინა ისეთი, რომ ხალხს მეორე ვადით აერჩია ეს პარტია, ხო? ასეთი თვითონ ხალხის ხმების რაოდენობა არის მე მგონია მე უნდა დავჟე შევადარო, ხა არ ვიცი, მაგრამ არ მგონია რომ უკანასკნელი 3-4 მეტი არჩევნების განმავლობაში თქვა ნიუ-იორკში მიიღოს ვინმე სამდენი ხმა, ვირჯინიაში მიიღოს სამდენი ხმა, თუნდა წაგებულ შტატებში, დემოკრატიულ შტატებში, ანუ განსხვავება იმდენად პატარაა, რომ ველოდებოდი რომ ძალიან დიდი სხვაობა იქნებოდა, ხო? ხო ჰილარის მომხრეები მაგალითად ხო თავს იწონებდნენ იმითი, რომ პოპულარს ვოუთი მეტი ქონდა ჰილარის. თლიანად გადაწითლებული არის მთელი ამერიკა. ახლა უყურე რამდენი შრომა უნდა იმას რომ ეს ამას მიაღწიო რომ ეს პოპულარული ვახსენე არის 62 მილიონი 62 და 400,000 და 58 არის ჰარისის. ანუ 4 მილიონზე ცოტა უფრო მეტი ხმით იგებს. 4 მილიონი ნახევარი რა. საქართველოს ერთი საქართველოს არის სხვაობა. წარმოგიდგენია. დიდი ხნის არ მომხდარა რომ რესპუბლიკელმა თან მოიგოს და თან პოპულარულ ვოუთი მოიგო. ხო, მაგას ვამბობ ზუსტად. სხვათა შორის ტრამპმა დაახლოებით 5 მილიონი ხმით წააგო პოპულარ ვოუთში ბაიდენთან თუ გახსოვს წინ არჩევნებზე რა. ჰილარისთანაც წააგო. მე მგონი ესე ჰილარისთანაც წააგო, ჰილარისთან 2-3 მილიონი იყო, კი. კი, ეგრე იყო. 3 მილიონით აი ხა. 5 მილიონი წააგო წინ არჩევნებზე და ეხლა ამოიღო კიდე 5 მილიონი აქეთ, ანუ 10 მილიონი პლუსი გაიკეთო, ძალიან სერიოზული ამბავია რა. ნუ თქვენ კიდე ლევან შენ კი ძალიან კარგად გესმის და აღიქვა მაქაურ სიტუაციას და ამერიკულ პულსზე გიდევს ხელი პირდაპირ, მაგრამ დემოკრატიულ შტატში მცხოვრები ადამიანისთვის რამხელა განსხვავება, როგორი გრძნობა ეს ვერ წარმოიდგენთ, დაუჯერებელი არის ქუჩაში განწყობა იმ ადამიანების, რომლებიც აშკარად გადაიხარნენ რესპუბლიკელებს. მე მგონი უბრალოდ უკუ რეაქცია რა, ეს აი ხანქარა რო გადაიხრება.
შეწუხდა უკვე სულ რა. ნუ ხა ჯერ ერთი თვითონ მონაცემები ჯიბეზე დაეტყო ყველას, მაცივარზე დაეტყო ყველას გადამართლა ისეთი ვითარება, როგორც ტრამპი ლაპარაკობს თავის ყველა რალიზე, მაგრამ უტიფრობა ამ დროს, აი ეს ქოცობა, რაც ჩვენ გვჭირს საქართველოში, ხო, ეს ხო ერთ-ერთში არიან ქოცები და დემოკრატები. უტიფრად საპირისპიროს მტკიცება, აი დღესაც რომ იმას ამტკიცებენ, რომ ბაიდენი შესანიშნავ მენტალურ იმაშია, რა ქვია, კონდიციაშია და რომ ყველაფერზე პასუხს აგებს. ანუ ამის უტიფრება ჯერ ნუ იმას თავი დავანებოთ, რომ პასუხი არ აქვს საერთოდ არც ერთ შეკითხვაზე. ხა ძალიან ისე კადნიერებაში არ ჩავმართოთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ხარისის ადგას მე რო ვიყო, უკეთეს პასუხებს გავცემდი იმას, რა ქვია, როგორ ვაპირებ ინფლაციის შემცირებას. ყოველ შემთხვევაში თემის გარშემო რაღაც უდგენელი პასუხებით არ. ხო და ეხლა ეს ხალხი ხო მართლა დებილები ხო არ გონია ეს ამერიკელები არა ვიღაცას ბაქეთ კონტინენტზე. ლევან, გამართლდეს ეს პროგნოზი. ხო, ხა ნიშანს 300 რაღაცა რომ წავიდეს 230-ზე. ესეთი ბოლოს როდის იყო ეგეთი უპირატესობა? იცი რა, იმას ქონდა, არა, ობამამაც კაი უპირატესობით მოიგო და ბუშმაც მეორე კადენცია. ბუშმა მეორე კადენცია ისეთ საგზნობლად მოიგო მახსოვს რა. ეხლა რიცხვები ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ აი ეხლა ესეთი რამდენი ბუშმა მეორე კადენცია ვის მოუგო? კერის. ხო, კერი, ხო, გამოშტერებული. გამოშტერებულები ჩვენ ვართ, ეგ კიდე ის არის, რა ქვია, შოკოლადში. არა, ნუ ხო, ეს ყიდის ამ იმას, რა ქვია, გრეტა ტუნბერგის მსოფლიოში და გახდა მილიარდერი. შეხვდი სხვათა ძალიან საინტერესო მონაცემები, აი აქციაში თუ შეხვალთ ბოდიში რა, ეხა შემთხვევით გადავაწყდი, პოლების შედეგები, პოლების კი არა, ბიულეტენის სხვა შეკითხვების და იმისი რა ქვია, შედეგებია რა. აი ფლორიდაში რომ მოიგო ტრამპმა, ხო ამბობდნენ რომ თითქოს აი აბორტის საკითხი არის გადამწყვეტი და ნუ ქალები არა, ფლორიდაში მაგალითად tracking measures to expand abortion access-ზე ხო, yes, მიცა 57-მა ფლორიდაში და ამ დროს ხმა მისცა ტრამპს 60%-მდე. არა, ეს ხლა არის აჩვენებს ისა რა, უყურებ. არც ერთმა მესიჯმა რეალურად არ იმუშავა რა. შეიძლება, ანუ ამერიკელი ამომრჩეველი და პოლისის საკითხი, აი თვითონ პოლიტიკური მიდგომის პლატფორმის საკითხებში კი რომელიც არ ეთანხმებოდა მაგალითად ტრამპს, იმანაც კი მისცა რიგ შემთხვევებში ტრამპს ხმა. წარმოგიდგენიან რამდენად არენდობა, როგორი არაკვალიფიციური კანდიდატი, ისე რამხელა ეს არის ზეიმია რა ბედნიერება ამის მომსწრეროა რამ ქვეყნიდან. სამართლიანობის ზეიმი არის მაინც. ეგ მინდა ვიკითხო რა, ახლა ლევან, აი რაღაცა ძალიან შენელდა ეს სიტუაცია და არის რამე შანსი რომ რაღაცა იხიმანდრონ ახლა აქ სად შენელდა რას ამბობ? მოდის არაფერი მონაცემი. არა, მე მგონი არა, უბრალოდ ისა რა ქვია კაპიტულაციას ამბობენ. თვითონ ხო შეხვედი მინესოტაში და ხო ნახე რამდენი კაუნტი არის ხა დაუთვლელი ბოლომდე რა. მინესოტაში 4% და რაღაცა არის განსხვავება. ჰარისი იგებს, მაგრამ ეგ არ შველის ჰარის, არც ნევადა არ შველის, არაფერი არ შველის პრაქტიკულად ხა ჰარის. რა უნდა მოხდეს ახლა აქ? და ის ვეღარ მოხდება, რაც ჯორჯიაში მაშინ მოხდა. მიჩიგანში 200 წინ წასულა უკვე. შეხედე როგორ არის ჯორჯიაში 93 და 1 საჩვენებს აქსიოს, ესე იგი ნიუ-იორკ ტაიმსი სადღაც უფრო მეტ საჩვენებს დათვლილს რა. 95% საჩვენებს დათვლილს. აჩვენებს 302 ტრამპი უკვე. ხო და ახლა ნიუ-იორკ ტაიმსი ხო ვიცით რომელ ხარისს არის.
ხო, აი 1%-მა მოიმატა, აი რო გითხარით დიაგრამები მეთქი New York Times-ის საიტზე არის, chance of winning 90 იყო 5 წუთის წინ და 91 არის ახლა. აი ესეთი რამ უნდა ვკითხო ხა ნინო კარასაცხენო. თქვათ ჯორჯიაში აჩვენებს ამას. როდის ამბობენ რომ გადაწყდა, ანუ ამას ითვლიან არითმეტიკულად რომ დარჩენილი ხმები ვეღარ ცulis სიტუაციას, როგორ არის ლევონენა? ალბათ ეგრე კი, როცა დარჩენილი ხმები ვეღარ ცulis სიტუაციას, რა თქმა უნდა. მიჩიგანს იგებს 6%-ით. მიჩიგანს იგებს 100,000 ხმით, ვისკონსინს იგებს 150,000 ხმით. კი, აი ხა უყურე, პენსილვანიას იგებს ამოღება ახლა რა. 87%-ია 51% აქვს პენსილვანიაში, 48 აქ არის. არ არსებობს რა, წინა ისიც ვერ განმეორდება რა, ჯორჯიას ამბავი, აღარ არის კოვიდი და აღარ არის early vote და ტომრებით რომ მოიტანონ პოსტის ხმები შეიძლება? რა პოსტის ხმები უნდა მოიტანონ კაცო, მაშინ კოვიდის მოიტანეს ხიტრესინ პოსტის ხმები ვითვლი პოსტის ხმები. არა, ეხლა დათვლილია უკვე თორნიკე, ეგ უკვე დათვლილია თორნიკე. აჰა. არა. მერთო როგორ მინდა შევაზილო 1-2 სახეში ეს. ეს შედეგები. მაინც მეშინე ხო სამნევადაც არ გაწითლდება და არაფერს იმას აღარ შორის შეაუკვე ნევადა არის. კაცო მე მინდა რომ გაწითლდეს. მე რა მინდა? რა კიდაც თქვენ კაცო მე მინდა ნევადა. შუყურებდი კარგად, არიზონა კიდე წინ წავიდა 800 ისა 0.8% გახდა და გაიზარდა ესე იგი ეს ისე რა. არიზონაში იგებს არა ცოტა, ნუ 10-13,000 ხმით იგებს რა ჯერჯერობით. ესე მიდის რა. ეხლა 50 და 6 არის დათვლილი, ნელა ითვლიან. სადაც ძაც მაგრა იგებს იმას ყველაზე გვიან გაჩვენებენ ხოლმე როგორც წესი. ნუ ეხლა ეს დემოკრატების საიტებია ძირითადად, მაგრამ პენსილვანია და მიჩიგანი არის განსაკუთრებით მიჩიგანი მოიგო მაგრად რა ჩათვალე. აი ამ დაპირება თავიდან ფილადელფია რო დაითვალეს და პიტსბურგი სავარაუდოდ 70%-ზე ავარდა, გული გამისკდა გინახა. არა, კომენტარებში მითხრეს, აი უკან რო წავიდე ვეღარ ვიპოვე ხა და მეო ნიუ-იორკში ვარო და რიგში რო ვიდექი ტრამპს აძლევდნენ გარშემო ხმასო ვერ დავიჯერე რა, ესე იგი ნიუ-იორკის რა ვერ დაიჯერ, თორე ეხლა შეგიმოწმო გინდა ნიუ-იორკში რამდენი ხმა იყო? მიდიება. ნიუ-იორკში აიყო ტრამპმა 44.5%. გასაბარი. ეგეთი მე მგონი არ ღირსებია. მოუგია და ეგ არის. ნიუ-იორკისთვის ეგ მოგების ტოფასია. მოუგია, ეხლა იმ პროკურორს ეტირა ყოფა იქ რო ნიუ-იორკის პროკურორი. ესე იგი 5,000 არა, ხო 5 მილიონი გახდა უკვე ისა პოპულარობის განსხვავება. იზრდება. ანუ ეს როგორ ძალიან უცნაურია, ძალიან სერიოზული პოლიტექნოლოგიები ყავთ და ფული მაგათ არ უჭირთ და ბევრად მეტი ფული ქონდათ მე მგონი ვიდრე ტრამპის კამპანიას. მე მგონია რომ რაღაცა ესეთი როგორ ვერ მიხვდნენ დაუმტოთ უკვე იმაში რა ერთმანეთსაც აღარ ელაპარაკებიან იმიტომ რომ ეს ცალკე ობამა აქეთ არის იქით იკაჩება ვიღაცა სხვა ესე ერთმანეთს ვეღარ უგებენ ანუ გუნდურობა აბსოლუტურად აღარ არის მე მგონი იმაში რა დემოკრატია. არა, ნუ ეს ობამას თავკერძა მიმართვებია, შავკანიანი კაცები ესეთი შეუძლებლობები. ის რო უქნევს ესე შეიძლება მე ვიცი სერალეონეში ვიმუშავე და აი ისტორიულ მაქსიმუმზე ავიდა შავების ხმები ტრამპისთვის. სასწაული მატება ქონდა. ჯორჯიას რატო არ აწითლებენ ნიკოს რა. ჯორჯია ფაქტობრივად გამთავრდა 93%-ია აქა და არ აწითლებენ, ნუ თან 100,000 ხმით იგებს, ხა არ მგონია რომ იცი რა ჯორჯია რო გააკეთონ, მაშინ უნდა გამოვიდეს ხარისი და თქვას რომ всё ვაღიარებ წაგებასო რა და უჭირთ. შეიძლება.
ჩვენ წინა არჩევნების ასოციაცია გვაქვს ახლა და შიშები წინა არჩევნები გვახსენდება ჯორჯიას, იმიტომ გვეშინოდა ყველაზე მეტად ეთყობა, რომ ჯორჯიაში რომ პაუზდება რაღაცა იქ, მაგრამ ნუ ეხა იქ მთლიანად ფოსტით შესული ხმები. ჯორჯია და პენსილვანია ეგეთი. და ვისკონსინ, მიჩიგანი, სადაც ეს. ამასობაში ცუდი ამბავი უნდა გითხრათ, ახლა წავიკითხე იმაზე, რა ქვია, რომ ევროკავშირშიო მიღწეულია შეთანხმება უვიზო რეჟიმის შეჩერებაზე საქართველოსთვის. ეს არ ვიცი ხა რამდენად მართალია, მაგრამ ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი. ნუ მე ვთვლი, რომ ეგ შეიძლება იყოს მოტივატორი ბევრი ქართველისთვის. რომ გონს მოეგოს. ერთი მხრივ შეიძლება იყოს და ახალგაზრდობისთვის განსაკუთრებით რა. ნუ თუ არა და რა ვიცი. რა ვიცი, თუ ქართველები თვლიან, რომ ყოველი მეორე ქართველი, ორნახევარი ქართველი უბრალოდ ქოცია და რუსეთში უნდა ცხოვრება და თუ ამას შეეგუება ის ადამიანები, რომელმაც ზუსტად იცის, რომ თვითონ არ მიუწია ხმა რუსეთისთვის. რა ვიცი, ქართველების ნება ალბათ ეგეთი, მაგრამ მე ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება ეს შერჩეთ და ამ ხელა განსხვავება ხა რაღაცა მათემატიკა ხო არსებობს, სოციოლოგიური კონკრეტული სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები არსებობს, ხო? გასაგებია, რომ იმიგრაცია არ შეადგენს იმ ნაწილს, რომელიც უკმაყოფილოა, მაგრამ ამ ხალხს ხო ყავს ოჯახები საქართველოში არა? როგორ შეიძლება რომ ოჯახის ორი წევრი წასული იყოს ემიგრაციაში და 4 წევრმა იმ ხელისუფლებას მიცეს ხმა, რომელმაც დააშორა ოჯახს. 96-დან 92%-მდე აიღო ოპოზიციამ ამერიკაში, ნიუ-იორკში კერძოდ. მთელი საზღვარგარეთის უბნები ასეთი სტატისტიკით არის, ხო? კარგი, მივუმატოთ ის ნაწილი, რომელიც შეაშინეს, მივუმატოთ მოსყიდული, ადმინისტრაციული რესურსი, რაც არ უნდა ბერო, აი როგორც არ უნდა ბერო, 33%-ს არ ცდება ეს. აი რაც პოლები რასაც აჩვენებდა სხვა შორის, ეს შედეგებიც ძალიან ესე დაემთხვა. აი ისა ბობიში დილოკა ჩვენ ახალი პარტიის წევრი შემოგვემატა და მივცეთ ეხა დავტვირთოთ ია, დიდი მადლობა ია რომ სალამი. მარტი თუ კონდა არ ვიცოდი. ჩვენ გვაქვს თანდაც რუკას ვაჩვენებ და თამას ახლა მოდი დავიწყოთ იმით შენი შთაბეჭდილებები გითხარი რა არ ვიცი სამწუხაროდ დიდი ბოდიში არ ვიცი აქამდე რაზე საუბრობდით, მაგრამ მონაცემების განხილვას მიყვებოდით რა. იცი მონაცემები ამ ეტაპზე ისე ჩანს, რომ ტრამპს უპირატესობა აქვს ყველა შტატში, სადაც მქონდა თუ უნდა ქონოდა თუ უნდოდა რომ ქონოდა უპირატესობა. ნევადა ჯერ არ არის ცნობილი, არიზონაც ასევე ბოლომდე არ არის ცნობილი ჯერ ამ დროისთვის. პენსილვანია, რომელსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება, ჩემი აზრით, არ ვიცი, არა მხოლოდ ჩემი, ბევრი ადამიანი ამბობს ამაზე, რომ პენსილვანიას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ასევე იქნება ჯორჯიაც, სადაც ასევე უპირატესობა აქვს ტრამპს, ეხლა რასაც უყურებ, ბოლო მონაცემები არის თითქმის 51% აქვს ტრამპს და 48.9, ნუ შეგვიძლია ვთქვათ 49, ანუ 2%-ია სხვაობა და დათვლილია 93% ხმების, ანუ სავარაუდოდ ჯორჯიაც მიდის ტრამპისკენ. პენსილვანიაში კიდევ ერთხელ დიდი ბოდიში თუ ვიმეორებ იგივეს რაც არა, კარგია ეს სწორედ მაგისთვის არის ესეთები რომ გავიმეოროთ. 86% არის ელექტრონული ხმების დათვლილი. აქ ამაში არ შედის, რა თქმა უნდა, ის ხმები, რომლებიც პოსტით იქნა გაგზავნილი. ანუ 86% იმ ხმებისა, რომლებიც უკვე დათვლილია, არის პენსილვანიაში არის 19 კოლეგიის ხმა, რასაც პოსტით გაგზავნილი ხმები დაითვალეს. გაგზავნილი ხმები. ეს არ არის ჯერ დათვლილი მიმატებით. არა, ეს ხმები არ შედის ამაში. ეხლა რასაც ვხედავთ, ეს არის
ნაწილობრივ შეიძლება რაღაცა რაოდენობა არის დათვლილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის ხმები, რომლებიც პოსტით იქნა გაგზავნილი, საბოლოო ჯამში გვეცოდინება ალბათ ხვალდილას, ზოგიერთი მონაცემებით გვეცოდინება ზეგდილას, იმიტომ რომ ზოგიერთმა შტატმა თქვა, რომ განსაკუთრებულად სწრაფად დაითვლიდნენ ამ მონაცემებს. რამე თუ შეიცვალა ამასთან დაკავშირებით არ ვიცი მართალი გითხრათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ბოლო მონაცემები არის ის, რომ საბოლოო მონაცემი არ არის ეს. ასევე არ არის ამას შესული ის დაკვირვების და გასაჩივრების მონაცემები, რომლებიც იქნება სავარაუდოდ ზოგიერთ ამ განსაკუთრებით ესეთ გადამწყვეტ უბნებზე, ორივე პარტიას ექნება ალბათ გასაჩივრების რაღაცა რაოდენობა, თუმცა რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ის რაოდენობა, ეგ დებატების თემა ალბათ და ვნახავთ მაგას ეგ როგორ განვითარდება ეგ მოვლენები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ეს არ არის შესული, ეს ბოლო პოსტით მიცემული ხმების რაოდენობა. მე ხავ ვკითხულობ, რომ დიდი ნაწილი დათვლილი არის, აი ჩამონათვალია შტატების. დათვლა იწყება იმ ეტაპიდან, როცა იხურება საარჩევნო უბანი. ხო და იქედან ამ დრომდე რა დათვალეს რაოდენობა, მე სამწუხაროდ არ მაქვს მაგაზე ინფორმაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა ბოლო მონაცემები რაც არის, პენსილვანიაში ტრამპს აქვს დაახლოებით თითქმის 91%, ჰარის აქვს 48%. აი შეხედეთ, მე მაქვს ეგეთი მონაცემები, ახლა ვკითხულობ 43 states and the Virgin Islands. ესე იგი დაითვლება election day. კონექტიკუტი და ოჰაიო სანამ მათი discretion-ით გადაწყდება, ანუ ეს არ არის შესული. ალაბამა, მისისიპი, ნიუ-ჰემპშირი, პენსილვანია, საუთ დაკოტა, ვესტ ვირჯინია, ვისკონსინი, ისევე როგორც ვაშინგტონ DC can be processed on election day before the polls close. ანუ can be ალბათ ხო, ნუ მე სადღაც წავიკითხე, მე Daily Wire-ზე უსმენდი, რომ შესულია უმეტესობა ხმების, ანუ არსებით სხვაობა აქ არ იქნება. არსებით სხვაობა არ იქნება სავარაუდოდ კი. ეს მინდა კითხო, შენი აზრით, აი წინაარჩევნებზე რომ მოხდა კარდინალური სურათის შეცვლა, ესეთი რამე შესაძლებელია ახლა აი ამ პოსტისგან? რა გულისხმობ კარდინალურ შეცვლას? ანუ მაგალითად წინა იმაზე მახსოვს რომ რაღაცა უბნებს თუ შტატებს იგებდა ფაქტურად გამარჯვებული იყო და მეორე უცბად დათვალეს ხმები და იმას გამოაცხადეს რომ შემოტრიალდა ყველაფერი. იცი, საინტერესო იქნება ეგ იგივე შტატებში სხვათა შორის რომ შევხედოთ და ზოგიერთ შტატში, აი მაგალითად ჯორჯიაში, გახსოვთ ალბათ დაჭირდა რაღაც ძალიან დიდი დრო, თითქმის 2 კვირა იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში დაედასტურებინა საბოლოო მონაცემები შტატის სახელმწიფო მდივანს, ეგრეთ წოდებულ state secretary-ს. ხო, აქ 93 და 1-ია ახლა დათვლილი. წუთისთვის ჯორჯიაში. როგორ? 93 და 1%-ია დათვლილი აქსიოსის მონაცემები. კი ბატონო, კი, 93%-ია დათვლილი, შეიძლება რაღაცა პროცენტი დარჩეს დასათვლელი ისევ გამომდინარე ამ ონლაინ უკაცრავად საფოსტო კენჭისყრებიდან გამომდინარე, მაგრამ მონაცემები იმის შესახებ, რამდენმა ადამიანმა მისცა პოსტით ხმა, ამაზე მონაცემები არსებობს, უბრალოდ არ ვიცით ვინ ვის მისცა ხმა. ამიტომ თუ სხვაობა მოგებასა და თუ ტრამპისთვის დაფიქსირებული ხმების, ან ჰარისისთვის დაფიქსირებული ხმების და პოსტით გაგზავნილი ხმების რაოდენობის სხვაობა არის იმაზე მცირე, ვიდრე განსხვავება ამ ორ კანდიდატ შორის უპირატესობის. მაშინ მაგ შემთხვევაში არ ჩაითვლავთ, ცოტა რთულად თქვენ მგონია ეს, მაგრამ განსხვავებას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ თუ მხოლოდ რა ვიცი, არ ვიცი, 200,000 ხმა არის დასათვლელი, მაგრამ ტრამპი უსწრებს 400,000 ხმით
ჰარის ამ შემთხვევაში იმ ხმებს არ ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა მაგას ვამბობ. ნიშნობა აღარ ექნება. ხო, მე ესე მგონია, რომ პრინციპში გადაწყვეტილია. ხა New York Times-ი არ გამოირჩევა ტრამპის სიმპათაიზერობით მაინდა-მაინც და მაგათ საიტზე ვკითხულობ ამ წუთში, რომ არის, ვაიმე დავკარგე, სადღაც 93%-ზე იყო, 96% იყო ტრამპის. იმდენი რაღაცა მაქვს გახსნილი. ხო, მეც იმდენი მაგახსენებ ახლა პოულობ უკვე. ია, შენი კომენტარი რაზე მინდა, იცი ახლა ვუყურებ აი მეც რა და popular vote არის 5 მილიონით მიდის ტრამპი წინ რა, რაც არის ფაქტურად ძალიან საკვირველი რამე, იმიტომ რომ როგორც წესი უკან არიან ხოლმე რა, ესენი რესპუბლიკელები ამ საქმეში და სავარაუდოდ კი, აი ამაზე არის საუბარი უკვე, რომ ტრამპმა სავარაუდოდ რაოდენობრივად ამომრჩევლის რაოდენობრივად ხმები მოიგო. ან იგებს ყოველ შემთხვევაში ამ ტრაექტორიაზეა რომ მოიგოს ეს ხმები. ისევე როგორც გვახსოვს ეს რომ მოხდა რა ვიცი, კლინტონის შემთხვევაში, როცა დაახლოებით 3 მილიონი ხმით მეტი მოიპოვა, თუმცა ვერ მოიპოვა ეს 270 საარჩევნო კოლეგიის წევრების ხმები. ტრამპი ძალიან ახლოს არის ახლა და სხვათა შორის ეს ანალიზს როცა უყურებ, უშუალოდ ზოგიერთ გადამწყვეტ შტატისთვის გადამწყვეტი ხმების განაწილებაზე იქ ჩანს, რომ საკუთარ შედეგსაც გადაუსწრო, ანუ his overperforming, ესე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში CNN-ს მაინც ასეთი მონაცემები აქვს, რომ იმაზე მეტი ხმა აქვს, ვიდრე მოლოდინი იყო, რომ ექნებოდა. მით უმეტეს ისეთ გადამწყვეტ შტატებში, როგორც რა ვიცი, ზოგ შემთხვევაში პენსილვანიის რამდენიმე უბანზე არის ესეთი შემთხვევა, არიზონაში დაახლოებით იგივეა და ჯორჯიაში. ძალიან საინტერესო იქნება რა მიმართულებით წავა ვისკონსინი და მიჩიგანი. მოლოდინი იყო ისეთი, რომ აი ხო, ვისკონსინში იყო მოლოდინი, რომ გამომდინარე არაბი-ამერიკელი ამომრჩევლების ხმებიდან არის ექნებოდა უპირატესობა, ასევე მიჩიგანზეც იყო დაახლოებით იგივე გათვლა გაკეთებული, თუმცა უნდა ვნახოთ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ტრამპი ლიდერობს იქ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დიდი მოლოდინი ჰქონდა დემოკრატიულ პარტიას იმისა, რომ ლათინურ ამერიკული ხმების ძალიან დიდი რაოდენობა წავიდოდა მათი მიმართულებით, თუმცა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ეს არ ფიქსირდება და 10%-იანი უპირატესობა აქვს ამ გათვლებით, რაც ახლა გვაქვს ამ უმცირესობების ხმები, ესე თუ შეიძლება დავარქვათ ამ ხმებს, ამ ხმების დათვლის საფუძველზე 10%-იანი ზრდა აქვს ტრამპს ჰარისთან შედარებით. მაშინ როცა ძალიან დიდი გათვლა იყო დემოკრატიული პარტიისა იმაზე, რომ უმცირესობების ხმები წავიდოდა სწორედ და პუერტორიკოელების ხმებს ელოდებოდნენ რატომღაც მიჩიგანში ახლა ვნახე 200,000 ხმით უსწრებს დაახლოებით. პროცენტულად მეც შეადგენს ეგ ვიდრე შეიძლება 200,000 ხმა იყოს სხვაგან. და აი ეს გათვლა და სამწუხაროდ ტყუილი, რომ თითქოს ტრამპმა გამოავლინა ლათინოების მიმართ რაღაცა უპატივცემულობა, ეს რაღაცა კომიკოსის მის რალიზე ნიუ-იორკში უკბილო ხუმრობაზე ეს ცდელობა, რომ ტრამპისთვის დაებრალებინათ, ძალიან როგორც ჩანს, უშედეგოდ დამთავრდა და ფიასკო განიცადა მოლოდინმა. ხო, არ იმუშავა. ია, მე მაინტერესებს თქვენი აზრი იმაზე, ახლა ჩვენ საუბრობ პრინციპში ჩვენ სამივე ერთ კანდიდატს გულშემატკივრობთ. ჩემმა ისურზეც შეატყობ. მე გულშემატკივრობ ამერიკას და არა კანადას. ხო, შესაბამისად, ნუ ახლა ჩვენ ესე გონია, რომ ამერიკას გულშემატკივრობთ და იმიტომ გულშემატკივრობთ ამ კანდიდატს. თქვენი აზრით რა არის მიზეზი იმისი, რომ ტრამპმა აი ასეთი სახალხო უპირატესობა მოიპოვა და კანდიდატმა, რომელიც პრინციპში შესაძლებელი იყო, რომ ძალიან არაპოპულარული გამختارიყო აი ცნობილი მოვლენების შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ მე სხვანაირად უყურებ მაგ საკითხს და არ მგონია, ვთქვათ, მისი ბრალეულობა, ვთქვათ, პროპაგანდა უფრო
ამძაფრებდა ამას ჩემი გადმოსახედიდან, თუმცა გასაგებია, რატო შეიძლება ასე აღიქვამდეს ამ ურჩეველი. აი ამ 4 წელიწადში რა მოხდა თქვენი აზრით ისეთი ამერიკაში, ისე მოკლედ რომ თქვათ, თავარი რა იყო, რამაც განაპირობა ხალხის ასეთი მხარდაჭერა და ისეთ შტატებში როგორც ნიუ-იორკია 54% ტრამპის სასარგებლოდ, აი ამას როგორ ახსნით? უშუალოდ შტატებში ვერ ჩავალ მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ საკმარისი ინფორმაცია არ მაქვს იმაზე, რამ განაპირობა. ტენდენციას ვამყვა 44% ნიუ-იორკში ძალიან ბევრია, ხო იცით, ძალიან რა თქმა უნდა, ნიუ-იორკი დემოკრატიული შტატია. ტრადიციულად დემოკრატიული შტატია, როგორც წესი ყოველთვის დემოკრატიული პარტია იმარჯვებს, ისევე როგორც ქალაქში, სადაც მე ვცხოვრობ ვაშინგტონში მაგალითად, მართლა ისეთი ძალიან დემოკრატიულად გადახრილი ქალაქია, სადაც რა ვიცი, რესპუბლიკურ კანდიდატს შეიძლება დამოუკიდებელს ჰქონდეს შანსი ადგილობრივ დონეზე, ეროვნულ დონეზე ძალიან ნაკლებად. ფიქრობ, რომ ის რომ ბაიდენი გამოაკლდა ამ საარჩევნო კამპანიას ძალიან გვიან. მაშინ როცა არ მიეცა ჰარის საშუალება იმისა, რომ თავი გაეცნო ამ მომრჩევლისთვის, არ მიეცა მას საშუალება, როგორც დემოკრატიულ პარტიას უნდოდა, რომ მას დისტანცირება გაეკეთებინა იმ პოლიტიკისგან, რასაც ბაიდენი აწარმოებდა. როგორც ადგილობრივ დონეზე, ისე ადგილობრივ თუ ეროვნულ დონეზე ამერიკაში, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით. თუმცა პირიქით აზრიც მომისმენია, მაგალითად, პირს მორგანთან და დემოკრატებიც და რესპუბლიკელების მომხრეებიც თანხმდებოდნენ იმაზე, რომ ამა პირიქით დადებითად იმუშავა ჰარისზე. გააჩნია ცოტა დრო ქონდა იმისთვის, რომ თავისი, თქვათ, რესპუბლიკელების აზრით არაკომპეტენტურობა დაენახებინა და დემოკრატების აზრით რაღაცა ტალღაზე, ანუ იმ შიშის ტალღაზე იმოქმედა, დემოკრატების მომხრეები ვიგულისხმევ ამ შემთხვევაში, რომ ვაიდა არ მოიგოს ტრამპმა და ამიტომ უფრო გამძაფრდა, თქვათ, მხარდაჭერა. მე მგონია, რომ მე რესპუბლიკელების ას ვიზიარებ, რომ მეტი დრო რო ქონოდა, ალბათ უფრო ნაკლები მხარდაჭერა იქნებოდა. უფრო ნაკლები, ხო? გააჩნია ვის ელაპარაკები ამ თემაზე. რეალურად რომ ვთქვათ, ჩემი გადმოსახედინა ყოველ შემთხვევაში ასე არის. ჰარისი აღმოჩნდა სიტუაციაში, როცა მას უნდა ეჩვენებინა რაღაცები. ჰარისი, როგორც ვიცით, არ არის კანდიდატი, რომელმაც გაიარა მთელი პროცესი, რომელიც გაიარა ტრამპმა მაგალითად, რომელიც გაიარა ნებისმიერმა სხვა კანდიდატმა, რომელიც ცდილობდა, რომ ყოფილიყო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი. არ იყო პრაიმერები გამართული მაგალითად ჰარისის შემთხვევაში. და ვერც მოიგო მაშინ, როცა პრაიმერიში იღებდა მონაწილეობას. და პირველი იყო, რომელიც გაეთიშა. მაშინ, როცა იყო პრაიმერებში, როცა მონაწილეობდა პრაიმერებში, იყო პირველი ადამიანი, რომელიც გაეთიშა ამ რბოლას. გააჩნია ვის კითხავ ამაზე, ანუ გააჩნია სტრატეგია როგორია, რომლიდანაც უყურებ ყველაფერს მთლიანად ამ პროცესს. საბოლოო ჯამში ტრამპმა ვფიქრობ სცადა ის, რომ ეს ამერიკის სიდიადე გაეღვიძებინა იმ ამორჩეველში, რომლის იმედიც ჰქონდა. და ჯერ ისევ უნდა შევხედოთ და ვნახოთ რა მოხდება პენსილვანიაში და ჯორჯიაში. თუმცა იხრება შტატები მისი მიმართულებით, მაგრამ ბოლომდე ჯერ მაინც არ ვიცით. ასევე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ შემთხვევაში მგონი ეკონომიკას. ჰარისის გათვლა ძირითადად იყო მაინც ისეთ ადგილობრივ თემებზე, როგორიც არის ადგილობრივი თუ როგორ შეიძლება დავარქვათ ამ თემებს, მაგალითად აბორტის უკუპრება. ლოკალური ხო და რაღაცა უფრო მტკივნეული თემები, სენსიტიური თემები. ემოციური იყო, თუმცა არ ვრცელდებოდა ეს ძალიან დიდ მასებზე. ვთქვათ, გათვლა იყო იმისთვის, რომ იმაზე რომ ყოფილიყო suburban თუ როგორ ქვია ამას, გარეუბნების ქალების მხარდაჭერა ჰქონოდა მას, იმიტომ რომ ეს არიან ადამიანები, რომლებიც საბოლოო ჯამში
ვთქვათ, რა ვიცი, ჰილარის უფრო მეტად დაუჭირეს მხარი, ვიდრე დაუჭირეს ტრამპს ხო, და გარეუბნები განვუმარტოთ ჩვენს ქართულ მსმენელს, რომ გარეუბანში, როგორც წესი, მეგაპოლისის და დიდი ქალაქების გარეუბნებში ცხოვრობენ ყველაზე მდიდარი ადამიანები და მდიდარ ფენაზე, არა middle class-ზე, არამედ upper კლასებზე არის საუბარი, მდიდრებზეა საუბარი. აქ თეთრი მდიდარი ფენა, ესე ვთქვათ რა, ხო, ანუ მეც შეიძლება დამირჩა არც რაღაცა იყოს ხო ესეთი ეს თეთრი მემარცხენე. მხოლოდ, შეიძლება იყოს ნუ შერეული ფენა. მეტწილად რაც იგულისხმება კი. suburban women არიან თეთრი ქალები. როგორც წესი არის ძირითადად განათლებული უკვე ესეთი დამკვიდრებული იქნება ეს კარიერა თუ რაღაცა სოციალური სტატუსის მქონე ქალები, რომლებსაც ძირითად შემთხვევაში ყავთ ოჯახი, ეს არ არის გათვლილი, ვთქვათ, კოლეჯის სტუდენტებზე ან ახალგაზრდა ძალიან ახალგაზრდა პირველად ამომრჩეველზე, უფრო მეტად ეს suburban თუ იმის გარეუბანში მცხოვრები ქალები არიან მაინც ხო, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ უფრო მეტად განათლებული, სოციალურად უფრო მეტად შეძლებული, აკადემიურ განათლებას ძალიან გულისხმობთ. მნიშვნელოვანი იყო ხო კანდიდატებისთვის, კი ნამდვილად, მაგრამ ჩემთვის ძალიან დიდი მართალი გითხრათ შოკი იყო ის, რომ როდესაც დაიწყო ამ exit poll-ების გამოსვლა თუ გამომჟღავნება თავდაპირველად, საგარეო პოლიტიკას ჰქონდა ყველაზე მაღალი პროცენტი, რაც ვნახე, იყო 5%. და ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი სურპრიზი და შოკი გამომდინარე იქიდან, რომ რა ვიცი, უკრაინა, რუსეთი, ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეა, ირანი, ისრაელი, ეს ყველაფერი რაც ხდება ახლა გლობალურად, რაშიც ამერიკა ძალიან აქტიურად არის ჩართული, ეს თემები ამომრჩევლისთვის ფაქტობრივად არაფერს ნიშნავს შეერთებულ შტატებში. ნუ ყოველ შემთხვევაში exit poll-ებზე დაყრდნობით. ყველაზე მაღალი იყო 3-დან 5%-მდე ამისი მერყეობა. შედეგებიც ამაზე მეტყოლებს, რომ ამერიკელებისთვის არ არის პრიორიტეტი ჩვენი გადმოსახედიდან როგორი იქნება ამერიკის პოლიტიკა. მე ძალიან კარგად მესმის იმ ხალხის, ვინც ახლა დასტრესილია და ვისაც ახლა ეშინია, რომ რაღაცა კატასტროფა დაგვატყდება თავს, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა სანამ საქართველოში ვართ, მანამდე ვფიქრობთ, რომ ამერიკელები უნდა განიცდიდნენ რუსეთის მონსტრობას. თუმცა ეს სამწუხაროდ ხო, საფრთხეს. ჩემ და სამწუხაროდ ეგ არ არის. არ ვიცი, ვიღაცისთვის ალბათ შეიძლება, რა ვიცი, ესეთი მხოლოდ ამერიკელისთვის მე თავს მივიჩნევ როგორც ამერიკელად, ისევე ქართველად და უფრო მეტად ქართველად ვიდრე ამერიკელად და ამის გამო ჩემ ცოტათი ესეთი შოკის მომგვრელი იყო ის, რომ როგორ შეიძლება საგარეო პოლიტიკას არ ქონდეს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ როგორც ჩანს არ ქონდა. ასევე ძალიან გამიკვირდა ის, რომ აბორტის უფლება უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყო ადამიანებისთვის, ვიდრე ინფლაცია, ან ვიდრე იყო ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის. ესე ძალიან საინტერესოა, თუმცა ასევე ნუ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს მხოლოდ exit poll-ებზე ვლაპარაკობ და ეს არ არის რაღაცა ეს. ხო, ჩემთვისაც გასაკვირი იყო, მაგრამ როგორც წესი აბორტის უფლების ინტერესი უფრო იმ ნაწილშია ზუსტად, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. დამოუკიდებელ ქალებზე, ვენსზე განაწყენებულ ქალებზე, ხო, ეს რაღაცა ოჯახი, ვისაც არ აქვს შექმნილი ამ ნაწილზე და ძალიან საინტერესო იყო დემოგრაფია, მე უფრო კონსერვატიული და მემარჯვენე ანალიტიკოსებს უსმენ, მაგ რაღაცა უფრო ხშირად ამათ უსმენ ხოლმე. ჩემი სიმპათიები იხრება მაგით და შესაბამისად აი ამ Daily Wire-ზე იყო ზუსტად ამისი ანალიზი. ძალიან პატარა განსხვავებაა ჩვენში რო დარჩეს ეს მარჟა არ არის ესეთი დიდი როგორცაც ელოდებოდნენ ან დემოკრატები ან რესპუბლიკელები თუნდაც mail vote-ში ხო მამაკაცების ხმაში, ქალების ხმაში ესე რაღაცა რევოლუციურ შედეგებს ელოდებოდნენ და ეს მოლოდინები რაზე იყო დაფუძნებული? ალბათ უფრო რაღაცა ობამას ფენომენზე და ამის იმედი ჰქონდათ. აი იგივე სენტიმენტებზე თამაშობდნენ.
დემოკრატების კამპანია იყო ამ რაღაც რასის სენტიმენტზე და ეს უკვე მე რასაც ვატყობ, ხო, რასაც ახლა მე არ შემიძლია სოციოლოგიის შემოთავაზება, იმიტომ რომ არ ჩამიტარებია უშუალოდ კვლევა მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიით ვარ სოციოლოგი. კვლევა კი პირველადი პროფესია სოციოლოგი, მაგრამ კვლევა არ ჩამიტარებია, მაგრამ ნუ ახლა რასაც სოციალურ მედიაში რასაც უყურებ განწყობას, ხო, შავებს ძალიან განსაკუთრებულად უმაღლესი განათლების მქონე და წარმატებულ და accomplished, როგორ შემდგარ შავკანიან მოსახლეობას აღიზიანებს ვიქტიმიზაციის ეს მუდმივი მცდელობები და განსაკუთრებით თეთრებისგან ხაზგასმა იმისი, რომ აი თქვენ რაღაცა მსხვერპლი ხართ, თქვენ რაღაცნაირად გჭირდება გახსოვთ თქვენი მაღაზია არ იმუშავებოდა. არ იმუშავა ამან საპირისპირო ეფექტი მისცა აშკარად დემოკრატებს იმდენად ახლა ისტორიაში ყველაზე ამ ბოლო რაღაცა 50 წლის მანძილზე მე მგონი ყველაზე დიდი შედეგი აჩვენა ტრამპმა შავების და black male vote-ის 20%-იანი მატებით, ხო? ეს რაღაცა აბსოლუტურად მოულოდნელი შედეგია. მაგრამ ეს მგონი რასაც ნაკლებად უკავშირდება, უფრო მეტად უკავშირდება სიძლიერეს, ჩემი აზრით. არა, ამასაც აქვს თავისი, ხო, მე ესეც არგუმენტია ჩემი აზრით, მაგრამ მე რა განხილავს ასე ხა რაზი დაყრდნობითაც ვამბობ ამას და კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის მეცნიერული რაღაცა ეს კვლევის შედეგი, მხოლოდ ჩემი დაკვირვების არ სიამოვნებს აი იმ ნაწილს ზუსტად, რომელსაც მართლა უნდა თანასწორობა და ეს რაღაცა racial blindness, რასაც ქვია, ხო, გქონთ უფლებებში და არა იმაში, რომ ჩვენ თავი მოვისულელოთ და ვთქვათ, რომ ეხლა ჩვენ ყველანი შავები ვართ, ან ყვითლები ვართ, ხო? ანუ ვხედავთ რასაც, მაგრამ ადამიანს მისი მიღწევების, მისი ხასიათის, მისი ქცევის, სოციალური ქცევის და ასე შემდეგ მიხედვით ვაფასებთ. ანუ აი ამ ეს ტენდენცია უფრო და უფრო მძლავრ. ია მომწერა რომ ეთქობა წასვლისდროად ერთი სანამწახველია. უნდა ერთი ჩემი დაკვირვება იმას შემოვიდა ია თავისი 7 გაწონასწორებული საუბრით ეს ხურგინების კამპანია დაამშვიდა და დააწყნარა რა ვიცი. თქვენი ვერ მოვისმინე. არა, დიდი მადლობა დიდხანს. მე უყურებ და იქნება მე მოვისმინე, მაგრამ საკუთარად უნდა წავა. ახლა მინდა ჩამოვიარო ეს ჯერ ერთი 200 საათი გაუხდა არის ახლა დავინახე. აიდან ემატება ხოლმე რაღაცა დავყალბი ასე ვერ ხო. აი ნევადამ დაიწყო შესვლა და დიდი უპირატესობა აქვს ჯერჯერობით. და ახლა უყურე ვისკონსინი არის 84% დათვლილი. პენსილვანია 89 უკვე, ჯორჯია 94, ну მიჩიგანი დახევარია ჯერ. ჯორჯია ჩემთან არის 80, ბოდიში ფლორიდა არის. всё, მოიცადე ნახო. ჩემთან არა ჩვენებს მაგას 94. ჯორჯიას რატო არ აწუხებენ ვიდეოს რა? ხო, რაღაცა ძალიან ჯიუტად New York Times-მა გააწითლა, რა უცნაურია. ჯორჯია New York Times-ი 94%-ია დათვლილი. 95%-ია დათვლილი. 94-ია ხო? დიდი ბოდიში, მე გამოდაკლდებით და შევძლებ ისევ შემოგიერთდებით. ძალიან დიდი მადლობა, პირიქით. ძალიან დიდი აბა დროებით და რა ვიცი. დიდი მადლობა. ესეთი ნიჭური მიჭირავს. და ამერიკის გამარჯვებას ვისურვებ. კარგი, მადლობა. ესე იგი დროებით მადლობთ. რამდენიმე ახალ ამბავს გეტყვით? ხო, მიდი აბა. პოლიმარკეტზე, ესე იგი 97-3-ზე არის ტრამპის სასარგებლო სტრონები. 97-3-ზე? დიახ, 97-3-ზე. ჯორჯიას რატო არ აწითლებს Associated Press-ი გაუგებარია, იმიტომ რომ 94% დათვლილია, 130,000 ხმით წინ არის ტრამპი და ის 6% ვერ ფარავს უკვე ამ გებს ვერანაირად. ამიტომ გაუგებარია რატო არ აწითლებენ რა. ჯორჯიას ხო? აქ ახალი პრობლემა შეგვექნა, მე მგონი, არიზონა
და ამბობენ, რომ 10-დან 13 დღემდე უნდათ, რომ დაითვალონ არიზონას მონაცემები. და რაღაცა მაიმუნობას აქვს თუმცა ხა არიზონას რამდენი ხმა აქვს აქ რა 11 ელექტორალური ხმა თუ მიჩიგანი და ის მოიგოს თუ გახსოვთ წინა არჩევნებში არიზონა მარიკოპა კაუნტი იყო რომელსაც თვლიდან არ ვიცი რამდენი ხო აი მაგას ამბობენ 10 to 13 days ანუ ორი კვირა მე მგონი ის უზით ვინ იყო ჩვენი ისა ნანა დევდარიანი უზით მაგას თუ აუგზავნონ არიზონა არჩევნებიდან უნდა მოაგდო რა 11 არა არიზონა როგორ უნდა მოაგდო გაწევრებული შტატი უნდა მოაგდო ისინი ვინც ითვლიან ამ ხმებს რაღაცა მაიმონებებს აქვს ადგილი მაგრამ ახლა ნახე ისა 51% არიზონაში დათვლილი ჯამში არის რაღაც 1,800,000 ხმა ანუ სავარაუდოდ კიდე ერთი მაგდენია ხო დასათვლელი ეს გამოდის 3,600,000 ხმა რა თუნდა ორი კვირა დათვლა როდესაც გაცილებით უფრო დიდი შტატები უკვე აი მორჩნენ დათვლას და ყველაფერი იმას ეს არის არ ვიცი ეს რა წარმოუდგენელია ეხლა თუ ეს ვითარება ესე დარჩა როგორც ეხლა რას გულისხმობ იცი რა მე მგონი ისე მიჩიგანი ვისკონსინი თუ დარჩა არავინ ამას არ გაატანინა არავინ არ გაატანინა შეუძლებელი ვარიანტია მე რას ვფიქრობ იცით რომ ხო გამოცდილება აქვს რა წინა არჩევნების ახლა სად იმაიმუნეს და როგორ არ არის ახლა ისეთი ადვილი რაღაცა მაიმუნობა როგორც საქართველოში ჯორჯია გააწიფლეს ბატონებო გააწიფლა ჯორჯია всё 246-200-ზე არის Associated Press-ის ვერსია იკადრეს კი ჯორჯია გააწიფლა ეხლა კაროლინაც შეხედულობა როგორ არის ნიუ მექსიკო გავიჩნდა ხო ესენი ჯერ კიდე ვისკონსინი, მიჩიგანი, პენსილვანია, არიზონა, ნევადა არის დასათვლელი და მინესოტა. ნუ იმეებს არ ვანგარიშობ, მეინი და ეს რა არის, ნიუ ჰემპშირი. ნუ აი ეგრე ნუ დავწუნ მანდებით. ხო, არა, დიდი შტატებია საინტერესო რა თქმა უნდა. აი ხა ჩვენ სინამდვილეში აქ არის დარჩენილი არიზონა, ვისკონსინი, მიჩიგანი და პენსილვანია. 24 ის არის დარჩენილი 25 ხმა რა 25 25 არა 35 რადგან 25 მართალია 25 25 ხმა არის დარჩენილი და ეგ არის ბატონო ჩემო პენსილვანია თუ წაიღო დაამთავრებულია ეგ ამბავი რა ფაქტიურად არა, დამთავრებული არ არის პენსილვანია და ალასკაც ეყოფა უკვე და მიჩიგანი ხო საერთოდ ეყოფა და კი, მიჩიგანი და პენსილვანია და ალასკა ყოფნის. ხო, ვისკონსინი ან ნებისმიერი კომბინაცია რა. ვისკონსინში მე მგონი უკეთესად მიდის კიდე. კი, იქ მეტიც არის დათვლილი. ვისკონსინში 85%-ია დათვლილი და მე ისე დავიცაბე რომ გავთიშე. 120,000 ხმით იგებს. იცი რა მიჩიგანში უფრო მაგრად იგებს მაგრამ ჯერ 60%-ია დათვლილი მიჩიგანში თითქმის 200,000 ხმით მიჩიგანში 220,000 ხმით ალბათ იცი რა შეასაქმე ხა მე მგონი თუ მე მგონი ქართულ კოცებზე მეტი ჭკუა აქვს და არ უნდა დაძაბონ რა ეს სიტუაცია მაიმუნობით განსაკუთრებით იმიტომ რომ სერიოზული პასუხი იქნება რა ხალხი ისა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვაკის და ვერის კაუნტიში ხარისმა გაემარჯვა იუზერმა დაწერა ვაკის და ვერის კაუნტიში გაემარჯვა ხარისმა ეხლა მე ვარ აი შეიძლება კითხო რა 246 ხო იყო 247 რანაირად გახდა ეს ერთი საიდან მოდის ხოლმე რა იცი საიდან მოდის
მოიცადე გეტყვი ახლა. რომელიღაც ისინი შტატები არის, რომ შეიძლება ცალ-ცალკე ემატებოდეს? არა, მე გეტყვი, რომელია არა. თუ არ ვწდები, ვაიომინგია. და მეინი, მე მგონი, სადაც ორი შტატი არის, სადაც აი ეს წესი არ მუშაობს რა, რომ ყველაფერი მიაქვს იმას გამარჯვებას. აი დაიწერა. In District 1, President Trump wins 1 of 5 electoral votes. ესე იგი ერთი მოიგო რაღაცა 5-დან. 5-დან. ხო, ანუ ყველგან არ არის იგივე პრინციპი. ორი შტატი არის, ერთი არის, მე მგონი ვაიომინგი, თუ მეხსიერება რომელიღაცა არის, აი ამ შუა დასავლეთის შტატებიდან და ერთი არის თუ არ ვწდები მეინი. ბიჭო, პენსილვანია. ნებრასკა და მეინი, როგორც ხო, ნებრასკა და მეინი, სადაც ხდება პროპორციულად მინიჭება. პროპორციულად ნაწილდება ხმები და მაგითო წაიღო ეხა ეს ერთი. შეიძლება ხო, აი ესე მოხდა ეხა. ეხლა უყურე პენსილვანიაში 90%, 92 გათვლილია და 4%-ს იგებს წინარი და ეხა ესეც უკვე ის არის რა 4% რანაირად უნდა დაკაჩოს ეხა არა ამაში სამივე შტატში აი ჩრდილოეთის ვისკონსინი, მიჩიგანი, პენსილვანია 60%-ია დათვლილი და ძალიან წინასწარ აზრით აღებული აქვს და ეგენი თუ აიღო არიზონამ თვალოს თუ გინდა მომავალ წლამდე ის. ო არა, მაგას ვიზრდ. ხო, მაგრამ გავარდისფრა არიზონა ამბე. ო, გავარდისფრავდა, ხედავ. ერთი ცოტა ხნის წინ ცისფერი იყო. მინესოტა ნევადას უკვე იმას ვუყებოდით რა ქვია 75% დათვალეს უცბად. მინესოტაში ძალიან პატარა სხვაობა 50,000 ხმა ზუსტად სხვა. მინესოტა შეიძლება გავარდისფრდეს. არა, მე რას გეუბნები ცი რომ ნევადამ დათვალა უკვე ეხლა რატომღაც 59 არა, ნევადამ 75 დათვალა. პროცენტი 70. კი, უცბად დათვალეს, კი. ასე იგებს რა? ხო, არა, მე მგონი იგებს. 3%-ით იგებს. აი, რა ვქნათ ეხლა ჩვენ იმას ვქნათ რა ქვია გავძლოთ და ბოლომდე დავწვეთ აქ იმის ქვეშ თუ ეხლა ცალ-ცალკე არა, მე ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, ძაღლს უნდა ვაჭამოს სხვა უბანში. ჩვენ შეგვიძლია დავიშალოთ და მე შევქრიბოთ. ისედაც შეგვიძლია გამარჯვების ზებზე ვდგებით, შეგვიძლია ვიმღეროთ ხვალ. ყველამ თავისი შამპანიური მოიტანოს და მე მარტინით ზუსტად ჯეიმს ბონდი რომ მარტინის სვამდა ესეთი დრინკით მე ხო social drinkerიც არ ვარ და დღეს ისეთ დაძაბული ვიყავი რომ წავიდე და ვიყიდე მარტინი და ცოტა იმიტომ ერთი სერიოზული ნიუსი ისა კამალამ მოუწოდა თავის სტაფს რომ არ დაიშალო. ანუ ისინი უკვე შელებოდნენ. ჩამიგდეს დისიში იშლებოდნენ დამწუხრებულები ქონდა ვიდეო და დაშლა არ მოსვლის დალიოს კამალამ და ჩვენ გამარჯვების მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ჯერჯერობით შედეგებით პატარა შიშები მაქვს სულ არა იმედი მაქვს რომ დავძლევთ ამ დეილი ვაირმა კიდე ცოტა მიუმატა 251 დაუწერა ტრამპს საიდან მომთ ვერ ხვდები. იცი რა ეგენი აკეთებენ ძალიან საინტერესო ანალიზს county by county ესე ანალიზებენ და county მედია ხო და ერთ-ერთში სვამენ მინდა გითხრათ. მე მგონია რომ ამათი ანალიზი უფრო სწორია ხო მეც მივაქციე მაგას. მე მგონი ქართული არჩევნების ფიასკოს სტრესი რაღაცნაირად გადმომივიდა ამ არჩევნებს. ამაში ვარ თლიანად ჩართული და აი ხო ძალიან დიდი მადლობა და მოდი იმედი ვიქონიოთ რომ ჩვენი შიშები ის არის. იმედი ვიქონიოთ რომ ხვალ მე და თორნიკე საბჭოთა კავშირში არ გავიგვიძებთ და ამერიკაში დავბრუნდეთ. 7:17 საათზე ვართ ეთერში. კი ვართ აბარა. ხო, კარგი. აბა დროებით. კარგად იყავით ყველას მადლობა მონაწილეობისთვის და ყურებისთვის და სპენისთვის. კარგად იყავით.